Selam aleyküm saygılı teleseyircilerimiz. Efirde bugün yayını ve bugünkü mevzumuz gayet meraklı çünkü bugün biz Ayseres koyunun sırlarını açacağımız ve ben sizlerine bugünkü misafirmizle tanıştırmayı isteyim. Bu Ayseres ve Ayserezliler kitabının müellifi Nefize Hanım Kurtmehmetova. Selam aleyküm Nefize Hanım. Aleyküm selam. Sizge de selam. Sizin görmege pek memnunumuz ve aytxanım gibi bugünkü mevzumuz pek meraklı olacak. Siz Ayserez ve Ayserezliler hakkında kitabını yazdınız. Aslında bu gaye nasıl peyda oldu? Ben yalnız yazmadım onu. E, Abdülaziz Ağam Yüzbaşı'nın ikimiz yazdık aslında bu kitabını. Ya bu gaye nasıl peyda oldu? Nasıl böyle kararga geldiniz? E, o gaye çoktan peyda oldu. Elmas Hanım. Ben başta özümü tanıtmağa isteyeyim. Benim aslında babam Kutlaklı, anam Ayseresli. Babam Emir Hasan, Seyit Müsreddin oğlu Keşişli sülalesinden. Anam Ayseresli, Zekiye Halil Ahmet Usta kızı Muhtametler sülalesinden. Biz yaşarken de ben aslında 1950 senesi sürgünlükte Andijan, Özbekistan'ın Andijan vilayeti Andijan Neftepromunda dünyaya geldim. Biz yaşarken de televizör, internet degen şeyler yok idi. Bizim yaşlığımız ana babalarımızın hikayelerinden geçti. Ve onların vatanına, köylerine olan hasretligi, sevgisi bizge de aşlandı. Biz gecelerinin yuklamaydık. Bana anam çokça aytaydı. Bağlar ana yanında çokça ola. Anam pek çok aytaydı Ayseriz hakkında. Ve 1974 senesi ben Ayseriz'e geldiğimde aynı dersin benim anamın bizge aytkan hikayelerinin resmini kordum. Ayseriz'in manzarasını. O hayalar, o dağlar, o evler. Ben bularının tek 74 senesi Kırım'a gelgende korgen edim. Evet, benim üç balam var idi. Mektepte çalışaydım. Benim çok vaktim olmasa da iki bir gazetelerde ben ana babalarımızın aytkan hikayelerini yazaydım. Ama kitap yazmaya deliydim tek edebiyatçılar, tarihçiler yazmak gerek de belliydim. Son bir ardı sıra birkaç kitaplar çıkan son birinci gaye mende peyda oldu. Enver Ozenbaşlı'nın Ozenbaş ve Ozenbaşlılar kitapçığı çıkanda. Benim Ömür arkadaşım aslında Ozenbaşlı, onun için o kitapçık bizge gelip düştü. Ve o gaye mende pek tez peyda oldu ama benim vaktim çok yok idi yazmağa. Biz Kerç şehrinde yaşaydık. Hıdırles köyünde Kerç şehrinin civarında. Ahmet'e koçup gelgen son, endi üçüncü oğlumuzun da evlendirgen son bir parça vaktim peyda oldu. Ve bu kitaplar çıkan son Abdülaziz Ağam Yüzbaş bayağı endi materyal hazırlap bana geldi. Kardeşim dedi, her bir koyunun tarihi hakkında kitaplar çıkar. Biz de yazıp olmamız mümkün dedi. Öylelikle ben Abdülaziz Ağam'a, o benim anamın dayısının oğlu aslında, yardım edecek olup
başladım. En sonunda ikinci müellif olup kaldım. Böylelikle bu kitap yazıldı. 2 yıl içinde bayağı bayağı toplamak e, materyaller gerek oldu. Ablaziz ağam İçki rayonunda men mında Ahmetçik'ne bana nesi kolayca mında Gasprinski adına kitapkhane ondan materyaller mülküne dalmağa bana. Son arşivge men çok katnadım kışları. Arşiv materyallerini aldım mında Kırım Devlet Arşivinden. Böylelikle 2 yılın içinde bayağı materyal toplandı. Evet, benim toplağanım, men Ayseres'te doğmağanım için ben o kadar halkını da bilmeyeyim, bir şeyini de bilmeyeyim. Ama başlayıp yazgan son, ben aynı dersin bu Aysereslilerin arasına düştüm. Onların doğu postum öyle korundu bana. Ben işte. Güzel, pek güzel, pek meraklı Nefize Hanım demek endi böyle sualim sizge olacak. Ya ne için koyunu Ayseres dep adlandıralar? Ayseres nasıl tercüme etili? Bilirsiniz mi? Ayseres'in adı için çok münakaşalar oldu. Kimi Ayseres o ayının nuru dep tercüme etti koydaşlarımın arasında. Gazette okugan edim. Bizim Milli Hareket iştirakçısı Ferhat Hüseyin'in bir makalesini okugan edim. Anda yazılıydı. Azizlerinin sevgenleri degen ve en sonu bana böyle Wilhelm Tomaşek etimologiya o tetkikatlarına göre ay seres degeni ay evliya seris seris de o Grek Rum kişi adı eken. Böyle materyaller taptım. Endi men tarihçi değilim. Haysi biri doğru onu tarihçiler men bilesem doğrularlar. Ama en Ama esası kitapta biz hepsinde yazdık. Ama en esası büyük işler yaptınız. Ya sizin fikrinizge göre nasıl siz düşünüyorsunuz? Ayserezlerinin bet sımaları, tabiatı nasıl? Onlarga nasıl çizgiler ait? Ayserezlilerin bet sımaları son ben Kırımski Tatarı kitabından Kufçin'in yazgan işlerini de aldım. Anda bu Boris Alekseyevich Kuftin Moskva Devlet Üniversitesi ve Devlet Halkşınas Merkezi Müzeyi yanındaki Antropologiya İlmi Tetkikat Enstitüsü'nün ilmi hadimi vazifesinde çalışarak birkaç yıl devamında Kırım Tatar halkı Anevi medeniyetinin tarla etnografik tetkikatının uğraşkan. Kırım'a onun iştirakinde birinci ekspedisiya 1923-1924 seneleri yapılgan. 25 senesi vardı. Kuftin o tetkikatlarını devam etken, lakin endi tetkikat işleri hususan Kırım'ın cenubi şark tarafında varılgan. Alim birkaç gün Kefes, Sudak ve Karasu Bazar'da çalışa, atha minip o Kutlak, Ayseres, Şelen, Ortalan, Bahçeli, Uyşun koylarını aylanıp çıka. Bu ekspedisiyada Bahçesaray Hansaray Müzeyi'nin müdürü Hüseyin Badaninski de iştirak etti. Boris Kuftin öz etüvlerini böyle ifadeleydi. Cenubi yalı boyu
tek coğrafik değil de medeni cihetten de ayrı bir gruppanı takdim etiler. Kırım'da olarga tat değiller. Sudak rayonunun sabah Ceneviz müstemlekelerinden olgan uzak koylarda mesela Uskut, Şelen, Ayseres ve başka koylarda yaşayan Tatarlar da özlerine tat değiller. Tatının ne manası ne de kelip çıkığı anlatılmay. 13. 15. asırlarda Karadeniz'in cenubi yalı boyunda yerleşken Osmanlı Türkler, Türk kabileleri Cenubi Dağı'nın medeni tesiri Kırım'ın diğerlik bütün ihalesine ya da bu derecede Türkleşmesine alıp gelen. Misal için Alupka, Yalta, Gurzuf Tatarları değerlik deniz Cenubi Türk dilinde laf ettiler. Bu Kufçin'in sözleri. Lakin Sudak rayonunun dağlı köylerinde yaşayan Tatarlar özlerine gayet fark etken şive hususiyetlerinden ayrılıp durarlar. Yalı boylu Tatarlar antropologik cihetten Mongol kıyafetli hususiyetleri olmadığını fark ettiler. Mıyıklarını tıraş etmeyler, sakal tek hatlar kaldıra, başlarında saçları kısa ola, güzel görünüşlü, beyaz ve nazik betli, iri kara gözlü ve kalem kaşlı kadınlarının sık sık rast getirmek mümkün. Ana bu şeylerini ben Şimdilik bağımız biraz uzuldu. Men şunu hatırlatmak istedim. Bugünkü yayınımızı biz Ayseres koyununa bağışlayımız. Aslında Kırım'ın her bir koyu ayrı bir özgünlüğünün, ayrı bir dünyasının ayrılaydı. Ve yaşlı var öyle insanlar kim bu işini yapar ve onlardan biri Nefize Hanım Kurt Mehmetova demek. Demek Nefize Hanım, siz başladınız aytmağa Ayserezlilerge nasıl çizgiler ait devam edebilirsiniz. Ayseres halkını ben bilesem onlar pek adi, sade bir insanlar, yumuşak tabiatlı, birbirinden muhabbet, yanaşa koylardaki halklarının da muhabbet yaşayanlar bütün ömürleri. Bu şeylerini ben doğrusunu aytkanda Rustem Mehmetov'un babası yazgan Ozu küçük namı büyük Ayseres koyu hakkında yazgan makalesinden aldım. Anda o yazı nasıl olganlarını Ayserezlilerin nasıl sade olganlarını. Buna böyle çizgileri var Ayserezlilerde. Öyle adiliklerine bakmadan pek cüretli insanlar hep yazan. Nefize Hanım, ya nasıl siz düşünüyorsunuz? Aslında alsak, bana Ayseres koyunun özgünlüğü nede saklı? Bu koy diğer koylardan neyin fark etedi? Bekim, öz koyunun adetleri barede nasıl düşünüyorsunuz? Ben okugan şeylerime göre, eşitkenime göre Ayseres'de pek çok hocalar olgan, din hocaları, böyle mektep hocaları olganlar ve belli insanlarımız çıktı onların arasında. Ondan sonra Ayseres koyundan pek iki camimiz var idi. Anda pek çok din dersleri alıp barılaydı. Ve başka koylardan da gelip anda din derslerini geçirdiler evvelden. Ama mekteplerge kelgende ne kadar mektep var idi?
Mekteplerge kelgende bir başlangıç mektep var idi. Birinciden 4. sınıfga kadar, ondan sonra ketip Kutlak Mektebi'nde okuyabilir. 7. sınıfını bitirediler. Ondan da yüksek ne almak için ketediler Sudak'ta 10 sınıfını bitirediler. Ayserezlilerin çoksu buna ketip Kutlak'ta okudular. Ondan sonra Sudak'ta buna Kopçuya Hüseyin Ağa rahmetli Erbağ'taydı Sudak'ta 10 sınıf bitirip son institut'a kirgen Ahmet'ti. Ya Aysereslilердің soyadları nasıl? Mına aytınız Kokçe Hüseyin ağa. Soyadlarga emiyet eğer bersek bir şeyini kayıt etmek mümkün mü? Soyadlarını men aytmağa isteyim. Mına Ablaziz ağam onların koyunda yaşayan Balbek Hasan ağadan bu nelerini aldı. Bütün toponimiyanın adlarını aldı. Lagaplarını benim tez anam Vasfiye Halil Ahmet Usta kızı ondan algan idi. Pek çok lagap. Buna bizde yazılgan 150 lagap. Bu çok nasıl diyeyim? Ayserezlilerde pek çok bağlı aileler var idi ve onlar Ozu'nun ana babasının endi keçingen ana babasının adlarını biri de koyardı, ikincisi de koyardı, öyle etip bu bir sülalede pek çok bir soyadı olur idi. Babasından kelgen, yakar babasından kelgen. Onun için ayırmak için lakaplar da kullanılaydı. Ya insanlardan gayrı ama anda bir çok kayalar var Ayserez'de. Onların adları var mı o kayalarına? O kayaların da adları var. Onları neden? Balbek Hasan Ağa'dan aldı. Şimdi 95 yaşında o. Yaşı da birkaç yıl evvelsi biz ondan yazıp aldık. Çünkü şimdi 95 yaşında zihni indi o kadarlık değil. Gene maşallahı var. Allah sağlığını versin. Buna kayaların adları 16 kayanın adı. Evet, en belgili kayalar bu Kaski Kaya, Tomağın Kayası, buna Çomarça Kaya, Semiçka Kaya, Açkutun Kayası, Sudak Taşın Kayası. 16 kayanın adı. Dağlar ve bayırlarının adları. Buna mende yazılgan 89 adı. Dağlar ve bayırların adları. Derelerinin adları. 27 derenin adı yazılgan. Kuyularının adları. 6 kuyunun adı yazılgan. Çeşmelerinin adları. Çeşmeler 15 çeşmenin adı yazılgan. Ama şimdiki vakti tek 2 çeşmeden kullanırlar. Ayserezliler keşme değiller. Yani Ayserez'in tili de biraz farklana öyle mi? Dili farklı. Ben bilesem bu Ayserezlilerin evvelki yaşayan yerleri bu deniz yağlısında Ayfoka burnundaydı. Buna şimdi Solniçny Kamen degen pansiyonatı barındı. Bu sol tarafta, sağ tarafta hala ne? Hapsxor koyu. Bu koyda yaşaganda denizden pek çok hücumlar yapılgan için koyunun ihalesi dağ tarafka Bayden'in içerisine çekilgenler ve bu sebepten bu sakinler 3 koyga bölüngen. Buna Ayserez koyu, Vorun koyu ve Şelen koyu. Onun için bizim şivelerimiz de onların bir desen olacak. Hapsxor'un şivesi de bizimkisine pek okşay. Buna yanaşa benim babamın koyu Kutlak koyu.
bizim şivemizge oşay ama onların evvelden çokça buna misal için benim babamın anası açmıyor kartanım. O Çin'in çok laf ettiydi. Kı yerine Ç, G yerine C laf ettiydi. Böyle farklanaydı. Ya çeşmeler, binalar, kahvehaneler anda oldu mu ve bugün saklanıp kaldı mı? Buna Ayseres koyundan ben bilesem senin ananın dedesinin kahvesi var idi, dükkanı var idi Ayseres'de. O bina saklanıp kalgan. Son bir iki evler saklanıp kaldı. Acı Ali Ağa'nın evi, anda üç oğlu yaşaydı onların. Hasan, Hüseyin, Mehmet oğlanları yaşaydı. O ev saklanıp kaldı. Çok çok evler saklanıp kaldı ama yeni kurulgan evler de çok oldu. Ya koyda insanlar neyle uğraşaydılar? Evvel zamanlarda insanlar tap evvel zamanlarda ziraatçılıkмен, hayvan asırapçılıkмен, tutunculukмен ve bağ-bahçacılıkмен. Böyle başka esnaflar Ayseres koyunda olmagan. Anda neler başka koylardan çingeneler, demirciler iş yapanlar, son taşçılar, urumlar kelgen, olar Ayseres'de çalışanlar. Başka nedir? Esnaf başka sanayi işlerden alsak tek nağışçılık kızlarda nağış pek unutasın da Ya bilesizin bazı köylerde öyle adet var idi. Kızlarını başka köyüne vermeyediler, tırışaydılar öz köyünde saklanmağa. Ayseres'de nasıl? Kızlarını diğer köylerge berediler mi? Ayseres'de bilesizin benim kartalam her vakit aytaydı. 7 kat geçmek gerek. Son mülkün evlenmege. O vakit gece soyluk sayıla deydi. Ama ben buna bu arşivden algan nelerini tetkikat etip baktım. Çoksunu ben aslı Ayseres koyun halkının çoksunu tanıyedim. Çünkü Neftiprom, Palvantaş, bütün Aysereslere de Samarkand'da bizim soylarımız çok baraydı handa. Ben çoksunu bala olsam da hartanam alıp baraydı tanıyedim. Onu Ve ya bilesiniz mi? Buna sürgünlükten evvel ne kadar Aysereslerinin sayısı ne kadar olganıdı? Köyde tek Kırım Tatarlar yaşaydılar mı? Cenk'ten evvel tek Kırım Tatarlar yaşayadı. Aslı 1778 senesi buna Hristiyanlarını sürgün etkende Azov yalısında Mariupol tarafka Ayseres'den bir ne de köçürülmegen. Çünkü ya Müslümancılıkını alıp kalgan insanlar idi ya da bütün Kırım Tatarlar idi bu Ayseres'te yaşaganlar. Ve bugünkü kunde Ayseres'ge tuğan köyüne kaytkanlar çok mu? Aslında Kırım Tatarlarga kaytmağa izin berediler mi? Yok, izin vermediler. Ben bu kitapta yazdım. Bizim Kur'an'ımız 1968 senesi Kırım'a müstakil koşup geldi. Ondan evvel bir iki soylarımız Verbovka'nın gelgeniydi. Ama 68 senesi onlar birinci Hutla Ayseres koyuna bardılar. Onlarını almadılarında.
Мгм. Son içki rayonundan bir ev çıkardılar. Babamları çıkardılar ondan. Onlar pek kıynadılar. Şimdi bu kitapta hepsini yazdım ben. Hepsinin içinde aytıp olamam. Мгм. Aslı da yaklaştırmayabilir. Men Ayseres Ayseres koyunu çokça her yıl barmağa olmasam da ama anamın koyunu men tırışaydım horantamın barmağa ve bu 2004 senesi men hadi boş barmayayım deyip bir şiirde özüme göre uydurup yazıp bardım. İsteseniz okuyayım ben onu. Elbette, buyurunuz. Selam sana Ayserezim, sevimli koyum. Mında doğdu, mında östü benim anam ve soyum. Har babam Halil Ahmet Usta, hartanam Emine Yüzbaş. Bir vakitleri edilir Korantağa baş. Benim anam Zekiye, tizilerim Vasfiye'nin Eda'ye. Dayım Fikret, çok seneler edilir olar sana hasret. 37 senesi Koranta oksuz kaldı babasından. 1944'te vatanından. Babaga milletçi adın takıp aydadılar uzak şarkıya. Ana ve balalarga satkın deyip aydadılar Orta Asya'ya. 1974'te soyumuzun çoksun kaytıp geldi vatanға. Lakin Ayserezim sana yaklaştırmadılar. Yalı boyu özümüzge gerek dediler. Mecbur olduk yerleşmeye çöl tarafta. Çünkü o da vatan. 9 yıl bizlerini yazmadılar. Haydan geldiniz, anda ketiniz dediler. Ne işe aldılar, ne okuşka. Mekteplerden balalarını kovdular. Yaş kar demey kılındılar. Selam aziz koydeşlerim. Hepinizni hürmet etip pek severim. Geldi vakit ecdatlarının toprağını kaytarmağa. Yanıdan evler tiklep Ayseres koyunu kurmağa. O yılları bir gruppa teşkil olundu. Ayseres'e toplanıp arizalar yazıp toprak arsaları soramak maksadıyla. Biz pek istedik, andan verilse eğer arsalar alıp evler kurup Ayseres'ini yanıdan tiklemeye. Biz kardeşim var benim Fevziye, ikimiz de laf edip bir muzey açacak olduk Ayseres'de. Çünkü bayağı eşyalar saklanıp kalgan eşyalarımız var. Hartanamızdan kalgan, harbabamızdan kalgan eşyalar. Son anam tizesinin bir oğlu Cenk'te kayıp oldu. Onun başımadan saklanıp kaldı. Harbabamın bir diğermeni saklanıp kaldı. İşte biz o eşyalarını saklay. Ayseres koyunu tiklesek, anda muzey açacağız. Mektepler açacak idi. Ama bir şey olmadı. 300'den ziyade arizan Ayseres koyuna yazılıp kaldırıldı ama faydası olmadı. Ondan sonra işte hepsi özünüz bilesiz sonunu. Evet ama umuttan keliniz kesilmeyik. İlle böyle kunlar gelir muzeyde yapılar. Koy mutlaka canlanır. Nefize Hanım bu sizge can yürekten minnettarmız. Böyle güzel, bizge Ayseres'ni böyle güzel şekilde takdim etkeniniz için ve kitabınız için bu sizge can yürekten minnettarmız. Çok sağ olunuz.
Saygılı teleseyircilerimiz, hatırlatam yayınımızın misafiri Ayserez ve Ayserezler kitabının müellifi Nefize Hanım Kurtmemetova olgan edi. Ve bizler yayınımızı devam etemiz. Şimdi bizlerinin canlı bağımızdan, Romanya'dan bizim vatandaşımız Mehmet Niyazi Kültür Derneği'nin reisi Erol Bey Murat. Selamun Aleyküm Erol Bey. Selamünaleyküm. Nasılsınız? Biz Sizge de selamünaleyküm. sağolunuz, Sevgili biz Türkiye de selamünaleyküm. yaxşımız. Çok sağolunuz bizlerle bağlanğanınız için. Ve elbette ki birinci sualim böyle olacak. Men bileyim ki siz Romanya'da birçok faaliyetler alıp barasınız. Men özüm gördüm. Birçok tedbirler keçiriyorsunuz. Ve bana siz Mehmet Niyazi Kültür Derneği'nin ne maksat ile, aslında bu dernek ne maksat ile kuruldu? Mehmet Niyazi Kültür Derneği 11 Mart 2016 senesinde mahkeme kararından kuruldu. Maksadımız Kırım Tatar medeniyetini, kültürünü, dilimizni korumak, tanıtmak ve yaşatmaktır. Ve bilgenime göre aslında Mehmet Niyazi bizim edebiyatımızda, medeniyetimizde büyük bir rol oynay. Ve keliniz biraz onu açıklayık. Aslında onun rolü, onun yeri hakkında, Mehmet Niyazi'nin rolü hakkında ne aytabilirsiniz? Mehmet Niyazi Kırım Tatar, Dobruca Kırım Tatarı, gazeteci, öğretmen, yazıcı, şair ve Romanya Kırım Tatarların kalplerine Kırım sevgisini yaratan odur. Ve Mehmet Niyazi nasıl etip Romanya'ya düştü? Aslında Mehmet Niyazi Dobruca bölgesinde Mankalye şehrin civarında sırf Kırım Tatarlar yaşayan aşçılar köyünde 1878 senesinde doğandır. Ve biraz tafsilatlıca anlatınız, hayırda okudu, hayırda tahsil oldu? Balalığın Tuğan köyünde geçire ve ilkokulun köyünde yapkandan sonra 11 yaşındayken de Korantası'la beraber İstanbul'a gitti. Onda Darul Muallim'e yazıla. Ondan öğretmen olup mezun bola. 1898 senesinde öğretmen olup Kırım'a gitti. Öğretmenliğin başlangıç olarak Kırım'da yapar. Maalesef onda bir seneden fazla kalalmayı Çar polislerin üzerinden İstanbul'a gitti. 1900 senesinde vatan hasretinden, vatan sevgisinden yine Kırım'a gitti. Ama maalesef aynı sebepten İstanbul'a gitmek zorunda kaldı. Ve İstanbul'da 1904 senesinde babası vefat etti. Bu sebepten Romanya'ya, Kostenci'ye geldi. Bunda Türk rüşveti yazılan. Onda öğretmenlik ve müdür bolam. Sonra 1914 senesinde Mecidiye Müslüman Medrese seminarında Türk dili ve edebiyatı hocalık yapar. Ve Mehmet Niyazi birçok işler yapkan edi. Romanya'da Kırım'ını yaşatmak için birçok faaliyetler yapkan edi. Bu hakkında lütfen hikaye etiniz. Mehmet Niyazi Dobruca Tatarların üretmenlik ve gazetecilik yolunda aynı zamanda toplantılar düzenledi. Onda sadece Kırım Tatarca laf edilir. Şarkılar, folklor oyunları, tiyatro yapaydılar. Zaten hayat boyunca
kimliğimizi ve Tatarlığını korumak için çalıştı. Ya bugün Romanya'da Mehmet Niyazi'ni nasıl tanıyırlar? Romanya Tatarları Mehmet Niyazi'ni milli şairi de sayarlar. Ve aslında tanıgandan gayrı ona bağışlanған nasıl tedbirler geçiriliyor? Biz zaten Romanya'da yaşayan Tatarlar Mehmet Niyazi çizgen yolundan devam etmemiz. Aynı faaliyetler canlandıramız. Dini bayramlarımızı, adetlerimizi, örflerimizi, şair yarışmalar, türkü yarışmalar, çeşit çeşit faaliyetler yapamız. Ama bu hakkında biraz tafsilatlıca anlatınız. Mana sizde Mehmet Niyazi'ge bağışlanған öyle tedbir var, ödülünüz var. Bu mükafat, bu ödül hakkında ne aytabilirsiniz? Bu ödül Mehmet Niyazi ödülü her sene belli. 2007 senesinde Romanya hükümetin kararıman parlamentosunda, Romanya parlamentosunda kanunman bu ödül belli. Biz Mehmet Niyazi Kültür Derneği her sene Tatarlık'a, medeniyetimize, kültürümüzge, tarihimizge çok çalışkan insanlara teslim edemiz. Kim bu mükafatha, kim bu ödülge nail oldu? Şimdiye kadar vergen ödüllerimiz Sayın Kemal Karpat, ünlü tarihçimiz Tahsin Cemil, Nedret ve Enver Mahmut, Nevzat Yusuf Sarıgöl, Melek Fethi İslam, Zafer Karatay, 2009 senesinde Mustafa Ağamız, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve geçen sene Rifat Ağa, Rifat Çuvarov'a Ve Romanya diasporasında sizden sormağa istedim. Bugün mana Romanya diasporasının nüfuzu sayısı tahminen ne kadar? Son sayılara göre Romanya'da yaklaşık 30 bin Tatar yaşayın. Ama biz bilemiz takip onlar. Sayılar azala. Bu Romanya Avrupa Birliği'nin üyesi olgandan sonra yaşamak zorunda başka memleketlerge çalışmaya giderler. Tabii ki onun için sayılarımız azaldı son senelerde. Ya nasıl ülkelerge Tatarlar, Kırım Tatarlar nasıl ülkelerge gitmeye mecbur olalar? Daha çok para kazanmak için, daha arı yaşamak için başka ülkelere giderler. Sadece Romanya'da değil, bütün yeni Avrupa üyeleri, bunda insanlar Avrupa'ya zengin ülkelere çalışmaya giderler. Onda yaşayırlar sonra. Ya Romanya'da mana Kırım Tatarlar olar bir toplum olarak yaşayırlar. Bir yerde yaşayırlar mı ya da nasıl? Ayrı Kırım Tatar köyleri var mı? Şimdi Romanya'da Dobruca bölgesinde en çok Kırım Tatarlar yaşay. Ama son senelerde bütün şehirlerde Tatar tabela diyebiliriz. Ya nasıl tedbirlerini geçiriyorsunuz? Mana Kırım Tatarlığını yaşatmak için nasıl gelenekler, ananeleriniz var? Başta dini bayramlar kutlaması olan bayramlaşma düzenlerimiz. Sadece akrabalar değil, herkes davetli. Bir de Roman arkadaşlar da katılırlar. Onlar da üyeler bizim adetlerimizle. Her zaman katılırlar, üyeler, keleler. Sonra her sene Nevruz bayramları kutlayımız, yarışmalar düzenlerimiz, kitap tanıtımları yapamız. Bunda çalışmalara devam edemiz.
Ya Romanya devleti Kırım Tatarlarga nasıl baha, mana Kırım Tatarlarga parlamente olmak için yerlerini veriyor mu? Tüm azınlıklar, Romanya tüm azınlıkların Romanya parlamentosunda bir yeri vardır. Tabii ki bu parlamentoda bizim Tatarlarımızın bir parlamentoda bir yer var. Son 4 sene 2012 2020 senesine kadar maalesef bu başka sebeplerden değil. Parlamentoda insanımız olmadı. O koltuk boş kaldı. Şimdi 2020 senesinde seçimler oldu. Yeniden bir parlamentorumuz var. Ya derneklerge kelgende, cemiyetlerge kelgende derneklerimiz çok mu? Aslında resmi tanıtılan dernek Romanya Tatarların Demokrat Birliği. Onlar resmi bolgan için budjet de onlar alalar. Parlamento üyesini onlar seçilir. Onlar resmi olarak Romanya'da onlar tanıtarlar. Bilesiniz mi, evvelde 10 yıl evvel ben Romanya'ya bargan edim. Anda kurultaylar geçirildi ve Romanya'da kitaplar çıkaydı. Güner Akmulla öyle bir şairiniz var. Bugün böyle faaliyetler alıp barıla mı? Maalesef son senelerde yok. Birinci sebep budjet, Tatar Birliği'nde budjet olmadan son, para olmadan son azaldı bu faaliyetler. Biz başka dernekler, mesela Mehmet Niyazi Derneği, OSKO eğitimimizden devam etmemiz. Onun için az olsa da her sene faaliyetler yapamız. Demek evvelleri Romanya devletten Kırım Tatarlarga para verileydi, öyle mi? Evet, her sene. Şimdi de verili. Şimdi de verili. Bu sene. Ya siz bilesiniz mi, öyle bu yıllar içinde Kırım'a kayıtkanlar var mı? Maalesef işitmedim bunday Kırım'a kayıtkanlardan. Sebebi zaten nedir? Bu Rus işgalinden sonra Kırım'dan da başka ülkelere gittiler. Maalesef o duruma kaldık. Ama ondan evvel, işgalden evvel Kırım'a kayıtkanlar, Türkiye'den var Kırım'a kayıtkanları, ama Romanya'dan var mı? Az, pek az. Ama var. Var ama pek az. Ve genç nesil, bugünkü günde genç nesil, siz şimdi asırlar devamında Romanya'da yaşaysınız. Bugün Romanya'daki gençleri Kırım Tatar tilini bilirler mi, tırışarlar mı Kırım Tatar tilinde laf etmeye? Maalesef bu büyük bir problem. Sadece Romanya'da değil. Gençler şimdi az önce bahsettiğimden Avrupa Birliği'nin üyesi olgan sonra gençler de lise, üniversite okumaya başka ülkelere giderler. Başka tillerini öğrenmeye zorunda kalırlar. Tatar tilini kullanmaylar. Ailelerinde de az kullanırlar. Kimisi ben anlayman ama konuşalmayman diyorlar. Bazıları iş konuşalmayı gençler. Maalesef o durumda bunu tabii ki tekrar canlandırmak gerek. Bunun için okullar, ama başta üniversite öğretmenlerini hazırlamak için bir üniversite gerek. Sonra okullar açılıp tüm Tatarlar aynı alfabeni, aynı tilini kullanıp devam etmesi gerek. Tatar tilini tekrar canlandırmaya ve tüm ballarımız, gençlerimiz öğrensinler. Ya Romanya'da öyle milli okullar oldu mu, öyle zamanlar oldu mu? Kırım Tatar okulları, öyle mektepler olgan edi mi?
Tabii ki Romanya'da Kırım Tatarca okulları vardı, üniversite vardı, e, Mecidiye'de Müslüman medresesi vardı. E, Maalesef onlar 1965 senesinden sonra kapaldılar. Ya ne için kapaldılar? İstek yok dediler ama onda değil. Babası Türk dilini öğrenmeyi seçtiler. Zaten şimdi de okullarda Türk dilin şeyleri var, dersleri var. Maalesef Tatar dilinde yok. Sadece bunda isteyen kişiler. Bir saniye. Tamam. Şimdi bir hacı dahadan Erol Bey endi bağımızda. Ve aileler hakkında soramağa isteyim. Karışık aileler assimilasyonga uğraysız mı ya da tırışasız? Mına 10 yıla vermeyen tekrarlayım, tırışa edilir tek mına kızlarını, oğlanlarını tek Kırım Tatarlarga vermege ve Kırım Tatar ailelerini kurmağa yaşımdı nasıl? Şimdi de ailelerde tüm aileler oğlanların ya kızların hep Kırım Tatarlarla ilgilensin hep tırışalar. Ama yoldan kayganlar da var. Romenlerle ilgilenenler de var maalesef. Son senelerde sayıları çok etmedi. Yüksek seviyeye çıkmadı. Ama dinli hayatınız nasıl geçiyor? Camileriniz, ezanlarınız, yani dinli hayatınız anda var mı ve devlet buna nasıl bakar? Allah'a şükür dinli hayatımız güzel. Komünist zamanında da camiler kapanmadı. Başka türler şeyler yaşamadık. Mesela Bulgaristan'da gibi. Şimdi de açık Romanya'da, Mecidiye'de bu Müslüman seminerin devamında bir kolej açıldı. Türk ve Romen devletler birleşip Mustafa Kemal Atatürk Koleji. Onda din dersleri verilir, çeşit dersleri verilir. Hem Türkçe hem Arapça. Bundan dolayı dinimiz devam etti. Güzel. Gençler bile dualarını, namazlarını, camilerge katılarlar. Ya imamlarınız, onlar Türkiye'de okuyorlar mı? Ya da Romanya'daki olgan medreselerde nasıl bu ola? İmamlar kolejden köylerge imamlık yaparlar. Bazıları yüksek okullarını Türkiye'de ya da Arap ülkelerde okup gelirler, kaytarlar. Ve buna Kırım'da dini insanlarını pek öyle kontrol ederler. Ya Romanya'da nasıl? Yok, onda işi yok bizde. Ve Romanya'da birçok sizin sanat hayatınız da var. Bu hakkında da hikayetiniz nasıl ansambller, nasıl şarkıcılar, kimlerini kayıt etmeye mümkün? Yani bu dünyanı biraz bizge açıklanız. 2012 senesine kadar tüm şubelerde, tüm kasabalarda, köylerde birer ansambl vardı. Maalesef 2012 senesinden sonra bu hükümetten budget kesilgen sonra bu çalışmalara devam etmediler. Şimdi de yok onday ansambller men bilgenim kadar. Ama her vakta çıkışlar ola, hatta keliler, keteler, horultaylarga. Demek bugün bir şey yok. Şimdi tekrar çalışmaya başlayacaklar ama biraz zaman geçecek. Tekrar ballarını üretmeye, oyunlarını, ansamblı kurmaya zaman gerek. Ya evvelleri derginiz çıkaydı, bir hac dergi çıkaydı. Bugün dergiler çıkama? Maalesef onlar da yok. Karadeniz dergisi vardı, Caş dergisi vardı,
Kadınlar Kol'un dergisi var idi. Onlar da çıkmay şimdi. Basılmay. Yani her şey budjetten bağlı. Ya da insanların teşebbüsünden, isteklerden. İnsanlar can yürekten yardım ederler ama bunday her gün, her sene, her zaman yapamaylar. Onlar da güçleri yetkeni kadar yardım ederler. Ama bu budjet, hükümetten budjet gelgen sonra bütün bu paralar tabii ki bu ansamble deyik, faaliyetler, tüm işler bunday faaliyetlerge ketmesi gerek. Ya milli sport nasıl inkişaf etti? Milli sport, güreşler, böyle gibi sportlar Romanya'da var mı? Kureş yarışmaları tabii ki var. Devam etti her sene. Yazdan başlayıp Mayıs ayından müzgeçlik köylerde, kasabalarda kureş bola. Erol Bey, siz de mana milli hareketimizge koşuldunuz. Kim sizge tesir etti? Biraz söz hakkında da hikaye ettiniz, aileniz hakkında. Mana niçin milli hareketimizge kirmege karar aldınız? Men balayken de tabii ki anadan babadan işteydik. Biz Kırım Tatarımız, bunday şongar var, yalı boylular var. İşteydim. Acaba ne da bir şey Tatarca konuşamız? Neden Tatarca? Neden biz bu topraklarda yaşayımız? Acaba neden biz vatanımızda yaşamayımız deyip tabii ki sorular başladı. Yavaş yavaş bilgiler aldık. Sonra Milli Hareket'in yolbaşımız Mustafa Ağa o zamanlarda hapislerde açlık grevlerinde olgan duydum. Sonra dedim ben de katılacağım bu hareketke, Milli Hareketke. Elimden gelene kadar bir şeyler asamağa tırışacağım. Ve de ümitim inşallah bir zaman Mustafa Ağa'nı görermen ya da tanırman deyip ümit ededim. Ya o şahsi ailenizde Kırım Tatarlığını nasıl yaşatasınız? Öyle Kırımlı ananeleriniz, gelenekleriniz var mı? Elbet ailemizde Tatarca laf ettiğimiz tüm faaliyetler zaten Tatar gelenekler ballarımızga Tatarca iletmeye çalışamız. Bu yoldan iş devam kaymayımız yani devam etemiz bu yolda. Yani sizin bağlarınız Kırım Tatarca laf etti. Bu elbette ki güzel. Ve bana Romanya'da, Kırım'da olgan baskılar hakkında, bana Kırım'da neler olganını Romanya'daki yaşayan vatandaşlarımız takip ettiler mi? Evet, şimdi her şeyi internet üzerinden hemen haber alamız. Tabii ki üzülemiz tüm bolgan vatanımızda bolgan kişilerini. Ruslar bir asırdan fazla bizlerini yok etmeye çalışıyor. Vatanımızı yok etmeye, kültürümüzü, tarihimizi, mezarlıklarını yıkmaya çalışıyorlar. Belgelerini yakmaya çalışıyorlar. Tabii ki insanların da yok etmeye çalışıyorlar. Tırışalar ama ben eminim bu iş başarılmazlar. Ve buna siz aytasınız, takip etesiniz Kırım'da olgan vaziyeti. Ve apıslerge tuşken vatandaşlarımızga nasıl destek ve aslında milletimizge nasıl destek sözler aytar ediniz? Bir insanı vatanından zorman, silahman, kuvvetmen çıkarabilirler. Ama o insanın kalbinden o vatanını hiçbir zaman çıkaramazlar. Örnek efsanevi liderimiz Mustafa Ağa.
Рылбей чоқ сағылыңыз, бұл сізге жан еректен минедарымыз біздерінен бағланғаныңыз үшін чоқ сағылыңыз. Сайғылы телесерджілеріміз, бұл гүзел ноқтада яйнымызны екінлейміз. Хатырлатам, яйнымызның мұсафыры Мехмет Ниязи культур дернегінің рейсі Эрол Мурат олған еді. Ве бір хачдахадан біз яйнымызны девам етеміз ве текрар мирахлы сұхбетлер олажақ яйнымыздан айрылманыз, бізіле олыңыз. Taqdir merhametsiz, şefkatsiz kade. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama baktlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozunun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanın olsun. Хаджи Герай Қырым ханлығыны тізгенде 29 yaşında еді. Тахминен 350 yıl devamında Қырым ханлығы devlet olarak hüküm sürdü. İsmail Gasprinski Tercüman gazetini 28 yaşında neşir etip başladı. Номан Челебиджихан Қырым Татар Milli Kurultayını 33 yaşında tızdı. Bekir Çobanzade 27 yaşında profesör olarak Latin elifbesini Türkiye devletlerge teşvikat etti. Şair Amdi Geraybay 29 yaşında milletçilikte kabatlanıp Moskvada Butyrka hapishanesinde vahşice öldürüldü.
Мухаммедхан Султан бірінші кере қараманлықны 23 yaşында қазанды, 25 yaşында есе 2 дефа қараман олды. Муса Мамуд 1978 сенесі акимиетке қаршы исян етіп, озыны яқты, милли мешаль олды. Айше Сетмуратова 27 yaşında адалет күрешіне кірішті ve бүтін өміріні Қырым татар милли әрекетіне бағышлады. Genç ve yaşlar, fedakарлық ve қараманлық үшін күреш мейданы açıktır. Sayılı teleseyircilerimiz, yayınımızını devam ettiğimiz endi hoşulğanlarga biz tekrar selam aleyküm aytamız ve memnuniyet ile men sizlerini bugünkü misafirimizni tanış etmege isteyim. Bu Ukrayna'da ve Kırım'da nam kazangan artist Elzara Batalova. Хара бибер аш için, yandım halim haş için. Hara biber aş için, yandım halim haş için. Anam beni doğurdu, deli hanlı yaş için. Acı biberim, aşka seperim. Selam aleyküm. Aleyküm selam, süper. Selam aleyküm. Abulin sürpriz dayın geldim sizge hatırlamağa. Nasıl aterde çalıştım acı biber programını. Güzel, pek güzel. Biz de kıvandık nihayet bu stüdyada. Öyle kıvanç, neşeli duygular çünkü biz daima tek öyle ağır mevzular boyunca O da gerek. yayınlarını albaramız. Şunun için siz biraz tekrar bizlerini bu endi güzel muhitini bizlerge getirdiniz ve devamı elbette ki olsun. Bugün biz sizin icadınız hakkında laf edeceğimiz ve yakında. Abulin yaparım. Ama sizge yaraşa. Sağ ol. Pek yaraşa, onu çıkarmasanız da olur. Sizge pek yaraşa. Gerçekten de bana aterini güzel günlerini Kırım'da olganını Hatırladık işte. Elbette ki hatırladık. Buna siz yakında açtım yelkenleri yanı yerini takdim ettiniz. Biz hepimiz gördük, sevindik. Bu gaye nasıl peyda oldu? Çok sağ olunuz, doğru ayttınız. Yani şarkı, yani türkü, iki tilde Ukrayna strava с перцем ve Türk dilinde açtım yelkenlerini, подняла паруса. Bu yani bir iş. Men pek kuvandım çünkü bu Türkiye'de yazdım, Türkiye'de yaptım. Belli Türkiye'de nam kazangan artist, devlet Türk artist Erhan Gulerus. O da o şarkıcı, aktör ve kompozitör ve belli TRT kanalda program alıp bardı. Urgant, вечерний Urgant'dayım. Anda şarkı yıldızlar geldiler. Onun için belli olganını men da memnunum. Onun çalışmağaydım. Şimdi rejissörlerimiz gösterecekler nasıl çalışmalarınız, biz ise sohbetimize devam edeceğimiz. Yani bu insanla nasıl tanışıldınız, nasıl öyle Türkiye stüdyalarga çıktınız? Bana bakıp men sevem yanı açmağa. Yani kompozitler, poetler, muzikantlarını tanış etmek. Ve bilem en yakın Kırım Tatarlarga bu Türkler. Kırım dili, Osmanlık, historia hepsi aynı. Onun için men istedim yapmak bir proyekt ama bilmedim nasıl. Çünkü Kırım'da çalıştım, Ukrayna'da çalıştım. Abulin kolaborasyon yapmadım da çeşitli memleketlerden. Ben dostuma telefon açtım TRT
Ве айтам, ким сен білесің, ким гүзел композитор я поэт, маңа поэт керек. Чүнки мен музыка язды Сергей Круценко, а шиыр Эрхан Гулерус. О айта бар пек гүзел, пек белі. О dinleyecek сені, бегенсе çalışacaksınız. Ve o dinledi, ben onu dinledim. O Türkiye'de grupa Ayna belli grupada solist oldu. Ondan son biz laf ettik Skype. Benim Türk dili pek güzeldir, Kırım Tatar da aynı. Onun için ama müzika bizni объединила, nasıl diyeyim. Onun için o dinledi. Sonra ayta nasıl siz değilsiniz, nasıl siz koruyorsunuz. Men ayta meşhurum ve men aytım bilem kaç para olacak, men soradım. O aytı büyük bir sumu, nasıl olacak? Yani kөлемі pek büyük еді. Men şaştım çünkü bizde Ukrayna'da da Kırım'da pahalı ama öyle değil. Türkiye'de pek pahalı şehirler, pek pahalı müzika yazmak. Çünkü onların bu show business çalışa. Onlar konsertler var, ondan sonra авторское право, ondan da para alırlar, Demek kazanırlar. artistler anda yaxşı yaşaylar. Pek yaxşı yaşaylar ve men aytım bana o belki çalışmayacağımız bana tekrar pahalı. O ayta men beginim nasıl sen yırlaysın, men sana bedava prezent gibi yaparım. Çünkü men şaştım. Çok teşekkür ettim. Ondan son laf ettik. Açtım yelkenlerini. Подняла паруса. Bu şarkı men aytım gerek kadın için, oğlan için yapmak nasıl diyeyim. Açtım ne geceye bak ne bir ışık yak. Karanlığın ardında güneş çıkacak. Bu kadın yırlay uzun ahayga ya oğlanğa kim onu sevmedi, kim onu yaramayışı yaptı, ayıttı yaramayışı. Bu kız ayıttı, men anladım hepsi yalan edi. Tek men sevdim, sen sevmedin. Onun için men kettim ve yelkenlerini açam, yanı bahtlı yaşayışını başlanacağım. Erhan Bey ayıttı, bizde öyle olmaz. Kızlar ketmeyler. Oğlan ayta bilir. Kızlar men keteceğim, sen yaramay olmaz. Men şaştım. Bu tekrar Müslüman işte kültür. Ama o ayta belki sen bir revolüsiya yapasın. Çünkü Türkiye'de bir yanı problem tema işte koteresin. Ve biz laf ettik ve o yazdı. Ondan sonra problem ikinci oldu. Bu sözler Türk dilinde nasıl güzel aytmak. Bana tekrar ağır edi, bana mında dostlar, hocalar yardım ettiler. Ondan sonra men kettim İstanbul'a ve Taksim'de var müzik stüdyo, onun bu Erhan Güler'inizin ve o özü gösterdi. Nasıl gerek aytmağa çok teşekkür ederim. Belki de men sizge video göstermek istedim. Şimdi biz de baha bilemiz, rejissörlerimiz de gösterebilir. Yani yanı klipini, yanı yerini gösterebilir. Erhan Güler'in nasıl o grende güzel Türk dilinde laf etmeye. Gelin seyrettik. Klip şimdi Bahalar işte. Bahalar birazdan. Men tek getirdim onun için. Birazdan şimdi biz koyarım ama biz gösterdik nasıl çalışıyorsunuz mına laf etkende. Son da mına siz Türkiye'ye barıp geldiniz. Pek meraklı bugünkü günde mına Türkiye müzikası nasıl inkişaf etti? Bizlerge de uzakım olarga, mına onların seviyesine erişmek için. Bizler yakın. Bizde pek güzel, meşhur çalgıcılar, şarkıcılar. Onun için problem yok. Bizde uzun devletimiz yok. Bir problem. Onlar evde. Onlar bir kimseye problem yapmayı ve
олар бақтылылар. Оның үшін белки мен да істедім япмақ. Бізді да Қырым татарларыны білсінлер, Қырым түрклер насыл олар дейлер чоқ Түркияде. Насыл біз ерлаймыз, ким біз. Оның үшін шынды тешекүр стейм айтмаға түрк радиолар алдылар шаркыны ве çalışacak радиода бұл шаркы. Насыл дейм, мен пек бақтылым, Украина тілінде страва с перцем Украина радиода бердім, ама украиналар да бақалар. А түрклер біз бегендіміз, машала, да япыныз, а бүленді қол тұталар. Олар біздің ағаларымыз, білмейм, татарларымыз, сауысынлар. Ве шынды клип шығажақ, мен да анда ТРТ музик каналға да гөндережем бұл клипні. Ве стейм айтмаға, олар проблем жоқлар. Музыканлар мен келдім Таксимге, студияға, олар көлелер. Бізде студияға келерсін, бізде бар 1 саат, 2 саат. Тезіл. Вақытым жоқ. Анда келдім, рат, хаве ішіп, кедлер, режиссерлер, çalgıcılar, ya sizde nasıl, ya nasıl Kırım Tatarlar çalgıcılar çalışalar, ya sizge nasıl sözler, ne yerde siz çalışasız, Ukrayna'da ne var ne yok, Kırım'da halk ne yapar, onlar sanki biz, родственники, nasıl diyeyim? Soylarımız, akrabalarımız. Akrabamız, onun için men pek baktılı edim, sanki evge geldim işte. Onlar pek kansıcak millet. Ondan sonra laf ettik, men endi unuttum nege geldim, olar ayta. Aydır, şimdi endi şarkını yazacağımız. Sanki bayram bir gibi. Problem hiç yok olmadı. Kolaydı çalışmağa. Kolay. Olar aytlar, biz politika tıymayımız, biz tek muzika yapamız. Bunu seviyemiz. Bütün dünya bizni bile. Erhan Gülerus ayta, pop şarkı türkü güzel olsa, hal beğense, ondan sonra hepsi çalışacak, yaxşı açacak. Nasıl diyeyim? Kapalar açacaklar. Onun için Bismillah deyip bakayıq işte. Biz de şimdi bakayıq, keliniz bakayıq, sonra yayınımızı devam ettirerek mana Elzara Batalovanı yanı çalışmanı, yanı yerine seyretmeye teklif ettiğimiz, sonra sohbetimizi devam ettirerek. Omurde türlü lezzet ola. Lezzet ola. Lezzet ola. Hayat, hayat, o hayatın manası. Hayat, hayat, sen bileceksin özüm ya. Omurde türlü lezzet olan, o tatlı olan sanki şeker şerbettir. Omurde türlü lezzet olan, acısız olmaz ömür elbette. Ateş gibi yakar seni, yangın ola hep yerde. Aşka öyle lezzet hoşa, hoşa acı biberde. Hey hey! Müzik bayramımız hayırlı olsun. Hey, muzika bayramınız hayırlı olsun Elmas Çelebi. Çok sağ olunuz. Öyle güzel Kene de acı yarıştırasınız. biberini hatırladık dostlar. Elbette ki bu acı biberini asıl da unutulmaz bir yayınlarımızdan biri olgan edi. Güzel. Ve birçok vatandaşlarımız bunu hatırlaylar bu yayını ve bizlerge de Sağ böyle olsunlar. imkanımız var. Bu yayınımızı tekrar
яйнымыздан мына güzel фотоларны көрмеге, векерчектенті бұл ішіні пек güzel yapқан едіңіз. Güzel бір лейха Bu oldu. tek men değil, büyük bir komandadır. Çok teşekkür ederim. çok Aslında sağ Acı olun. Biber nasıl hatırlavlarını kaldırdı? En Kömürlerle şimdi tanışmağa konulardan, men imkanınız oldu. Men yakın zamanda Andreevskiy Spuksk yanında gezdim, baktım. Ve bir apay bana Ukrayna apayı men sizni bilem. Hayda men sizni ko'rdim, baxa bana men sizni pek bil. Я говорю, yo, siz beni bilmeysiniz, men kettim, men sevmem böyle şeyler. O ayta, yo, siz aş pişirindiniz. Siz aş pişirindiniz, siz şarkıcısınız. Hatta yerde men tapşaştım. Endi kaç yıl çalışmayım, Ukrayna halkı bileyim. Pek güzel. Kırım Tatarlar, Kırım yaşayan halkı hepsi bilirler. Ama Ukrayna'da memnunum. İşte. Мына güzel, demek pek güzel çalışmalarınız oldu ama mına klipini çıkarmağa közde tutasınız. Bu işini nasıl көресiniz, kimlerle çalışmağa planlaştırasınız? Men isteyim aytmağa da mümkün olsa Elmas Hanım. Bu şarkını dinlemege mümkün iTunes, Spotify, Shazam, her yerde var bu açtım yelkenlerini ve Ukrayna dilinde Strava с перцем. Onun için dinleniz. YouTube'a Elzara yazılmış. Ozana da friend yapınız işte, dostluk. Yakın zamanda Allah kısmet etse klip de çıkacak. Doğrusunu aytmağa bu bir ağır iş. Menin de belki de prodüser olup çalışmağa hazırım. Çünkü mende prodüser yok. Men hepsi yaptım özüm. Para, rejissörlerini, kompozitörlerini, kimden nasıl... Mına şimdi biz göremiz Erhan Gulerus bana ayta nasıl sözler doğru aytmak gerek. Bu studiya Taksim. Yani bu İstanbul. yakında erşi olgan edi. Bu yok, bu Covid, перед Covid'im. Çünkü Covid'den başlagan men aytım kerekmi şimdi bir şey çıkarmağa, prezentasiya yapmağa, şimdi güzel zaman değil. Onun için şimdi tekrar konsertler başlandı, festivaller, men aytım gerek şimdi onu çıkarmağa. Ondan sonra Türkiye'de de problem edilir, olar ekonomik her yerde, bütün dünyada. Onun için bu studiya, olar dostlar kıbıklarında, hepsilerge şimdi olar bakalar, selam isteyim aytmağa. Şimdi bu bir ağır bir şey. Pahalı, pek pahalı. Ve pahalı. Özüm oldum prodüser, şimdi özüm de radyoga, televizyona. Ama bu güzel bir öğren bana, naучила меня. Öğretti sizi. Öğretti Güzel bir beni. fırsat oldu. Fırsat etti. Onu ben bileyim. Nasıl gerek laf etmege, nasıl kağıtlar gerek, para bergen son, kağıtlar olmaz. Kağıtlar ondan para. Çünkü çok problem ondan son çıktı. Koreler kadın uzun. Bilirsin çeşit adamlar Aslında var. yırcı olmağa pek pahalı bir iş. O men aytacağım, men de pek pahalı yapmadım. Men bilem çok şarkıcı daha pahalıca yaparlar ama onlar da çok çalışırlar. Mender bir pauza oldu. 5-6 yıl yani işler yapmadım şarkı türkü. Onun için ne diyeyim, men klip anda var iki podtekst. Men anda oynayım jurnalistku, nasıl oynayacağım? Jurnalist. Kim Kore, biz mına şimdi oturamız, у каждого человека var iki tarafı. Bir Kore hepsiler bu tarafını ve bir tarafını bir kimse görmüyor. Biz özümüz bilemiz nasıl biz duyamız ne. Men edim telesержим kim Kore hepsi. Mende var bir волшебный Tılsımlı öyle közlükleriniz. gözlüklerim ve men onu giyip görem nasıl İnsanı içinde. bütün dünyasına koruyorsunuz. Ve o bir filosofik klip. Men Erhan Bey'ge ayttım, o aytı, vay pek ağır, vay nege gerek, bizge Türkiye'de gerek, güzel kızçık, deniz. Yeter.
Я говорю, yok bir filosofiyasıyım koymağa, yapmağa. Onun için o da son beğendi ve Yani siz Türkiye'de bu klipi yok, mında. çıkaracaksınız. Men mında yaptım ve kameralar hepsi de pek profesyonel, pek kalite kino kameralar ve bir günde, iki günde biz yaptık. Çok artistler devam etti. Men hoş oldum klipke. Allah kısmet etse Elmas da isteyim kelmege презентация клипманы Elbet, elbet. Biz öyle takdim namesini mutlaka yaparıq. Çünkü biz bilemiz ki sonki vaxtları bizim artistlerimiz pek az bir şeyler yapar. Onun için her bir klip bizler için bir kuvvançlı bir şey. Manga da. Büyük hadise. Şunun için biz sabırsızlıkla yanı kliplerini, öyle felsefi kliplerini elbette ki bekleyemiz. Sağ olunuz. Ve biz göremiz ki mana siz çıkarasız fotolarla kliplerini. Biz şimdi gördük, Acı Biber gördük. Acı Biber'ni hatırladık. Ve son siz Kara Beyaz klipini yapkan ediniz. Bakında da hikaye etiniz. Son bizim rejissörlerimiz onu gösterir. Sayın dostlar, bana Allah yardım etti belki. Çünkü tanış oldum bir güzel kızın. O foto hudожник Olga Strukova. O Kırım'da yaşadı. O da mında Kiev'e koçtu. Ve o Rus ama pek begine nasıl men çalışam. Ve ayta, Elzara, mümkün men sana bir foto yapacağım, bir foto klip. Ama bizge gerek bir oğlan. Bir sevgi göstermek bilmem. Men istedim bir beyaz saçlı oğlanı. Ama tapmadım. Ondan Ne için gerek beyaz saçlı oğlan? Pek meraklı. Ondan sonra bir kontrast gibi karışık ve bir. Ama tapmadım. Ondan sonra vay en belli bizde var bir aktör. Oğa telefon açayım ki. Sizin yakın dostunuz. Yakın dostumuz kinoda beraber oynadık. O telefon açtı, çok sağ olunuz. O da okey, ben geleceğim. Ama ben de zaman pek az. 40 minut sana sizge. Ola wow. O abulen. Şimdi biz yaptık endi 3 klip. 3 çeşit klip. Çok Allah'a sağ ol dedim dostlarımızga. Kim abulen yaşamda var. Kim birlikte bir yana bir eksperiment yapa. O bana bir kanatlar beri. Güzel. Şunun için kendini seyrettik. Sonra devam ederiz. Ey acayip sen kalbimde kal. Belki bir bakıştır bu bana. Sırlı şu oyun al bakış olsan. Bağışlayayım yürekten sana. Alevli oyun seninki olsun. Yakımız gibi bir gizli sır. Tinçlandır beni, okşap cilveli. Belki birleşir iki takdır. Bahçe saray, bahçe saray. Şark oyunu hiç unutulmay. Bahçe saray, bahçe saray. Şark oyunu hiç unutulmay. Alevli gözler, her şeyini sözler.
Yayınımızda devam etemiz. Bu Elzara Batalovanın yanı klipi böyle yanı stilde, yanı uslupte olgan edi. Böylelikle Elzara Hanım bu klip üzerinde ne kadar vakit buna geçti, bunu çıkarmağa ve esas gayesi nasıl? Sağ ol. Bu ekspront edi. Bu birinci oylanan bizim işbirligimiz. Da. Onun için pek entuziyast kıbık. O aytasız Kırım Tatarlar pek güzelsiniz. Sanki İtalyansınız, sanki Fransız. Sizde serial gerek yapmak, sinema. Ondan sonra abulen bu love story. Niçin siz yapmazsınız? Ben baktım hiç abulen şey yok. Ya говорю, oldu. Bir konkurs edi Meydan FM. И anda çok klipler edi sevgi için, deniz, sevim olem. Ondan sonra çok sağ ol. O Ozun Rus tarafından biz Kırım Tatarlarına bölün kurdu. Ve ben bu şarkını da yazdım evvel. Çok evvel, 10 yıl. Bunda çalışa Enver İsmail'lar oynar. Evet, bu 20 hepimiz bilemiz. Kompozitör Людмила Ульянова. Söz Ablaziz Veliyev. Orkestr çalışa. Bu pek bir kalite bir iş. O da bir şarkı. Kiev'te ben yaptım. Bu bir palı, estetik ve kalite bir şarkı. Onun için onu da bozmağa istemedim. Ben aytım ola, men bakacağım, beğeneceğim, çıkaracak. Okey. Men gördüm. Edin zaman geldi. Elzara YouTube. Yazınız ve bakınız bütün klipler, konsertler anda var. Demek men de şunu hoşmak isteyim. Elzara Hanım'ın YouTube kanalına da hoş olunuz, seyir etiniz. Ve bizim sanatçılarımızga böyle edip destek göstermeye tırışayıq. Ve Elzara Hanım yakında sizin da bir tarafınız açıldı. Siz hocalıkla uğraşmaya başladınız. Sizin talebeleriniz var. Bu hakkında da hikayetiniz nasıl şekilde dersler verirsiniz? Kim sizin talebeleriniz? Doğrusunu aytacağım. Ben bilmedim hocapçı olacağım. Ama beni Kırım Lisesi'ne davet etti Anife Hanım ve ayta başlanınız, bakarısınız. Beginsiz, ya говорю, yaxşı ben geleceğim ama çok zaman olmayacağım. Ve bir yıl ben anda çalıştım. Pek güzel oğlançıklar, balaçıklar, kızlar, güzel yırlaylar. Ve bu Covid hepsi bozdu. Biz online yaptık, programa var idi. Bir konsert yapmak için büyük bir konsert hazır idi. Ama Covid için konsert yapmadınız. Ama bana bakıp onlar da yapacaklar, beni de davet edecekler bakmağa onu. Ben çok teşekkür istedim aytmağa analarga, babalarga, Anife'ge de, bütün balaçıklarga. Çok sağ olun sizge. Ondan sonra şimdi var mende çok değil online şarkıcılar ama profesyonel şarkıcılar. Burada Kırım'dan apaymen yaşımda, ondan Fevziye pek güzel. Şimdi ben bir yıldan onun çalışam ve ben aytam sana gerek bir güzel kalite şarkı yapmak ve radyoga vermek. Utanma, sende var hepsi. Ve o telefon açtı, biz kompozitörünü nasıl diyeyim? O cepçede değil, prodüserlikte çalışam. Onun için Germanya'da da bir oğlan var. Ondan da yırladı. Şimdi onun da avtorski pesni yaptık. Belki de bir yardım olacak, Allah kısmet etse. Ben özünü da mektebini açtım. Открыла бы, как бы. Yani siz o mektebini, vokal mektebini açar ediniz. Yani özünüzde buna hocalık potansiyelini açtınız bugünkü günde. Bilem, onu sevim bu işini, ben beğendim. Tekrar anağır energetik onu her gün bu tekrar anağır ama güzel. Yani online şekilde bugünkü günde siz derslerini verirsiniz ve sizge buna Kırım'dan bizde halkımız pek yırlamağa seviyor, halkımız pek istidatlı. Yani sizge müracaatta bulunmak mümkün. Ama mende estradный vokal. Tekrar folk. Ama bilesizim ya siz öz üstünde nasıl çalışarsınız? Güzel bir sual, pek güzel çünkü teknolojik pek o gekette ve bu
насыл дейм, оге да керек кетмеге. Doğrusu істерім айтмаға, мен Францияда бақтым бір бар университеті. Онда кетмеге да бір повышение квалификации, бір мечта бар ішті. Яғни арзуыңыз бар Францияға бар, Франкистанға бар ма? Я Австрияда, анда güzel бір сес үшін мектептер, чүнки да güzel істейм бір şey yapmaға. Яғни мақсатларыңыз пек güzel. Пара. Bu dünyada her şey para öyle nafile айтмадылар. Ve aslında nasıl siz düşünüyorsunuz mana bugünkü günde Kırım Tatar muzikası, estradаны alsaq, çeşit салаларını alsaq, nasıl seviyede bizlerge ne yetişmi? Маңа бақып бізде пек güzel şarkıcılar, мен айттым енді, ve ne айтпайым, психологик шынды тек аранағыр халықта, бұтын халықта. Оның үшін шынды тек аран өзімек келеміз, епсіліміз. Ne eteceğim? Maşallah sizge dostlar, kim şarkı yaparlar, kim konsert yaparlar, kim uzunu kotarıp ketip baraqны alıp da yırlaylar. Çok sağ olunuz isteyim айтмаға. Maşallah. Кім siz için ориентирлер? Маңа шынды мен осим ve денеше менің предпочтение музыкальный. Onun için шынды мен sevem folk mixler kim yapa. Bu İspanya, Fransa, Amerika muzika pek güzel ama tekrar anında bizde. Ya Türkiye nasıl sizge geliyor? Türkiye men beğenim. Türk kızlar, şarkıcılar, güzel sesler var. Onlar pek низко поют, вот, женщины, а мужчины выше. Erkun, men bilmeyim kimni sana айтмаға, çünkü men anda dinleyim. Ya bugün mına bakınız, Kırım Tatar muzikasını alsaq, mına çeşit sallarımız var. Estrada, folklor, klasik muzikamız. Nasıl sallarda biz ilerleyimiz? Nasıl sallarda biz aksine biraz toxtalып қалдық? Nasıl siz düşünüyorsunuz? Ne bizge? Biz hepsimiz tekrar toxtalып қалды. Bütün biz Sallarda toxtalып қалдық. Çünkü bizge bu cenk hepsini Toxtattı. yürekni toxtattı. Onun için tekrar zaman gerek, tekrar vakit gerek. Men Kırımға келдім. Олар бақып бір қадын маңа ағламаға башлады. Келіңіз, сіз кібік мұнда керек. Ондан Кырымдан маңа гөндерелер видеоларны. Біздің тараф ерде, бұл кафе. Маңа бұл пек, насыл дейм, жүрегіне тесір етті. Сау олыңыз, çok sağ olunuz. Allah kısmet etse, o da geçermiz. O da unutacağımız hepsi yaxşı olacak. Bu da geçer, halkımız erşiden geçirdi, bundan da geçer. Ama mına Kırımға barıp geldiniz, tesuratlarınız nasıl? Маңа бақып, халық tekrar привыкнул нас. Alışmalı. Yaxşı alışmalı başladı. Ve onlar маңа бақып, көзіме айталар, ya bizde hepsi yaxşı, ya bizde hepsi yaxşı. Ondan sonra pauza alıp, yavaş aytalar. Yaxşı değil. Ama psikolojik nasıl? Men gördüm Xeyin vaziyet. Ve korkalar bir şey aytmağa. Men bir söz aytam. Onlar bana gerek mi? Mında gerek mi? Ya говорю, ne oldu? Ne ayttım ya? Yok, yeter sen aytkan. Gerek mi bir şey aytma? То есть onun için ne diyeyim? Yani insanlar içki dünyasına öyle kapalıp kaldı. Kapalıp kaldı ve onlar endi bilmeyler kimge bakmağa. Mаңа bakıp belki Türkiye bizge yardım eder. Çünkü kimde? Bilmeyeyim. Bilmeyeyim, biz de umut etemiz çünkü vaziyetimiz gerçekten de pek gergin, pek kıyın. Biz aslında toxtaldıq, sallarda toxtatıp kaldık. Bu toylar da men şimdi Mına bakam. toylar hakkında ne aytar ediniz? Mına toylarımızga bakanda o kadar seviyemizni gösteriyemiz ve halkımız tek toylar için galiba yaşay. Men aytacağım sana bu protest.
о да бір пир во время чумы дейлерді, олар стилер көстермеге, бұл біздің ватанымыз, біз мында яшаймыз, біз мында evleneceğimiz, biz mında varmız. Bu da protest dayın ola. Ve маңа bakıp, конечно, это перебор. Ama я понимаю, почему это происходит. Мен аңнайым не үшін о шайшында ола ақырымда. Яғни бөле шекілде халқымыз қаршылығы ма білдіреп? Яғни халқымыз тек көстермеге бір көстермеге істейлер. Біз білесің, бұл восточный, да, шарқи инсанларда еркізде бұл бар. Мен да, знаем, маңа керек ме бөлен шуба, маңа в пол керек, ве бияз, понимаешь? Бұл біздің ве евлер. Бізге күчік евлер керек ме? Уч, хатлы. Ондан соң бір этажда яшаймыз, 2 этажа холодные остальные. Оның үшін бұл психология татарлар. Бұл шарқи дүниясының, асылда бұтын шарқи дүниясы керчектен де Орта Асия, Азербайджан, біздің Қырым татарлар Доғра. Чоқ, поеткалар бұл. Епслері, бұл біз. Башқа тарафтан біз ватандамыз, біздің топрағымыз, ве әлбетті ке біздлер кім яшамачақ? Біз яшамақ керекміз, ве бұны... Сіз атерді, вот умеете, вот, блин, говорить, знаешь, вот прямо лозунгами, машалла. Халқымыздың айырылмас бір қысмы бұл шиарлар. Біз шиарлар дайма айтамыз, ама файдасы енді олсын. Білесіз, да, шыны сізден сұрамаға істейм, мына сіз чоқ еллар девамда Украинада яшайсыңыз. Насыл сіз түшінесіңіз, Украина деніші ма? Мұна Қырым татарларға мұна себетлер деніші ма? Ну, Украина деніші. Украина енді башланды севмеге Қырым татарларыны. Севе ма? Севе мен gezем, лафетем, севелер. Оның үшін, вот, шынды Одессадан келдім, олар да чоқ Қырым татарлар, анаватан, первер. Текаран, бізге текаран керек мұнда бірлік олмақ, ве yolunu пробивать насыл айтам. Маңа бақып шынды девлет да бір шей япа, Алла қызмет есе, епсі телеканаларларда чалыша, гүзел я? Қиын чалыша, қиын чалыша. Одессаға бардыңыз, сіз анда жүре азасы олдыңыз. Байлашыңыз, насыл тесторатларыңыз, насыл бір тәдбірлер олып кечті. Бекенеді насыл сізден таныдылар Қырым татары олар? Мен айтарым, бұл бірінші менің іш, мен ансамблін, девлет ансамбль прикордонный насыл Украины жаулажақ, пограничный, татар жаулажақ, пограничный сұш. Сыныр қызметі? Сыныр қызметін мен ансамбльде чалыштым. Солист дайын, шаркы жекібік. Олар мені ұнытмадылар. Ве дайма давет етелер, концертлерге, девлет концертлерге шынды давет етлер жюри оларақ. Бірінші фестиваль патриотичные песни. Патриотик түрклер. Оның үшін анда белі жюри олдар. Гнатюк, Павлик, Виктор Павлик, оғлысы Александр Пап. Ве Гузель, Калите, Гузель шаркыжылар бізге программ көстерділер. Сіз өзіңіз ерладыңыз? Так, әбет. Ондан сон әкі түркі ерлар. Бірдане Украина үшін, сыныр үшін, патриотик, бірдане севгі үшін. Маңа бақып, татарларға да бір гүзел бір фестиваль япмақ, бір түркіні патриотик япмақ, бір дане севгі үшін, ана севгі, ана үшін білмейм, фарқлы бір шей, бұл гүзел бір стимул. Барақны көтермеге ве кенеде өзіні еліңізге açmaға. Ве білесізім шынды пек чоқ айталар дипломатия, чын дипломатияны фарқлы шекерлері бар, ама медени дипломатияны, культурный дипломатияны алсақ, mesela мұна сізге бүгін бөле имканлар берселер, mesela сіз медени назирі олсаңыз, неден башлар едіңіз? Насыл Қырым татарларыны мұны танытар едіңіз? Мен айттым, мұнда мүмкін япмақ бір гүзел, калите бір ансамбль, Сухашвили дайын, анда шаркыжылар олсын, ойнажылар олсын, бір спектакль қоймақ үшін. Ама әпсерге бұнға пара керек. Парасыз бір шо олмас.
Артистлер мында var. Кырымдан да давет etmek mümkün, Türkiye'den de davet mümkün etmek. Ve ondan son çeşit memleketlерni gezmege, konser koymağa da mümkün. Ve tekaran nasıl diyeyim, o yapmak bu gerek. Şimdi bizde kültür nasıl gruppalarga, hepsi bir gruppalarga, deniş gruppalarga разбились на группы. Bölündüler. O grant aldı, bir kitap yazdı, o grant aldı, bir bilmem bir şey yaptı, ondan bir yaptı bir şarkı. Ama bir konsolidasyon profesyonel gibi yoktur. Tekrar самодеятельность dayın. Bu da pek yaxşı, maşallahı var. Ama yarın yapmak gerek, bir stratejik, kültür stratejik gerek yapmağa. Çünkü kültür bizde pek güzel, интерес. Onun için мы можем быть популярны за рубежом. Ama ben 2-3 nasıl proyektler bulen yazdım ama tapmadım. Kim sizge destek gösterecek? Da. Ama işinizde devam etiniz. İlle bir gün sizin bir leyhanız gerçekleşir. Ve siz Kırım'a barıp geldiniz ve anda ille çalgıcılarla, sanatçılarla görüştünüz. Onların duyguları nasıl? Çok laf ettim, çok sağ ol sualiniz için. Laf ettim aktörle ve çalgıcılarla ve belli aytmayacağım. Onlar çalışırlar, erkun, toylar var. Onlar İş var. yaxşı evler, aş, maş hepsi var. Ama onlar aytalar bizge yetmeyler bir konsertler. Meydanlar yok. Çünkü toylar o konser değil. Anda gerek ha kettik işte. Konsertler bu biz aterni olar bana hatırladılar ve aytalar biz bekledik bu konsertlerini. Polgoda раз nasıl yaptılar konsertler, biz bekledik, hazırladık, alen şulen yapayık. Şimdi bizge bu yetmiyor. Men sorayım, ya siz Kiev'e geleceksiniz? Kiev'e yaparız mı? Aytalar, evet, geleceğimiz. Ama aytmağa ve gelmege две разные вещи. Ben de umut ettim gelirler. Ondan evvel geliyediler ve güzel konsertlerini yapaydı. Gerçekten de meydanlar bugün Kırım'da yetişmiyor. Bunu bizim artistlerimiz ayta ve evvellere bu klip yarışları olğan edi. Herkes tırışaydı ve sağlam meydanlar olğan edi. Çünkü şimdi... Onu yetmiyor şimdi, bana da yetmiyor. Ben bilmiyorum, anda Ukrayna'da yaşayayım, anda yürüyem, anda gezeyim, prodüsersız pek ağır mında. Türkiye'de selam aleyküm güzel klipni alamız, radyo alamız. Ukrayna'da ya prodüser var, yok. Para var, yok. Ha güzel yeri ama onun için bana tekrar ağır şimdi. Bilmiyorum. Ya Türkiye'de mına mesela bir artist ya da mına siz Türkiye'ye yol almağa düşünüyorsunuz mu? Doğrusunu aytmağa ben bakam. Yani anda imkanlar var. Var. O da bizim evimiz değil. Yabancılarga onlar nasıl bakarlar? Onlar biz yabancı değiliz, biz Kırım Türklerimiz. Onlar bizge güzel bakarlar. Onlardan da çok Türkler var. Ama profesyonel organda onlar çalışırlar. Keçmege ve tek dernek içinde çalışmağa yok bana bakıp. Bu gerek keçmege ve yıldız olmak. Nege keçmege? Ya gerek mi aysa? Bilmiyorum. Ezer Hanım, icadınızın da bir kısmı var. Siz filmlerde iştirak etesiniz ve siz Kegelban filmde iştirak ettiniz. Bu tecrübeniz hakkında ne aytabilirsiniz? Kegelban güzel bir kороткометражка, nasıl Tatarca bilmiyorum olacak. Ernest Sarahalil rejisör edi. Davet etti. O problematik. Bu bizim patriot oğlanlar için bu. Vatanperver kim o kıyın vakitte korkmadı ve listovkanlar yazdılar. Birbirine kol tuttular. Ondan son убивали işte. Türmağa oturdular
Ve men oynadım apayın bu. Apayı kim бар küçük balası. Ama o seviye oğlunu, o ahayını, o seviye vatanını ve o korkmay. O korka ama ahay yapkan işini o da hol tuta apayı. Onun için bu в короткий момент көстірмеге, ondan sonra öldürdüler bu ahayını, bu главного героя. Bir ağır bir iş edi. Ama bana bakıp öyle de filmler o gerek yapmak gerek. Menimce Çangar için bir güzel film yapmak. Balkonu yapmak. Anda ne oldu dostlar? Ne anda oldu? Bu bir patriotik, romantik hepsi andaydı. Çünkü biz bana bakıp men anda gördüm kim patriot, kim yok. Kim geldi, kim gelmedi. Çünkü bu 500 oğlanlar men gördüm temiz, yüreğinden sevgen Kırım'ını gelgenini hepsini koydu ve ayta biz sizlerle, biz hiç askerlik yapmadık ama biz sizlerle biz vatan için gideceğiz. Men bu oğlanға bakıp sağ olsun aytmağa. Çünkü bizim akalar en güzeller belki. Bana bakıp ondan son. Ondan son zaman geçti, endi bakam yanı bir deniş çeşit adamlar çıktılar. Ama kim temiz yürekten, kim para kazana bu vatanperverde laf etken çeşit var. O da var. O da yaşayış. Ama onun için güzel bir film yapmak yaxşı. Birçok vatandaşlarımız yani Kırım'dan çıkıp, anda olup, Kırım için Kırım'ı parçalamağa hazır olğanı. Ve korkmadılar. Şunun için düşünüz, belki bir ssenariy Biz de korkmadık. Belki bir ssenariy yazarsınız. Çünkü birçok şeyler unuttular. Знаешь, это как anamla. Biz anamını sevemiz ya. Parasız değil bu anam. Vatan da o bizim anamız. Onun bana bakıp. Ve bilesiniz, bana nasıl siz düşünüyorsunuz? Bu 7 yıl bizlerge ne gösterdi? Bana bakıp güzel de var, yaramay da var. Biz hepsiler beklediniz 5 yıl geçecek ve biz Kırım'a o geleceğimiz. O olmadı. Olmadı. Ve endi bilmiyorum kaçan olacak. Anda beklerler, bana gelirler, soradılar. Siz selam aytınız, biz bekleyiz. Ama nasıl olacak bilmiyoruz. Biz küçük bir, büyük bir, в этой большой игре, biz pek маленький, как сказать, bilmiyorum. Pek küçük bir halkımız ama bilesiniz, onlara bakanda bizde gaye var. Gayeni yenmek pek kıyın. Şunun için onlarda gaye yok, onlar tek zapt eteler. Ama bizde milletimizde gaye var, epir var. Ama bizde de kim Ukrayna'da yaşaydı, tekaran ağır. Çünkü Kırım'da kim yaşaydı böyle, siz Kiev'de yaşaysınız, sizde hepsi yaxşı. Yok, biz vatanda değiliz. Biz de mında gost gibi yaşayımız. Ama Kırım'la bağlı en kıymetli hatırlamalarınız nasıl? Хорошо bazar men sevem, Akayan'ı sevem. O yemeklerini, o duygunu, ağalarımını, onun için bu şarkılar da yapam. Şimdi sana geldim, yanı bir da türkünü yapam. Allah kısmet etse işiteceksiniz. İstedim yapmağa bir albüm ama tapmadım. Çareni Kırım Tatar halk albümünü yazmak, para tapmadım. Ben de istedim bir flashmob yapmak. Olmadı mende. Hakerler захватили internet, Instagram beni. Onun için bilmeyeyim. İsteyim yapmak, isteyim yaşamağa. Tatarlarını seveyim, Kırım Tatarlarını. Ve Kırım Tatarlarının en pozitif tarafları nasıl? Biz sıcakkanlımız dostlar. Biz bugün sevgi, yarın kavga, ondan sonra yine sevgi. Bizde yok середина. Bizde alga, развернулись alga. Bu pek güzel.
маңа бақы. Темперамент бар. Ondan соң сыжақ ханлы да хлебосольный. Мұсафырчен. Ondan соң Киевке кем келді, бір кемсе бомшқы бұк яшамай. Яваш, бір чебірек кем япа сата. Кем не япа, текаран, оның үшін мен бақам бізде... Пек ішкірнелі. Бізде халық просто уникальный. Уникальный, Эльмас, как мы с тобой. Я сіз мен көрем ки, мұны қадынларға бағышланған тедбірлеріні зиярет етесіңіз. Насыл сіз түшінесіз? Қырым татар қадыны бүгін насыл оны тасвир етер едіңіз? Өзел бір суал, чөнки кем мен мында çalışам, лафетем, қызларнен çalışмайым. Лафетем, чоқ мында қырым татар достлар, қызлар, қырым татарлар біз лафетеміз. Насыл bu интеграция Киевте, bu evimizdegil. Насыл мында жоймақ балалар қырым татар традиция, культурны жоймасынлар деп. Мектепте тілі қырым татар насыл огретмеге, насыл bu ала сақласын, бір айталар bu наркотик олмасынлар. Чөнки шынды буюк столица, большие испытания дейлер, да? Оның үшін бір бірлікте тұтамыз, лафетеміз, кем не бар. Насыл бізге олмақ, абулен бір тек бірліклер ярдым етелер, психологик ярдым етелер, қол тұтмақ. Чөнки чоқ қызлар, ақайлары әнді веолар қырымға кезмеге олмас. Олар пек сағыналар, білмейлер насыл олажақ. Насыл мында өзін евіңізні тапмаға. Onun için бар сөйлер. Çok кетлер религия dinimizge. Текаран var маңа бақып, чуть-чуть фанатичный маңа бақып. Ішіні пек севген. Onun için Allah қысмет ете, әпсе яқшы олажақ. Ве Эльзара Баталованың ең күчлі тарафы насыл? Ой, утанам. Ама айтмаға ерші мүмкін. Самимисіңіз? Мен искренне насыл дейім. Самими? Самимим. Самими. Менде yok. Я мен sevем, я sevmeyim да. Ama hepsilerin yanında dostlarım da güzel, yaşayışım da güzel, balam da güzel. Allah'a şükür hepsi yaxşı. Ama erşi bitse Kırım'da öz hayatını көresіңіз mi? Қайтар едіңіз mi? Я маңа шында мүмкін кетмеге. Ama мен Yo, asılında егер ерші bitse. Yo, мен істейм айтмаға. Ama мен артист olarak аңнайым. Мен кешежем анда, ama ne yerde мен çalışacağım. Менде soracaklar. Abulen ayt, ya Abulen ayt. Çünkü men tekrar belleşti Kırım'da da. Onun için men аңнайым істемейм бір şey айтмаға. Şimdi mında onun için yaşayım. Zaman gelecek, Allah kısmet etse hepsi anda olur işte. Ерші біткен соң, анда Қырымда hayatını көresіңіз. Çıtım yelkenlerimi anda da yırılacağım. İnşallah öyle meydanlar açılır ve böyle güzel konsertler yapar halkımız bunu pek arzu ete. Ve biraz tafsilatlıca öz icadi planlarınız hakkında ne aytardınız? Bir balaban sende программа Elmas. Maşallah, lafetemiz. Sen білесің, мен бүгін Қырым татар тілінден сенен бірінші лафетем. Пек güzel oldu, мен de isteyim мақтамаға. Ama faylım tekrar болдырды. Çünkü не всегда так долго я говорю на татарском, onun için. Ama güzel tecrübe. Planlarını men isteyim çalışmağa. Rahatlandım. Özüme geldim, programını yaptım, klipini yaptım. Şarkıcı olarak program, film bilmeyeyim. Allah kısmet etse o da bir iş olacak. Men sazidание. Ne yerde sazidание, anda men olacağım. O yapacağımı, ondan son bir şey etmeyeceğim çünkü Alatope'de var, o bile ne olacak. Planlarım şu.
Ve biz daima yayınlarımızı yekünleyimiz, yani destek sözlerinin bir misafirımızdan biz bunu Kırım'da biz bilemiz ki bizim yakınlarımız, bizim bir çok mabuslarımız, Nariman ağamızın ailesi, Xtemevler, Xorantaları, bunu mabuslarımızın ailelerine aslında bizim vatandaşlarımızga nasıl destek sözlerini aytar ediniz? Sabır, sabır belki. Dua okuyumuz. Ne, bilmeyeyim ne yapmağa, nasıl yardım etmeye, ben bilmeyeyim. Sabır. Çok sağ olunuz Elzara Hanım, sağ olunuz bizim yayınımızga kelgeniz için, Sağ olun sayılı dostlar. yayınımızı yarıştırganınız için biz sizge icadi muvaffakiyetler tileyimiz, bütün gayeleriniz gerçekleşsin. Ve elbette kendi Kırım'da tezden böyle güzel yayınlarımız olsun. Çok sağ olunuz. Saygılı teleseyircilerimiz, yayınımızı yekünleyimiz. Hatırlatam, yayınımızdan misafiri Ukrayna'da ve Kırım'da nam kazanған artist Elzara Batalova olgan edi. Yayınımızı ise meslektaşlarım devam edecek. Bizle olunuz. Bulutlar, bulutlar. Ketici bulutlar. Çoңғарға, Қытайға. Yetici bulutlar. Alınız meni de. Көңілім açılsın. Gözümden yaşlarım yurtıma saçılsın. Bulutlar, bulutlar. Өлмек isteymen. Өлген сон көклерде күлмек isteymen. Алыңыз, кетейік дерялар четіне. Қарайық якындан чолпанның бетіне. Bulutlar, bulutlar. Қамышлық гөллерде yıldızlar titrеген. Уçsuz çöllerde. Meni de alınız, gürüldep yağganda, tavlarga sıypanıp, deryaga avganda. Bulutlar, bulutlar, kayerden kelesiz? Koyumdan, anamdan ne haber bilesiz? Айтыңыз, beraber туйдурмай жылайық. Yollarga tökülüp, sararıp solayıq. Bulutlar, bulutlar, yaylaga ketimiz. Esmamны көрсеңіз, selamlar etimiz. Yıkыңыз anamның yaşlı gözlerin, kollarım opыңыз. Unutsun kederim.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Яратаным, Аллахым, 99 исмин бар. Я Раббым, Кырымларга истеклерини бир, ютунда devletlerini. Senden gayrı yok kimsemiz. Vatan için dua etemiz. İmdad bekli, Kırım hürmette. Rahim eyle açsın hizmette. Bizni Kırımda yarattın, yardımın ile. Sürgünden kayttık. Endi halkımız Kırım'ında. Devletli olsun vatanımızga. Biz için aziz Kırım'ımız. Takmında açsın baktımız. Senden gayrı yok anlayacak. Yaratanım aç bizge uçak. Kırımlarga elini uzat. Yardım ver ya Rabbim. Bir bizge imdat. Bu aziz toprak ecdadım yeri. Kırımlarının tükenmez yeri. Adda bizlerini vatanımızga. Sahip olayı Kırımızga. Kırımlar kalbi tek sana eman. Ecdatlar yerini bağışla. Amin. Добрый день, в эфире телеканала АТР программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов, и в ближайшие 2 часа я буду с вами в эфире. И прежде чем начать наш разговор, предложу вам подписаться на наш YouTube-канал, для того, чтобы вы могли в удобное для вас время посмотреть те программы, которые пропустили в эфире или которые захотелось бы пересмотреть для того, чтобы уточнить ту информацию, которую не успели увидеть. И также вы можете нас поддержать, подписавшись на наш Patreon, для того, чтобы поддержать нас, потому что ваша поддержка для нас очень важна. А начнем мы наш разговор с гостем этого часа. Это Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Приветствую вас, Михаил. Доброго дня, доброго вечера. Доброго. Давайте начнем с события этой недели. Это визит министра обороны США в Киев. Приезжал глава Пентагона, и он заявил, что Соединенные Штаты Америки поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины и в дальнейшем будут делать все возможное, чтобы защитить безопасность Украины. Вот Ллойд Остин об этом заявил на совместном брифинге со своим украинским коллегой, министром обороны Украины, 19 октября в Киеве. Давайте послушаем, что он сказал. Наша підтримка українському суверенітету є непохильна. Ми засуджуємо окупацію Криму і закликаємо Росію зупинити війну на Сході і зупинити дестабілізацію дій на Чорному морі та вздовж кордонів з Україною та зупинити кібератаки проти США і наших союзників та партнерів. Вот Ллойд Остин также отметил, что для противодействия дестабилизирующим шагам России Соединенные Штаты готовы поддерживать своих союзников Украину, Грузию, Румынию, Болгарию, чтобы сдерживать российскую агрессию в Черноморском регионе. Вот давайте попробуем с вами, Михаил, обрисовать эту ситуацию. Какая поддержка это может быть? И что значит Черноморский регион? Речь идет о той помощи, которую США уже нам оказывают, поддержкой летальным оружием, джавелинами, финансовой поддержкой, или речь идет и о морском вооружении? Вот о чем может идти речь? Ну, на самом деле, действительно, визит очень важный. Его значение немножко выше, чем просто визит в Украину. Дело в том, что министр обороны США посетил Грузию, Украину, Румынию и также после этого примет участие в заседании министров обороны стран НАТО в Брюсселе. То есть фактически
он проведет переговоры с своими партнерами Соединенных Штатов в Черном море и потом проведет переговоры по усилению роли и НАТО, и Соединенных Штатов в Черноморском регионе. Главная проблема на самом деле сегодня не в том, что Соединенные Штаты или НАТО нам не помогают, а в том, что Соединенные Штаты и НАТО, к сожалению, не имеют стратегии действия. Нет разработанной концепции, по которой по каким-то алгоритмам будут действовать в определенных ситуациях те или иные силы. То есть на сегодня мы видим только, в принципе, визиты кораблей, и на этом все заканчивается. Не создано командование НАТО в Констанце, не создана постоянно действующая группа кораблей НАТО в Черном море, то есть подразделение, которое бы постоянно находилось в боевой готовности и постоянно бы реагировало на те угрозы, которые существуют со стороны России. К сожалению, на сегодняшний день Россия полностью доминирует в Черном море, и я надеюсь, что вот этот вот визит, это турне по странам, которые действительно являются главными партнерами Соединенных Штатов в Черном море, это Украина, Грузия, Румыния. Несмотря на то, что Румыния в НАТО, две страны не в НАТО, но я подчеркну, что, например, такая страна, как Болгария, она выступает против того, чтобы создавать постоянно действующие структуры Альянса в Черном море, говоря о том, что это приведет к обострению отношений с Россией. Поэтому действительно сейчас Украина и Грузия являются более позитивными, скажем так, конструктивными партнерами для Соединенных Штатов, чем та же Болгария. Что еще, если говорить о конкретной помощи или конкретном сотрудничестве? Я не говорю о помощи, потому что мы привыкли говорить о том, что нам кто-то что-то дает. На самом деле Украина находится на передовом крае, и как бы это ни, возможно, слишком пафосно звучит, но это передовой край защиты демократических ценностей цивилизованного мира. И действительно Соединенные Штаты сотрудничают с Украиной в усилении, в области усиления военно-морских сил. Нам передаются катера, патрульные катера «Айленд». Сейчас начинается реализация проекта по продаже и передаче Украине катеров, в том числе ракетных катеров «Марк-6». Также ведется работа по усилению систем разведки, комплексных систем разведки в Черном море. И я надеюсь, будет создана совместная система разведки в Черноморском регионе между Украиной, Грузией и Румынией. Как вы думаете, почему Альянс, ну или США, в частности, не торопятся создавать морскую группировку в Черном море и перехватывать контроль в этом регионе? Я называю эту стратегию пассивным сдерживанием. То есть для НАТО, в принципе, достаточно, если смотреть все-таки, что такое НАТО. НАТО — это оборонный союз, который обеспечивает оборону своих членов. То есть для них самое главное — это стабильность внутри организации и стабильность вокруг своих границ. И если, например, они формируют ситуацию, когда демонстрируют России, что если вдруг Россия нападет на страну НАТО или, например, на корабль, военный корабль страны НАТО, что равнозначно нападению на страну, тогда НАТО будет реагировать. Если же Россия не будет переходить эти красные линии, то НАТО также не будет переходить определенные свои красные линии. И, в принципе, такой баланс, в принципе, устраивает и НАТО, и Россию. Все-таки НАТО — это не только США или Великобритания, Польша, страны Балтии и Румыния, которые являются сейчас союзниками Украины в деле противостояния России, поскольку они ощущают и оценивают угрозу со стороны России точно так же, как Украина. Есть такие страны, как Франция, Германия, Италия, Португалия, Голландия, которые считают, что Россия не угрожает НАТО, они не ощущают эту угрозу. С Россией нужно поддерживать диалог, с Россией нужно продолжать экономическое сотрудничество, поэтому любой шаг
например, принятие в страны НАТО, как НАТО, Украину или Грузию, или создание каких-то постоянно действующих структур в Черном море будет вызывать резкую реакцию России, означает, по их мнению, возрастание угрозы со стороны России. То есть у них немножко другой подход. Они считают, чем меньше будет раздражение России, тем меньше угроза для, собственно, альянса. Они не говорят об Украине или они говорят о Грузии. Они считают, что это дело не НАТО, это дело как раз Украины и Грузии защищаться от России. Как вы считаете, понятна ли там такая концепция, о которой вы сказали и постоянно говорит президент Украины Владимир Зеленский, о том, что мы на передовой, мы защищаем Европу от российской агрессии, поэтому нам нужно помогать. Находит ли такая концепция отклик у наших европейских На самом партнеров? деле, сейчас действительно кризис с пониманием, что такое европейские демократические ценности в самой Европе. Иногда мне кажется, что когда мы говорим, что Европейский Союз является главным хранителем европейских ценностей, то сейчас такое утверждение может быть ошибочным. Возможно, Украина является большим хранителем европейских демократических ценностей, чем сама Европа, которая считает возможным продолжать бизнес и строить газопроводы, спонсируя тем самым российскую армию, говоря о том, что это не угрожает европейским ценностям. Как раз это и угрожает тем самым ценностям, как свобода человека, свобода слова, то есть базовые ценности, которые в России абсолютно не уважаются и которые мы видим, как они нарушаются, например, в Крыму, в том числе относительно крымских татар и других граждан Украины. Поэтому, но в этих условиях почему-то некоторые страны Европейского Союза и НАТО говорят о том, что можно работать с Россией, надо сохранять диалоги и так далее. Поэтому я считаю, что сейчас действительно Украина... Я не хочу использовать утверждение, что мы стоим, защищая Европу, потому что некоторые считают, что Россия им не угрожает. Но то, что мы защищаем базовые европейские ценности, я считаю, что это абсолютная правда. Ну, достаточно такое смелое утверждение, учитывая всю политическую структуру нашей страны. Да, у нас есть интеграционные стремления, да, мы стремимся к европейским ценностям, но говорить, что мы их защищаем, не создав их в полном объеме у себя, ну, не смело ли это утверждение? Дело в том, что когда во время революции достоинства украинцы умирали за те самые европейские ценности, когда мы говорим европейские ценности, главное понять дефиницию этого понятия. Это не главное находиться в Брюсселе или в Париже. Главное понимать, что свобода человека, его право на развитие, это является базовой ценностью. Например, в такой стране, как Беларусь или Россия, такие ценности вообще не воспринимаются. Вот недавно было буквально, вот я видел социологическое исследование в России проводили, и большинство россиян, они не считают себя вообще людьми, которые бы поддерживали демократию и именно демократические ценности. То есть большинство россиян не понимает, что это такое. Они готовы терпеть любое над собой издевательство, лишь бы вот система, которая у них существует, оставалось, чтобы кто-то за ними присматривал, кто-то ими руководил. А свобода слова и свобода человека на собственное развитие, на свою свободу у них воспринимается как бы абсолютно не основная ценность. В Украине это действительно ценность. И именно вот это я имел в виду, когда говорил о европейских ценностях. Давайте поговорим еще о НАТО. В таком аспекте, акценте отношения НАТО с Россией. Глава российского МИД Сергей Лавров на днях заявил, что с 1 ноября Россия приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Информационное бюро НАТО в Москве прекратит свою деятельность. И якобы Россия приняла такое решение в качестве ответных мер после решения НАТО о высылке 8 российских сотрудников и упразднении 2 должностей в постпредстве России при альянсе в Брюсселе из-за злонамеренных действий России. Тогда в результате численность миссии была сокращена с 20 до 10 человек. Вот давайте
послушаем, как в НАТО прокомментировали решение и заявление Сергея Лаврова, а потом попробуем оценить вот те угрозы или, наоборот, положительные моменты, которые могут возникнуть в связи с тем, что у России с НАТО наступают такие отношения времен холодной войны, если так можно сказать. Политика НАТО в отношении России остается последовательной. Мы усилили сдерживание и защиту в ответ на агрессивные действия России и в то же время остаемся открытыми для конструктивного диалога. Вот как можно расценить вот эти действия России при прекращении работы своего представительства в НАТО и закрытия информационного бюро НАТО в Москве? Это очередной этап холодной войны? Ну, я бы не назвал это холодной войной. На самом деле сейчас соотношение сил и расклады геополитические в мире немножко другие. То есть все-таки сейчас две главные major power, Соединенные Штаты и Китай, пытаются найти новый баланс в своих отношениях. Россия здесь абсолютно не принимает участие, но при этом Россия пытается войти, как они говорят, оркестр наций и пытаться влиять на эту ситуацию. Я думаю, что, в принципе, само по себе событие, оно должно было произойти давно. Во всяком случае, в 2014 году, когда Россия совершила свою главную, я считаю, ошибку, возможно, историческую ошибку, когда напала на Украину и оккупировала, аннексировала Крым и оккупировала Донбасс. Именно в тот момент НАТО было более жестко работать в отношении России и брать на себя инициативу по, возможно, даже прекращению дипломатических отношений. Хотя, с другой стороны, дипломатические отношения для того и созданы, для того, чтобы поддерживать диалог и коммуникацию, чтобы избежать еще больших трагедий, которые возможны в результате неправильных решений. Если говорить о том вообще, что Россия сейчас добивается, я думаю, что это свидетельство того, что после встречи Путина и Байдена Путину не удалось реализовать свои замыслы с точки зрения, опять же, торговли с Соединенными Штатами, с другими странами НАТО и Запада, в том числе по украинскому случаю, кейсу, как сейчас говорят. Дело в том, что Россия всегда пытается создать условия для так называемой большой сделки, когда она предлагает, например, вот смотрите, мы можем влиять на ситуацию в Украине, в Сирии, в Ливии, в Африке, можем влиять на ситуацию в Центральной Азии. Давайте выбирайте, что вам подходит. Также мы имеем определенные рычаги влияния в китайской ситуации и так далее. И было такое впечатление, что когда Байден все-таки пошел на эту сделку по Северному потоку-2, который сейчас вылазит боком европейцам на самом деле, ну не только европейцам, по всему миру идет волна роста цен на газ, именно в результате вот той комбинации, которая разыгралась с подачи Меркель, в том числе Байден, то на самом деле сейчас складывается впечатление, что Путину не удалось прорваться на других направлениях. И по Украине, например, нет никакого прогресса, нет реализации тех замыслов России ни по Минским договоренностям, ни по реализации замыслов по дестабилизации ситуации в Украине и так далее. Поэтому это как бы шаг. Действительно, Россия поднимает ставки, Россия пытается, опять же, торговаться еще и на уровне отношений с НАТО, но на самом деле для Украины это позитивный аспект, потому что Европа также переходит в еще более напряженные отношения с Россией, приближаясь к тому уровню напряженных отношений с Россией, который имеет Украина. И для Украины это является лишь усилением наших позиций. И по урегулированию на Донбассе, и по ситуации в Крыму, и по другим вопросам. Как можно этим воспользоваться? Какие можно получить вот из этой ситуации выгоды? Ну, те, которые, может быть, можно будет пощупать. Да, у нас стратегия понятная. Мы хотим войти в альянс, мы хотим быть членом НАТО, и поэтому те дискуссии, которые ведутся о том, достойны ли мы получить Member Action Plan, план действий по членству НАТО, или недостойны получить,
которая продолжается с 2008 года, когда нам, в принципе, уже собирались предоставлять ПДЧ. То есть сейчас можно более инициативно работать как с НАТО, так и с Европейским Союзом. Например, сейчас прошла информация, что Европейский Союз собирается создать у нас тренировочную миссию в Украине, именно военную миссию. И, например, у меня есть предложение на базе этой миссии, военной миссии Европейского Союза в Украине, создать такой хаб безопасности и обороны Восточного партнерства. И таким образом немножко активизировать работу в этом формате, потому что там опять же принимают участие наиболее активные участники. Это Украина, Грузия и Молдова, то есть мы подключим еще и Молдову, и страны Европейского Союза, которые в том числе являются членами НАТО. То есть я считаю, что Украине нужно предлагать сейчас хотя бы небольшие, но практические шаги, практические проекты и в направлении Европейского Союза и НАТО, чтобы прекратить просто пустые разговоры о том, когда мы уже станем членами той или иной организации, а брать на себя инициативу и лидерство, потому что, к сожалению, ни Европейский Союз, ни НАТО, к сожалению, пока еще не берет на себя такую ответственность за развитие ситуации в нашем регионе. При этом Россия уже заявила, что если Киев присоединиться к Североатлантическому альянсу, это будет наихудшим вариантом для России, так заявил пресс-секретарь Путина Песков. Вот давайте послушаем, что он сказал, комментируя такую вероятность. Вступление Украины в НАТО стало бы наихудшим сценарием. Это сценарий, который выходит за красные линии национальных интересов России. Это тот сценарий, который может вынудить Россию принять активные меры для обеспечения собственной безопасности. Мы хотим, чтобы нас услышали. Мы никому не угрожаем. Мы не являемся источником опасности. Мы очень большая и очень сильная страна, которая ищет партнеров. Ну ведь это же фактически угроза. Как на эту угрозу могут отреагировать в НАТО? Ну, она звучит несколько парадоксально и несколько напыщенно и немножко неадекватно, потому что главное свое решение Россия сделала в 2014 году, когда приняла решение о нападении на Украину. После этого никаких красных линий на самом деле для Украины в сфере своей обороны не существует. Если для России это будет плохо, надо было думать в 2014 году, когда Россия могла спокойно развивать сотрудничество с Украиной, и ничто этому не угрожало. Это все было выдумано. Ну, мы знаем, какие были выдуманы гипотезы о том, что НАТО сразу же войдет в Украину, как только Украина скинет Януковича. Ну вот мы живем уже столько лет без Януковича. Где НАТО? НАТО до сих пор не может принять элементарные решения о предоставлении нам плана действий по членству в Альянсе. Поэтому если это будет плохо для России, это будет хорошо для Украины. Мы можем только радоваться тому, что Песков действительно это правильно оценивает. Нужно было думать в 2014 году. И тогда, я напомню, всего лишь 10% украинцев поддерживали вступление Украины в НАТО. В 2013 году, именно вот накануне тех событий, которые запустили вот всю эту ситуацию. Сейчас, как мы знаем, больше половины украинцев, очень сильно больше украинцев поддерживают вступление Украины в Альянс. Я думаю, что роль России в этом изменении отношения украинцев к НАТО очень сильная. Ну, хочется понять до конца, насколько это возможно. Вот в чем причина, почему мы не получили до сих пор ПДЧ? Это наша проблема? Или все-таки это те же самые слова Пескова, которые периодически звучат в разные вариации, о том, что Россия примет активные меры для обеспечения собственной безопасности, и это уже этот избитый штамп про красные линии, которые они постоянно говорят. НАТО не хочет нагнетать обстановку. Разгадку можно найти в апреле 2008 года, когда на самом деле НАТО было готово уже предоставлять Украине и Грузии план действий по членству в НАТО, но на саммит в Бухарест прибыл лично Путин и каким-то образом чудесным уговорил Германию и Францию не поддерживать это решение.
видимо, угрожал, видимо, рассказывал о том, что... Мы знаем, кстати, выступления, некоторые тексты выступления Путина, в которых он рассказывает очень много мифов об Украине, что Украины такой страны не существует, и что там половина населения русские и так далее, что будет очень нестабильная ситуация, если Украина, например, начнет приближаться к НАТО. Во всяком случае, в апреле 2008 года России удалось решить этот вопрос. Через несколько месяцев они напали на Грузию. Я, например, связываю эти события абсолютно прямо и уверен, что если бы Грузии и Украине предоставили ПДЧ в апреле 2008 года, не было бы ни грузинской войны, не было бы ни войны России против Украины. Но сослагательного спряжения мы не имеем, поэтому имеем ту ситуацию, которая сейчас. И на самом деле, действительно, в составе Альянса существует целая группа стран, которая, повторюсь, считает, что чем больше мы будем провоцировать Россию, тем больше будет угроза со стороны России в сторону Альянса. Если Украину держать в серой зоне, таким образом все угрозы будут переводиться именно на Украину, а не, собственно, на Альянс как организацию. Дело в том, что Альянс имеет 5-ю статью, которая подразумевает коллективную оборону друг друга. И, естественно, Португалии или Испании, Италии или Германии с Францией не хотелось бы воевать за украинцев. Поэтому лучше держать Украину и Грузию за пределами, надеясь на то, что этот вопрос как-то сам решится. Но я думаю, что как раз это является главной ошибкой. Чем больше НАТО будет отодвигать Украину в серую зону, тем больше будет возрастать угроза большой войны в Европе, к сожалению, потому что Россия, если брать военную машину России в 2014 году и сейчас, то я бы сказал, что в Европе инфраструктура выросла в несколько порядков. То есть были созданы новые армии общевойсковые, было наращено вооружение. Но мы знаем о милитаризации Крыма, сколько там нового ракетного вооружения, сколько там новой авиации, которая угрожает не только Украине на самом деле, а всему Черноморскому и не только региону. Там, например, та же ракета «Калибр» с подводной лодки имеет дальность 2500 километров, таким образом фактически покрывая все страны НАТО. Но, тем не менее, это не помешало британскому «Дефендеру» пройти по внутренним водам Украины возле берегов Крыма и не получить никакой ответной реакции, кроме шума в российских пропагандистских СМИ. Да, потому что это был британский, а не немецкий корабль. То есть Британия — это немножко другая страна. Есть страны, которые действительно поддерживают Украину в оценке угроз со стороны России и считают, что Украина должна быть немедленно принята в состав Альянса. Это Соединенные Штаты, Великобритания, Польша, страны Балтии, наши союзники, та же Румыния. Они абсолютно четко понимают, что те же угрозы, которые угрожают Украине, угрожают и этим странам. И чем быстрее Украина станет частью военной, военно-политической, военно-стратегической организации НАТО, тем сильнее будет Альянс с точки зрения противодействия этим угрозам. Другая часть стран считает, что это абсолютно, как говорят, неконструктивный подход, что это наоборот усилит угрозы, и в связи с этим НАТО нужно будет ввязываться в эту войну, в которую они не хотели бы ввязываться, и противостоять России напрямую. А в Европе очень мало граждан, политиков, военных даже хотели бы воевать. То есть есть такое выражение: Европа готова к миру, и даже вооруженные силы Европы готовы к миру, но не готовы к войне. То есть они готовы обеспечивать мир, но не готовы воевать за этот мир. Вы уже говорили, вспоминали о встрече Байдена и Путина, и сказали, что Путину не удалось достичь тех целей, которые ставила эта встреча. Ну, возможно, косвенным подтверждением ваших слов может послужить еще информация о том, что появилась информация о том, что готовится новая встреча Байдена и Путина. Еще даже до конца этого года она может произойти. Об этом заявил, опять же, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Давайте послушаем, что он сказал. Во время недавней встречи Ушакова с Нуланд обсуждались различные варианты. Были достигнуты определенное понимание.
После того, как они будут конкретизированы по форматам и по срокам, мы вас проинформируем. В том или ином формате она вполне реальна до конца этого года. Ну вот как там добавили, сейчас стороны обсуждают формат этой встречи. А для чего она нужна и кому она больше нужна? США или Россия? Ну, судя по всему, действительно, результаты первой встречи не были достигнуты. Я напомню, что главной задачей Байдена на этой встрече — это не Россия, не Украина, а это Китай. То есть геополитический расклад сейчас развивается таким образом, что на самом деле США, повторюсь, пытается найти новый баланс в отношениях с Китаем. Это крупнейшая экономика, это геополитический игрок, с которым действительно нужно находить новые точки соприкосновения, как в позитивном, так и в негативном аспекте. В том числе мы знаем, как переформатируют Соединенные Штаты свои союзнические отношения в азиатском регионе, в Тихоокеанском регионе. И с точки зрения США, понимание администрации Байдена этих раскладов Китаем, Путин может сыграть, и Россия может сыграть важную роль, если останется или позитивно-нейтральной, или союзнической, партнерской в отношениях с Соединенными Штатами. Потому что допустить то, чтобы Россия стала союзником Китая, не совсем отвечает интересам Соединенных Штатов по объяснимым причинам. Это и источник ресурсов, это и все же боеготовая армия, которая создана вот сейчас именно для войны. Если говорить, есть армия для мира, есть у русских сейчас армия для войны, которая готова осуществлять активные действия в различных регионах мира. И поэтому, если бы Китай получил на свою сторону такого союзника, это бы не отвечало интересам Соединенных Штатов. Ну, так понимает, во всяком случае, администрация Байдена ситуацию. Поэтому, если говорить о том, что могут обсуждать на следующей встрече, я думаю, обсуждать те же самые вопросы, но уже в более жесткой форме. То есть, видимо, Путин не выполнил те предложения или те требования, возможно, были выдвинуты предложения Путину, что мы работаем в этих направлениях вот так вот, а в этих направлениях вот так. Судя по тому, что Россия прекращает отношения с НАТО и опять поднимает ставки, намекая на Украину при этом, я думаю, что все-таки Путин торгуется с Байденом, которому нужно уступки России по Китаю. Путин добивается от Байдена уступки по Украине. Для Путина все же решение вопроса Крыма, как бы они там ни говорили, что вопрос закрыт, но решение вопроса Крыма, каким-то образом выйти из-под ответственности за совершенное преступление, за эту агрессию, является ключевой задачей Путина и следующих поколений российских политиков, как бы мы об этом ни говорили. От ответственности, я уверен, они не отойдут. Но Путин не оставляет надежд. И, видимо, он поставил на кон Украину и Крым, а Байден поставил на кон Китай. Видимо, стороны как бы остались пока при своих, и есть следующий раунд переговоров, в которых будет уже поставлено более жестко вопрос. По Северному потоку я уверен, потому что если Путин не пойдет на какие-то уступки Байдену, то Байден, видимо, сможет легко заблокировать Северный поток, и он никогда уже не заработает, потому что все подвижки по запуску в эксплуатацию Северного потока, технологические и так далее, они были совершены после решения Байдена снять или даже не то, что снять, а просто ослабить санкции в отношении строительства этого трубопровода. Поэтому, я думаю, для Байдена будут свои аргументы. Надеюсь, что Украина все-таки для Соединенных Штатов не является предметом торга, и Крым с Украиной останутся именно теми аспектами, которые будут решаться именно украинским народом, и России не удастся избежать ответственности, какие бы большие сделки они не пытались заключать. Ну, в том, что это так, еще раз подтвердил министр обороны США, цитату которого мы сегодня приводили. Благодарю вас за то, что были с нами на связи.
Михаил Самусь, заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения, был с нами на связи. А мы переходим к следующей нашей теме, которая тесно связана с предыдущими, и которой мы уже тоже касались в разговоре. Это энергетическая безопасность и, конечно же, Северный поток-2. На этой неделе пришла информация о том, что россияне уже закачали техническим газом одну из веток, но трубопровод пока не работает. Тем не президент Украины Владимир Зеленский назвал Северный поток-2 оружием, анонсировав трансформацию энергобезопасности Украины. Вот давайте послушаем, что сказал наш президент. Північний потік-2 – це сучасна зброя. Ми бачимо потужна зброя. Тобто, крім пострілів і крім російської зброї, у вигляді інформаційної політики та кіберзброї з'явилась нова зброя – енергетична. Наслідки цієї зброї ніхто ще не знає. Зиму ми ще не пройшли, Європа ще не пройшла. Побачимо, що буде далі, що буде навесні. Об этом мы поговорим с нашим следующим гостем, который будет с нами по видеосвязи, по скайпу. Это Сергей Фурса, инвестиционный банкир. Добрый вечер, Сергей. Добрый день. Давайте попробуем расшифровать заявление нашего президента о трансформации энергобезопасности. Что может иметься в виду? Вот вы знаете, меньше всего я готов расшифровывать то, что говорит президент. Поэтому зачастую очень сложно понять, что он имеет в виду. Но, тем не менее, как мы можем себя обезопасить, что ли, от потери нашего транзита? Что нам еще остается? Какие рычаги влияния? У нас вроде бы есть какая-то поддержка, да, заявления и от Германии, и от других стран, что нам гарантируют поставки газа по нашему трубопроводу, но стоит ли доверять? Смотрите, де-факто у нас нет никаких рычагов, вот их просто нет физически. И то же самое, у нас нет никаких гарантий, потому что не от Германии зависит, как будет идти газ. А, собственно говоря, это зависит от поставщика, от России. И даже если они пообещают Германии, что да, 100% будет идти газ через Украину, потом в один прекрасный момент вдруг может случиться какая-то авария на входе в украинский газопровод где-то в России, его поставят там на холд, если можно так сказать, на ремонт, и весь газ будет направлять Северным потоком-2. Поэтому влияния у нас нет никакого, вот от нас тут совершенно ничего не зависит. И точно так же гарантии Германии вряд ли можно рассматривать как серьезные, потому что не от них это зависит. Если бы от них это зависело, да, они заинтересованы в том, чтобы и Северный поток-2 работал, и украинская труба работала. Да, они заинтересованы в наших хранилищах. Но не они определяют, как газ будет идти. Ну вот издание Bloomberg утверждает, что Россия не даст газ в Европу, пока не продавит запуск Северного потока-2. А мы уже видим, как выросли цены. Ну, они немножечко потом опустились, но тем не менее рекордные цены на газ были в этот период. Значит ли это, что Россия обыграла всех в этой истории с Северным потоком? Смотрите, ну, во-первых, же есть краткосрочная перспектива и долгосрочная. То, что сейчас Россия перешла к прямому шантажу Европы, это очевидно, это Bloomberg об этом пишет, когда они говорят, что да, мы видим, что у вас дефицит газа, да, мы можем нарастить, но будем делать это только, когда вы сертифицируете Северный поток-2. Так, в короткой перспективе это может им помочь, но в долгосрочной перспективе это еще больше обяжет Европу искать другие источники топлива, кроме России. Россия уже играла один раз в такую игру, первая газовая война с Украиной. В результате нее, 2006 год, когда они перекрывали транзит через Украину, после этого Европа значительно расширила диверсификацию поставок энергоресурсов. И поставки «Газпрома» с сих пор уже не занимают такую значимую роль. Поэтому смогут ли они продавить сейчас сертификацию, сложно сказать, потому что Европа, ну, собственно говоря, тоже не очень любит, когда ее нагибают и когда ставят. Получится, не получится, потому что посмотрим. Но то, что в долгосрочной перспективе это скорее сыграет против «Газпрома», это, по-моему, очевидно. Ну и опять же надо понимать, что вот тот кризис, который возник в Европе, это не ручной кризис, который не руками «Газпрома» создан. Там целый идеальный шторм получился разного набора факторов, да, который привел к тому, что
газа стало мало и цена выросла. Это не «Газпром», это вот там целый набор факторов. А русские пытаются эту ситуацию использовать. Ну вот, собственно говоря, используют, как они могут, всегда топорно в лоб. Это иногда дает результаты в краткосрочной перспективе, но играет против того, кто использует долгосрочно. Ну вот вы же говорите, что много разных факторов, не только связанных с российским влиянием, привело к дефициту. В то же время говорите, что Европа смогла диверсифицировать свои источники. А есть ли у них еще какие-то ресурсы, возможности расширять поставки топлива к себе в Союз и получать большую независимость от российского газа? Ну, безусловно, есть, опять же, вот что сейчас случилось. Это просто такой фантастический набор негативных событий, который случился. В первую очередь виновата сама Европа, которая необдуманно, слишком радикально пошла бороться за климат. Грета Тунберг, конечно, молодец, но то, что они поприкрывали уголь и немцы поприкрывали атомку, привело к росту спроса на газ автоматически. Их надежда на альтернативную энергетику немного не оправдалась, потому что было мало ветра. Кризис еще больше, чем по сравнению с Европой в Китае сейчас энергетический по ряду факторов. Перетянул туда весь сжиженный газ, который шел и из Катара, и из Америки раньше в Европу. Там просто в Китае целыми провинциями там, на сотни миллионов людей отключают свет. Плюс низкие запасы газа в хранилищах на начало года. Плюс восстановление экономики после коронакризиса. Там, вплоть до засухи в Бразилии. Просто вот все эти факторы совпали. Ну вот и так случилось. Но основное то, что Европа слишком резко начала переходить на возобновляемые источники энергетики и слишком резко начала прикрывать уголь и атомку. Это такая достаточно уникальная ситуация. Сочетание таких факторов уже больше не повторится в ближайшем будущем. Давайте попробуем спрогнозировать, как это теперь отразится на нас и на нашем отопительном сезоне. Вот, например, президент Зеленский уверяет, что в Украине достаточно запасов газа для потребителей. Давайте вот послушаем, что он сказал. Хочу всіх заспокоїти. Вважаю багато важливих, предметних, а найважливіше, що своєчасних дій зробив уряд, зробила влада. На сьогодні достатньо газу для суспільства, достатньо газу для споживачів за дуже нормальними цінами, порівняно з європейськими цінами. А согласны ли вы с такой оценкой? Ну, с одной стороны, правда, что «Нафтогаз» занимается сейчас супербизнесом, покупает газ дорого и продает дешево, поэтому цены для непромышленных потребителей действительно низкие. Цена этого вопроса, ну, потом увидим по консолидации «Нафтогаза», какая цена этого вопроса. А вот что же касательно того, хватит или не хватит, тут большие проблемы на самом деле. И газа у нас так под завязочку, и угля очень мало. А мы знаем, что также это, да, взаимозаменяемые вещи. И если Россия сделает пакость и, например, в феврале, в январе остановит транзит, они это могут сделать по любому надуманному поводу, то у нас вполне возможно окажется ситуация очень плохая, когда нет газа, нет угля и придется идти на веерное отключение. Вот сейчас этот риск очень-очень актуален. И поэтому я не могу согласиться с тем, что у нас достаточно запасов перед отопительным сезоном. К сожалению, запасов очень мало, особенно это касается угля. Тут как-то российский президент выступил в качестве Дедушки Мороза и заявил, что не нужно никого ставить в сложное положение и ограничивать поставки газа, и в том числе, несмотря на наши отношения с Украиной, он считает, что «Газпром» должен выполнить свои обязательства по объемам поставок, хотя «Газпрому» выгоднее заплатить штраф и газ не поставлять. Тем не менее, он настоял, что, несмотря на такие наши отношения, российские отношения с Украиной, не нужно нас ставить в сложное положение. Несколько дней, ну, может быть, недель тому назад было такое высказывание. Есть ли какие-то уже признаки того, что «Газпром» будет выполнять поручения российского президента, и поставки возобновились, объемы растут? Или это... Смотрите, мы же начинали наш разговор с того, что Россия как раз шантажирует Европу, отказываясь увеличивать поставки. «Газпром» действительно выполняет все контрактные обязательства, которые у него есть. То, что по контракту, он выполняет.
Но сверх объемов он не поставляет, отказываясь увеличивать транзит по территории Украины. При этом аргументы, когда они говорят, что это экономически невыгодно, но они не выдерживают никакой критики, потому что там транзит по территории Украины может стоить там $40, а при цене $1000 и выше это вообще незаметно. Поэтому это чистая манипуляция, и Путин, как всегда, врет. Спасибо вам большое за то, что были с нами на связи. Сергей Фурса, инвестиционный банкир, был гостем нашего эфира. И говорили мы о энергетической безопасности, о перспективах строительства Северного потока, о том, какие риски ждут Европу и нашу страну, связанную с тем, что Россия фактически шантажирует нас и Европу, заставляя заработать Северный поток-2, и в то же время ведя гибридную войну против Украины, и не гибридную фактически тоже, на Донбассе и в оккупированном Крыму. И вот мы будем дальше и говорить об этом. И вот начнем с такой вот новости о том, что, требуя от Украины обеспечить консульский доступ к задержанному на Донбассе гражданину России, Россия потребовала, чтобы Украина допустила своих дипломатов к одному из задержанных граждан на Донбассе. Министерство иностранных дел России признало участие своих граждан в вооруженном конфликте на востоке Украины. Так считают в украинской стороне трехсторонней контактной группы. Давайте послушаем, что там заявили. МЗС РФ офіційно визнав участь російських громадян в збройному конфлікті на сході України. Вітаємо російських представників з цим мужнім кроком. Визнавати реальність після 8 років послідовної брехні важко. Бажаємо російській дипломатії сил та натхнення у взятті наступного бар'єру – офіційного визнання повної відповідальності керівництва РФ за розв'язання та продовження міжнародного збройного конфлікту на сході України. И Россия в очередной раз обвиняет Украину в нежелании выполнять Минские соглашения, пытается возложить на нашу страну вину за этот конфликт. Но в нашем МИДе считают, что как раз такие заявления, в том числе и Сергея Лаврова, об инициативе Украины по урегулированию российско-украинского вооруженного конфликта показывают, что Лавров не настроен на конструктивный разговор министров в нормандском формате. Давайте послушаем, что сказал наш министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. А Сергій Лавров показує, що він налаштований не на конструктивну розмову міністрів, а на змагання зі своєю власною речницею у словесній еквілібристиці. Тому слова Лаврова – це плювок в обличчя Франції та Німеччини. Водночас ми досі не отримали сигналів від Росії про готовність до її проведення. Остання заява Сергія Лаврова підриває процес мирного врегулювання та йде врозріз із домовленостями лідерів держав нормандського формату. Я закликаю свого російського візаві перестати від нас ховатися, набратися мужності та сісти за стіл переговорів. А с нами на связи Константин Грищенко, экс-министр иностранных дел Украины. Я приветствую вас. Витаю. А как вы считаете, вот услышат ли наши призывы Дмитрия Кулебы в России сесть за стол переговоров? Возможно ли это в ближайшей перспективе? Я думаю, що все можливо, але поки що немає жодних сигналів про те, що є готовність до такої зустрічі. Лавров послідовно заявляє, що у нього немає бажання, але в кінцевому рахунку міністр закордонних справ отримує вказівки від керівника уряду, від керівника держави. Тому, якби була воля Путіна, звичайно, така зустріч би відбулася. А этой воли не будет? Или... Как в России видят эту ситуацию? Как вы думаете, насколько у них там есть еще такой запас, не знаю, терпения, прочности настаивать на своей позиции? Я думаю, що поступово розуміння того, що в кінцевому рахунку в інтересах Росії припинити конфлікт на сході України і повернутися до більш позитивного порядку денного,
це в інтересах самої Російської Федерації. І це усвідомлення, мабуть, на якомусь етапі прийде. Питання тільки в одному: як довго нам доведеться чекати і що треба робити, щоб наблизити нарешті цей момент. Я думаю, що нам потрібно постійно ініціювати можливість реального обговорення тих проблем, які існують у відносинах двох держав. Неможливо просто перегорнути сторінку, забути про Крим або піти на всі ті забаганки, які висловлює російська сторона. Відтак, послідовність дій нашого уряду, української сторони, активна робота з партнерами – це єдиний шлях, який може наблизити етап, коли ми можемо повернутися до більш конструктивного діалогу з Російською Федерацією. Ну, наверняка для этого нужно создавать какие-то поводы, какие-то события, ситуации, которые бы подталкивали бы Россию к этому, хотя бы для начала к диалогу. Вот что бы это могло быть? Ну, например, вот Крымская платформа, да, она прозвучала громко, была на весь мир заявлена консолидированной позиции по Крыму и Украине, что вызвало достаточно истеричную реакцию в Кремле. Вот что бы это могло быть еще? Ну, я думаю, основний фактор, на який можна розраховувати ближчим часом, це створення нової коаліції, нового уряду в Німеччині. Німеччина є одним з провідних учасників всіх переговорних процесів. І якраз прихід до влади нової команди у провідній європейській країні може стати тим поштовхом, який дозволить нам дещо по-іншому вибудовувати свої відносини з тими партнерами, які можуть впливати на позицію Російської Федерації. Ну, Німеччина тримає ключ від Північного потоку-2. Вона є одним з основних економічних партнерів Російської Федерації. Вона є ключем до позиції Європейського Союзу по всіх питаннях, включно з питаннями повернення Криму. Відтак, от на це я б розраховував. Хоча це не гарантований результат, може бути по-різному, але в усякому разі я бачу в цьому вікне певні можливості. А какие предпосылки для того, что новая команда может этому посодействовать? Справа в тому, що згідно з, як мінімум, політичною традицією Німеччини, другий за чисельністю партнер в коаліції отримує посаду міністра закордонних справ. І віце, як правило, одночасно з цим і віце-канцлера. Відтак зелені, які якраз і є другою найбільш чисельною фракцією, яка веде сьогодні перемовини про створення коаліції, мають всі можливості отримати цю посаду. А вони займають щодо Росії дуже критичну позицію. І в своїх висловлюваннях лідер цієї політичної сили виступає послідовно на підтримку підходу України щодо повернення Криму і вирішення війни, проблеми війни на сході України. Відтак, от цьому і полягає наше вікно можливостей. Ну, тут еще важна их позиция именно и по Северному потоку, потому что это, ну, как бы составная часть. Абсолютно, там вони займають, єдина політична сила, достатньо жорстку позицію щодо необхідності щонайменше обмеження можливості Росії використовувати Північний поток у своїх власних політичних цілях. В принципі, вони взагалі виступають зелені проти цього проекту. Тому тут теж є можливості для здійснення і тиску, і впливу на Росію через відносини по лінії Німеччини і Російської Федерації. Еще многие эксперты высказывают такое мнение, что нужно еще активнее подключать Британию, которая тоже может как-то активно посодействовать нашим делам. Как вы оцениваете на такую возможность? Ні, те, що Британія зараз є таким достатньо послідовним партнером України в
контексті нашого протистояння з Російською Федерацією, це очевидний факт. Але разом з тим відносини між Британією і Росією зайшли в таке піке, коли якраз через дуже складні ці відносини можливості Британії впливати на Росію в кінцевому рахунку становляться достатньо обмеженими. Це партнер для конфронтаційного сценарію. А от в плані пошуку виходу з цієї конфронтації, звичайно, що з Британією треба постійно консультуватись, розраховувати можна на її підтримку, але вона викликає тільки роздратування в Москві, здебільшого через масу інших конфліктних ситуацій, які склалися останнім часом у відносинах між двома державами. Тут планируется очередная встреча Путина и Байдена. Как заявил пресс-секретарь Пескова, это может произойти даже еще в этом году. Стороны сейчас обсуждают формат. А мы, как обычно, ждем от этих встреч, что там будет и наш вопрос. Вот стоит ли нам рассчитывать, что Украина опять будет, или будет ли Украина предметом этих переговоров, и на какой результат мы можем надеяться? Ну, те, що уникнути обговорення України на такій зустрічі просто неможливо, хоча б тому, що в внутрішньополітичній дискусії у Сполучених Штатах Україна займає серед інших зовнішньополітичних пріоритетів достатньо чільне місце. І тому аж ніяк не можна собі уявити, щоб питання, які турбують Україну, не обговорювалися на такій зустрічі. Інша справа, що ми матимемо в результаті. І чи це буде основний пріоритет, чи буде наприкінці доволі важливого переліку інших питань. Я сподіваюся на те, що саме через внутрішньополітичні міркування президент Байден буде змушений достатньо жорстко ставити перед Москвою питання щодо необхідності припинення війни і повернення до більш спокійного порядку денного у відносинах між Україною і Російською Федерацією. Сполученим Штатам дуже невигідно конфлікт, який відволікає їх увагу від більш значимого для них питання конфронтації з Китаєм, де їм треба якомога більш широка підтримка, в тому числі і європейців, та і інших держав. Тому, виходячи саме з міркувань як внутрішньополітичних, так і стратегічних, глобальных, я думаю, что позиция щодо Украины американской стороны будет довольно активной. Благодарю вас за то, что подключились к нашему эфиру. Наше время в эфире подходит к концу. Константин Грищенко, экс-министр иностранных дел Украины, был с нами на связи. Мы прерываемся на небольшой перерыв, но прежде чем мы из эфира уйдем, я напоминаю, что вы всегда можете подписаться на наш YouTube-канал для того, чтобы в удобное для вас время посмотреть наши программы в доступной форме. Ну и можете поддержать нас, подписавшись на наш Patreon, а ваша поддержка нам всегда нужна. Спасибо, что с нами. Встретимся через 5 минут. Қырым дегенімде жүрегім açılır. Yağmur olup buluttan güller saçılır. Dağ, çöller, denizden tebessüm yayılır. Kalbimnin melyemiz, ey ana vatan.
Адыңны айттым, ерлай бағларда құшла, сүмбүллер дағларыңда, тақар сырғалар. Деңізінің тылсымы, рухымны сыйла, көңлімнің тәжісін, ей ана ватан. Сайыллер соқақларда женнет авасы, бақча бағлар қалқың чун, дертлер девасы. Будыр асыл инсанның омыр сефасы, көзімнің нұрысы, ей ана ватан. Басқаныңыз ерлерні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызны сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлерні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksекlerге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз эфенділер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз шықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенділер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрақны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Добрый вечер. Эфир телеканала АТР продолжает программа «Бугунь». Я Роман Спиридонов. И в ближайший час мы будем говорить о важных и актуальных темах, связанных как и с оккупированным Крымом, так и с материковой Украиной и мировой политикой, которая касается нас и деоккупации наших территорий. И прежде чем мы начнем разговор, я напоминаю, что вы всегда можете подписаться на наш YouTube-канал АТР YouTube-канал, для того, чтобы всегда в удобное время смотреть те видео, которые вам понравились. И можете нас поддержать, подписавшись на наш Patreon, потому что
как я всегда говорю, наша поддержка очень для нас важна. А я представляю нашего гостя этого часа. Это заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа Ильми Умеров. Добрый вечер, Ильмега. Добрый вечер, Рома. Хотел с вами обсудить новость этой недели, связанной с тем, что от Венецианской комиссии нам пришли рекомендации, связанные с Кабминовским законом о переходном правосудии. Европейская комиссия за демократию через право, именно так называется Венецианская комиссия, она рекомендует изменить законопроект о переходном периоде для Крыма и Донбасса, а также привлечь к его наработке жителей оккупированных территорий. В заключениях говорится, что законопроект Министерства реинтеграции включает много довольно общих и расплывчатых положений. И в целом Венецианская комиссия предостерегает от создания правового вакуума из-за отмены существующих актов, которые касаются Крыма и Севастополя. Вот давайте послушаем, что заявили в комиссии. Крім того, деякі категорії осіб, безпосередньо пов'язані з законопроєктом, в основному проживають в східних областях України і в Автономній Республіці Крим і місті Севастополь, могли мати досить обмежену можливість брати участь у цих консультаціях. Вкрай важливо залучати ці категорії в наступні обговорення, що стосуються як реалізації законопроєкту, так і прийняття будь-яких інших юридичних актів, що доповнюють даний законопроєкт. Ну, такая вот дискуссия между специалистами права. Хотелось бы узнать позицию Меджлиса о переходном этом периоде. Есть ли своя концепция? Учитывалась ли она при разработке законопроекта Министерства реинтеграции оккупированных, временно оккупированных территорий? И согласны ли вы с замечаниями Венецианской комиссии? Ну, я хочу сказать, что вопрос реинтеграции оккупированных территорий мы немножко по-другому оцениваем. Сейчас во всем мире делается попытка узаконить нарушения, которые Российская Федерация совершила по отношению к Украине. Надо без всяких условий восстановить территориальную целостность Украины, а потом говорить о проблемах, которые есть на этих территориях. Пока они оккупированы, ничего объективного не будет. Будет только то, что продиктует Российская Федерация на этих территориях. Но ведь это же да, и позиция Меджлиса в том числе, что нужно уже в Крым заходить подготовленными и иметь представление о том, как проводить люстрацию, как кого оставлять в правах, кого в этих правах не только в Крым, поражать. Ну и на Донбасс, безусловно. И на Донбассе тоже. Да. Это тоже оккупированная территория, несмотря на то, что Российская Федерация всеми правдами и неправдами пытается отбиться от этого, заявляя, что их там нет. Безусловно, конечно. Но вот такое же представление, что делать, какие первоочередные шаги предпринимать на свободной территории, уже должны же быть. И вот поэтому я хочу уточнить, есть ли свое видение у Меджлиса, совпадает ли оно с тем видением, которое есть у правительства, и с теми замечаниями Венецианской комиссии? Ну, какой-то оформленный в какой-то документ, мы решений на этот счет не принимали. И, насколько я знаю, в правительстве тоже не принято еще. В Министерстве по оккупированным территориям идет разработка проекта. Я думаю, на какой-то стадии Меджлис будет тоже подключен к этой работе. Еще один вопрос, который бы я хотел с вами обсудить, он как бы вытекает из этого. Это создание национально-территориальной автономии.
много о ней говорится, в том числе и в нашем эфире. И мы знаем всю эту предысторию и работу Конституционной комиссии над разработкой проектов закона и обещаний 5-го президента вынести этот проект закона на голосование в зал, но потом отказ от этой инициативы, которую Петр Порошенко объяснял тем, что в зале не было большинства, хотя многие эксперты, в том числе глава Меджлиса Рифат Чубаров, говорит, что такая возможность все-таки была. И заявление 6-го президента, нынешнего президента Владимира Зеленского о том, что Крымская платформа должна заниматься разработкой, пусть эти разработки будут готовы, и мы тогда все сделаем с учетом интересов крымских татар, но до сих пор мы не видим инициативы президента, связанной с этим законом. Хотя речь шла о том, что сначала нужно принять закон о коренных народах, а уж потом говорить об автономии. Эту предысторию мы знаем. Но и знаем даже о том, что экспертные группы, которые работали в Крымской платформе, одна из экспертных групп готовила свои предложения по изменению 10 статьи Конституции для того, чтобы они были озвучены на саммите Крымской платформы, но этого не произошло. Вот как вы считаете, почему этого не произошло и почему до сих пор этот вопрос не имеет своего логического конца? Вообще решить этот вопрос возможность была у каждого из президентов. И каждый из них, кроме Януковича, в той или иной форме, после того, как перестал быть президентом, заявляли о том, что они жалеют о том, что не провели этот вопрос. Что касается 5-го президента Петра Порошенко, он обещал в сентябре, но не сказал, в каком году. Но здесь нужно быть справедливым. Он создал рабочую комиссию из лучших специалистов во главе с Владимиром Буткевичем. И лучшие специалисты по конституционному праву в Украине работали над этими проектами. И я надеюсь, что в ближайшее время все-таки будет рассмотрен. Почему не рассматривался? Скорее всего, на первое место надо ставить стереотипы и мифы, которые до сих пор не выветрились из голов многих политиков. Ну вот еще один аспект этого вопроса. Некоторые эксперты, в том числе у нас в эфире, говорят, что они готовы поддерживать или не поддерживать, но для этого им нужно хотя бы понимать содержание и суть. И даже упрекают Меджлис в том числе в том, что нет широкой дискуссии ни по форме, ни по сути этой автономии. Согласны ли вы с таким упреком? Ну, в какой-то степени согласен. Это, наверное, необходимо провести. Но когда речь идет о правах человека, о правах народа, независимо от того, какое общественное мнение, парламентарии должны стоять на букве закона и принимать соответствующие решения. Мы часто сталкиваемся с тем, что нам говорят: а вот видите, так случилось. В 1944 году выслали, так случилось, что мы оказались в Узбекистане. Через 50 лет начали возвращаться, так случилось, что мы, вернувшись на родину, оказались в меньшинстве. И так мы все время должны понимать ситуацию. Те, кто живут, я утрированно скажу, те, которые живут на нашей земле, в наших домах, с их мнением мы должны очень считаться. Тут речь даже идет об экспертном сообществе, которое могло бы оказывать какую-то публичную поддержку и влиять на позицию депутатов.
чтобы было просто понятно, о чем идет речь. Наверняка сторонников национальной автономии могло бы быть и больше, если бы просто все понимали, что конкретно будет из себя она представлять, эта автономия. Я боюсь, что даже экспертное сообщество, я не знаю, какой смысл в эти слова вкладывается. Это лидеры общественного мнения, лидеры общественных организаций, лидеры партий, наверное, так, да? Ну да. Я боюсь, что это экспертное сообщество само не особо готово воспринимать некоторые доводы. Это на примере закона о коренных народах. Множество раз были попытки включить туда некоторые другие этнические группы, которые есть в Украине, и которые за пределами Украины имеют свои государства. Они имеют и должны иметь закон о национальных меньшинах, а крымские татары, караимы, крымчаки — закон о коренных народах. Там немножко разные права. Но вы не теряете, да, оптимизма? Считаете, что все-таки изменения в 10-ю статью Конституции будут в ближайшее время? Ну, давайте скажу откровенно. Если захочет это сделать монобильшесть, то они могут только своими голосами решить вопрос. Пока еще не развалились. Но из опыта мы знаем, что с каждым президентом примерно 2 года уходит на то, чтобы их убедить о необходимости. Потом у них разваливается большинство, и потом они разводят руками и говорят, что мы не можем провести, потому что не хватает голосов. Если в ближайшее время не будет, то будем ждать следующего президента. Благодарю вас за то, что были с нами на связи. Ильми Умеров, заместитель председателя Меджлиса крымско-татарского народа. И говорили мы о попытках восстановления прав крымско-татарского народа на самоопределение и с теми трудностями, с которыми сталкивается коренной народ Крыма на этом пути. А сейчас с нами на связи генеральный консул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский. Я приветствую вас. В СМИ прошла Здравствуйте, доброго дня. Информация о том, что вы недавно посетили в российском СИЗО Сервета Газиева. Это один из сотни, наверное, крымских татар, крымских политических узников, которых Россия по необоснованным обвинениям кидает за решетку, обвиняя их в терроризме. Сам Сервет Газиев был задержан 27 марта 2019 года после массовых обысков в микрорайонах Каменка и Строгановка города Симферополя. Прошли самые массовые обыски оккупантов в их домах. Сервета Газиева обвиняют в деятельности террористической организации. Ему грозит до 20 лет. Но вот недавно была еще информация о том, что у него ухудшилось состояние здоровья, у него подозрение на микроинсульт, но мало того, после того, как Сервет Газиев отказался голосовать на незаконных выборах в Государственную Думу России, сославшись на то, что он гражданин Украины, над ним еще и издевались, его избили и сбрили ему бороду. Вы были у него, правильно я понимаю? Да, я был у него неделю назад. Да. Можете рассказать, что с ним сейчас, какое его состояние? В 2 словах, конечно, хочется описать это словом состояние близкое к катастрофическому в контексте его здоровья, потому что мы следим за нашими гражданами и политузниками, особенно в динамике, ибо они пребывают на судебных процессах в Ростове-на-Дону от полугода до 1,5 и 2 лет. Вот. И за эти полгода у меня 3-я встреча с Серветом Газиевым, и с весны вот, до осени он катастрофически теряет здоровье, он
не духом, а просто физически неимоверно слаб. То есть, да, это был микроинсульт, и это асимметрия лица, это онемение рта, это непроизвольное течение слезы с одного из глаза. Ну и вдобавок еще это те физические меры, которые ему применили в контексте сюжета, о котором вы упоминали. Я каждого из наших ребят, узников спрашиваю и спрашивал во время этих встреч, более 10 встреч у меня было, голосовали ли вы и могли ли же отказаться от этого. Все отказались, никто не подтвердил свое голосование. Это право каждого якобы. Ну и только в случае вот Сервета Газиева произошел этот инцидент, и он не закончился даже в палате межобластной туберкулезной больницы, которая при Федеральной службе исполнения наказаний, попав обратно в СИЗО-5, он две недели, он был третьим в камере для двоих. Что это значит? Человек не имеет своего места, вот, своей кровати. Да, он говорит, наверное, бы, может, мне кто-то уступил эту кровать. Бывают ситуации, когда в камерах больше заключенных, чем, собственно говоря, мест лежать, ну, для сна. Он говорит, ну, со мной были мужчины 74 и 55 лет. То есть тоже не, скажем, не, ну, его возраста и старше. 2 недели он спал на матрасе на полу. То есть и только лишь в ночь перед моим приходом консула, 3-го человека отселили. Вот такая краткая история, но психологически и особенно физически он очень слаб. То есть как никто другой. Ну, наверное, это какое-то бессмысленное занятие пытаться понять логику тюремщиков, зачем они так обращаются с людьми. Мы знаем и видели все этот информационный такой поток информации из видео из российских тюрем, которая попала в ГУЛАГу.нет, кажется, если я не ошибаюсь, с пытками, да? Это поставленный процесс в России на поток. Но это происходит для того, чтобы шантажировать заключенных, чтобы как-то влиять на ситуацию. Тут есть какое-то зверское животное, но тем не менее объяснение этим процессом. А какая логика, зачем нужно издеваться над пожилым больным человеком? Ее, мне кажется, нам, тем людям, которые, как говорят в России, на свободе, их тяжело понять. Я с Владимиром Осечкиным, он координатор ГУЛАГу.нет, я на связи, потому что он не единожды сообщает мне о гражданах Украины, о которых получает информацию среди своих каналов, источников. Вот. Ну, слава богу, у нас нет тех фактов, которые были о информации об этой саратовской, а именно больнице, тюремной больнице. Сюжет с Серветом Газиевым характерен тем, что именно там, по всей видимости, сотрудники, они даже менее подотчетны и подконтрольны выше администрации. То есть, когда я общаюсь с офицерами системы ФСИН, и, честно говоря, это первый случай такого рукоприкладства по отношению к нашим крымско-татарским узникам за это время, когда вот мы сейчас работаем плотно более 3 лет здесь, в Ростове. Вот. Это общее, я думаю, состояние такой жестокости и цинизма российского общества. Может, это очень общая с моей стороны фраза, но этому даже, наверное, и не удивились бы, если бы это не произошло с гражданином Украины. И огласка этого процесса, приходом адвоката к Сервету Газиеву буквально через несколько дней, жалоб адвоката, мониторингу ситуации со стороны консульской службы Украины. А так
извините за цинизм, наверное, в России просто бы ситуация, ну, проехали, да, это тюрьма, от тюрьмы и Сумы, это очень трагично, да. А что сейчас с Серветом Газиевым? Какая ему помощь нужна? Можно ли ему эту помощь оказывать? Принимает ли он какие-то лекарства? Передают ли ему их? Да. Скажу, что, конечно, сейчас у нас два трека. Первый — это выяснить ситуацию, что было, считайте, месяц назад. Но это уже, в самом деле, время прошло. И тот же Сервет Газиев, благородный человек, он говорит: Тарас Михайлович, вы не начинайте с ними, с этими тюремщиками. Я понимаю, им дали команду. Я не держу зла. Он не держит зла. Вы представляете, после всего, что случилось с ним. Вот. Ну, конечно же, у нас фокус сейчас, чтобы предоставить ему больше возможностей и бытовых, пребывания непосредственно в камере, в СИЗО, ибо судебный процесс продолжается в его деле, и по возможности попробовать его вывести для обследования, как называют, гражданскую больницу, то есть медицинское учреждение вне системы ФСИН. Это возможно, в этом есть свои сложности, но после того, что случилось, возвращаться в тюремную больницу для лечения, это просто, ну как, это пародия, это... Да, спасибо вам большое. Спасибо за вашу работу и за то, что подключились к нашему эфиру. Тарас Малышевский, генеральный консул России, Украины в Ростове, в российском Ростове-на-Дону, был с нами на связи и рассказал об ужасающем случае, который произошел с Серветом Газиевым в российской тюрьме. Напомню тем, кто подключился чуть позже, Сервет Газиев был задержан 27 марта 2019 года после одной из самых массовых облав в оккупированном Крыму. Тогда были задержаны 25 крымских татар. Его, как и всех остальных, обвиняют без всяких оснований в деятельности террористической организации, в терроризме и участии в Хизбут-Тахрир. И ему грозит 20 лет тюрьмы. Ну, фактически ни за что. Но этого мало оккупантам, и они еще издеваются над ним в тюрьме. Человек уже не молодой, перенес микроинсульт, и, как сказал консул, эта информация подтвердилась, но это не остановило оккупантов, которые избили его после того, как Сервет Газиев отказался голосовать на незаконных выборах в Государственную Думу, как гражданин Украины. Он был избит, и его еще пытались унизить, сбрив бороду. И это не единственный случай такого отношения к политическим узникам. Не менее драматичная история происходит в российской тюрьме еще с одним нашим заключенным. Это политзаключенный 63-летний Олег Приходько. Он уже 3 месяца не получает необходимые лекарства и почту от родных.Об этом рассказал его адвокат Сергей Легостов. Его, напомню, оккупанты задержали в октябре 2019 года в Сакском районе оккупированного полуострова и обвинили якобы в планировании подрыва городской оккупационной администрации города Саки и российского консульства во Львове. И уже приговорили к 5 годам колонии строгого режима. И вот этот первый год он проводит в колонии строгого режима, где даже нельзя покидать камеры. Это так называемый Владимирский Централ во Владимирской области. И вот когда Олег Приходько общался со своим адвокатом, потом это Сергей Легостов пересказал журналистам, пожилой мужчина с хроническими заболеваниями вынужден проводить весь день на ногах, поскольку лежать ему позволяют лишь после отбоя. Письма к родным не пропускает тюремная цензура, а медицинской помощи пленнику отказывают. Вот такая вот история, которая тоже требует огласки и требует какой-то реакции для того, чтобы призвать российских оккупантов прекратить политические преследования. А мы продолжаем наш эфир, и с нами на связи Андрей Вегеринский, политический обозреватель. Добрый вечер,
Андрей. Добрый вечер. Если вы уже слышали, да, вот то, о чем я говорил, ну, давайте, может быть, вы тогда прокомментируете этот случай, что мы можем сделать, чтобы повлиять, чтобы защитить наших пленных, которых, по оценкам президента Украины, 450 человек в российских тюрьмах. Что мы можем сделать для того, чтобы защитить их там и обеспечить их возвращение домой? Мне кажется, наши возможности с точки зрения государства, помимо нашего огромного желания, по большому счету, более чем ограничены возможностью апеллировать к международному праву, тому праву, которое игнорирует Российская Федерация, и апеллировать к возможным воздействиям путем проведения переговоров других субъектов, которых можно назвать более весомыми, более значимыми для Российской Федерации, которым они могут присутствовать. Все. Мне кажется, больше других обстоятельств, которые могли бы привести к быстрому решению проблемного вопроса, у нас, собственно говоря, как страны нет. Я не думаю, что личные переговоры, если об этом можно вести речь, потому что раньше, скажем так, есть практика в истории Украины, в истории президента Зеленского, когда личные переговоры, либо личные звонки и общение с Владимиром Владимировичем приводили к положительному результату. Я не думаю, что такие прецеденты будут иметь место сейчас, просто в силу того, что Владимир Александрович уже не первый год президент, и для Владимира Владимировича Путина он, как мне кажется, уже не является тем субъектом в понимании, либо взаимопонимании, с которым он заинтересован. Есть партнеры, на которых мы можем рассчитывать. И когда мы говорим конкретно об истории, когда Владимир Зеленский заявил о тех пленниках, которых мы хотим вернуть, именно о 450 наших политузников, даже эти списки, насколько я знаю, Министерство иностранных дел и сам лично президент Украины передавал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану. Эрдоган после этого встречался с Путиным. После этой встречи не было никаких, так скажем, фидбэков, то есть никакой обратной информации, были разговоры или нет, но прошла какая-то информация о том, что в Турции задержаны какие-то российские шпионы, и все уже заговорили о том, что, возможно, таким образом формируется какой-то обменный фонд, потому что когда были освобождены политические узники Ильми Умеров и Ахтем Чийгоз, заместители председателя Меджлиса, то как раз потом стало известно, что их как раз-то и обменяли на каких-то российских киллеров и их вернули в Россию. Вот есть ли какая-то информация в публичном поле, может быть, не в публичном, о том, какие ведутся переговоры и возможно ли такой вариант? На самом деле непубличных информации нет. Есть только та часть, которая публичная. Публичная заключается в том, что Владимир Александрович на всех международных встречах пытается передавать списки заключенных и апеллировать именно к тому, чтобы международные лидеры общались с президентом Российской Федерации. Все. Я, более того, к сожалению, не могу ни вам сообщить даже площадки, на которых происходят встречи, на которых обсуждаются вопросы обмена военнопленных, да, но в интересах Украины. Я не слышал, чтобы об этом поднимал разговор, либо как тему поднимал Эрдоган, президент Турции, когда он посещал Российскую Федерацию. И мне кажется, его визит, он скорее был для него прагматичным в той части, которая касалась обсуждения энергетической безопасности его страны, товарооборота с Российской Федерацией. И он не пытался его затмить или, скажем так, затенить вопросами другой повестки. Поэтому, к сожалению, мы из года в год, из месяца в месяц, со дня в день вынуждены с вами говорить о том, что
даже Минская трехсторонняя контактная группа, которая по большому счету призвана в какой-то части нашего противостояния с Российской Федерацией, да, в ответ на их агрессию, которая призвана решать гуманитарные, контактные вопросы, процедурные вопросы, она тоже потеряла содержательную часть в части обмена военнопленными, либо задержанными, либо незаконно осужденными, привлеченными к ответственности граждан. Если мы говорим о том, что захватывается какой-то обменный фонд. И работа, по большому счету, наших спецслужб мы можем оценивать с точки зрения информационных сообщений. В этой части они не пытаются скрывать информацию, что они задерживают и шпионов, и людей, которые работают в интересах Российской Федерации. Вот только со стороны Российской Федерации я не вижу желания или контакта эти обмены проводить. То, что Владимир Александрович во время интервью, которое записывалось и транслировалось в понедельник, озвучил вопрос о том, что он готов обменять одного из народных депутатов, который сейчас находится под следствием, если тот окажется русским гражданином, на кого-то из украинских патриотов. Медведчука вы имеете в виду, да? Да. Пока он же не лишен статуса народного депутата, да? Поэтому приходится говорить именно так. Но это скорее демонстрация слабости и прямого желания Владимира Александровича, чтобы господин Медведчук покинул эту страну. Но я не уверен в том, что социум, именно общественный социум и общественный интерес украинского сообщества заключается в том, чтобы этот человек свободно находился в Российской Федерации. Я думаю, что с точки зрения восстановления справедливости, которую любит наш народ, люди бы хотели в первую очередь увидеть приговор, а потом уже обмен. Для начала осудите, докажите вину, а потом обменивайте в случае, если человек понимает, что его наказание неизбежно. Если он такого понимания не имеет, а он, судя с его заявлений, не уверен в том, что органам государственной власти, правоохранительным органам и судебной системе удастся его осудить согласно закону. Соответственно, и Путин такой блеф, либо такое высказывание Владимира Александровича не воспринимает серьезно, а воспринимает его как слабость. И мне кажется, что вот эти шаги, которые нашей власти кажутся сильными, по факту воспринимаются Кремлем как признаки слабости. Да, сегодня было заявление господина Арестовича о том, что признанная Мариной Захарченко, представителем МИД Российской Федерации. Захаровой, да, прошу прощения. Захаровой признанный факт того, что человек, который был захвачен, задержан украинскими правоохранителями, является гражданином Российской Федерации, является признанием того, что на территории Луганско-Донецкой области находятся граждане Российской Федерации и Россия — страна конфликта. Но от этого по большому счету легче не становится, и это не приближает момент обмена даже граждан Российской Федерации на граждан Украины, которые удерживаются в плену незаконно. Поэтому, наверное, правоохранители должны заниматься своей работой, они должны документировать преступления, они должны задерживать людей, привлекать их к ответственности, осуждать их через судебную систему. И когда накопится достойный обменный фонд, тот обменный фонд, в котором в том числе будет заинтересована Российская Федерация, мы сможем произвести обмен. То есть, если не работает дипломатия, работает другая дипломатия. Дипломатия людей, привлеченных к ответственности, которые составляют интерес для суверенного государства. И если те, кого вы привлекаете к ответственности, интереса не становятся, за них никто сражаться не будет, и, соответственно, идти вам навстречу тоже не будет. Мне кажется так. Вы об этом уже тоже говорили, о том, что нужно искать какие-то новые центры влияния, тех, кто мог бы повлиять на Россию. И оживлять, скажем так, старые. Как в этом контексте вы оцениваете визит министра обороны США? Может ли это стать каким-то новым этапом в усилении помощи, в каких-то новых заявлениях, которые вы поддержали? Понятно, что эти заявления о поддержке нашей территориальной целостности, они звучат постоянно, но, может быть, это будет что-то большее, кроме заявлений? Давайте опять же таки с точки зрения не идеализма, а прагматизма и реализма. Посетил Украину министр обороны, глава Пентагона, и по результатам встречи был один пресс-релиз на сайте Офиса президента о том, что обсудили, но не о том, к чему пришли в конечном результате.
какие действия будут предприняты, в чем материализуется это сотрудничество. Мы, конечно, радуемся его высказываниям в том, что Российская Федерация виновата в том, что происходит в Украине в части, которая касается как оккупации Крыма, так и в части, которая касается незаконных действий оккупационных администраций и военного конфликта на Востоке. Но вы абсолютно правы, Роман, в том, что мы это слышали неоднократно. И Россия это слышала неоднократно. И без усиления давления международного, без каких-то действий, скажем так, прикладного характера, Российская Федерация воспринимает, потому что мы не говорим об Украине. Украина это слышала, Украина это понимает, и это те правильные слова, которые американская сторона должна была озвучить, она их озвучила. Как воспринимает эти слова Российская Федерация? Очередное заявление. Но в то же время в Российской Федерации присутствовала и госпожа Нуланд. И это как раз демонстрирует то, что Соединенные Штаты не отказываются от непосредственного диалога с Российской Федерацией по тем вопросам, в которых их интересы совпадают. И пока, как мне кажется, их интересы прагматичны, исходя из, скажем так, графика визита госпожи Нуланд, но приоритетно бы не акцентировались на вопросе Украины. Вопрос, который приоритетно обсуждался, это именно вопрос Афганистана. Вопрос использования, совместного использования военных баз, вопрос, который касается легитимации. И если уже Лавров говорит о том, что будет инклюзивное правительство в Талибане, которое, в Афганистане, которое должно сформировать режим Талибана, да, так как они это обещали сделать, то, наверное, они не совсем Украину обсуждали. Если госпожа Нуланд демонстрирует большой палец, показывая ее отношение к результатам встречи, она же далеко не последний человек в Соединенных Штатах, то, наверное, она удовлетворена. Что мы получили по результатам ее удовлетворения, результатами встречи в Российской Федерации? По-моему, ничего. Поэтому я не знаю, как проходили закрытые переговоры на уровне глав Министерства обороны Украины и Соединенных Штатов. Возможно, они обсуждали вопросы, которые в том числе касаются результатов встречи Нуланд с представителями правительства Российской Федерации. Возможно, передали какие-то сообщения. Но это все возможно, это предположения, которые базируются на желании, а не на фактах. Я прочитал на сайте президента Украины о том, что разговор ключевой шел по поводу реформирования оборонного комплекса. Интерес в реформировании оборонного комплекса — это не усиление наших вооруженных сил, поскольку мы их не применяем в наступательных целях, мы применяем их в оборонительных целях. Оборонный комплекс я прочитал как вопрос, который касается реформирования в первую очередь Укроборонпрома, то есть там, где есть интерес коммерческий. Если этот коммерческий интерес в конечном результате касается исключительно предприятия ПК Украины, то, наверное, это не вопрос, который приближает нас к обмену военнопленными, либо к завершению конфликта на Востоке, либо к возврату Автономной Республики Крым в суверенной территории Украины, не только де юре, но и де факто. Поэтому мы на уровне, скажем так, публичной полемики рассказываем о гуманитарных целях, а Соединенные Штаты, я думаю, немножко о другом сейчас мыслят и ведут переговоры с Украиной. Публичные высказывания, те, которые мы хотим, те, которые мы потом пишем в пресс-релизах, они озвучивают. Мы уже, наверное, немножко стали взрослее. Я хочу верить в то, что страна Украина стала взрослее, чтобы не удовлетворяться исключительно публичными высказываниями, особенно после тех плевков, которые были сделаны в адрес суверенной страны Украина, которые касаются сотрудничества непосредственно с Соединенных Штатов и Российской Федерации, Европейского Союза и Российской Федерации, и того диалога, который эти стороны, которых я озвучил, продолжают, укрепляют в обход интересов Украины. И несмотря на то, что ни один вопрос, ни вопрос Луганской, Донецкой области, ни конфликта и военной агрессии Российской Федерации, ни вопрос аннексии Крыма не закрыт, не сдвинут с места. И, собственно говоря, даже их высказывания по поводу необходимости выполнения минских договоренностей на сегодня для Украины являются проигрышем. Потому что минские договоренности в том виде, который они есть, они реализованы быть не могут. Соответственно, наши союзники и партнеры, к которым мы апеллируем, они толкают нас на то, чтобы только усилить внутренние противоречия в Украине, потому что это точно приведет как минимум к негодованию определенных частей Украины, и, скажем так, отдельных граждан, активных или граждан с активной позицией. Это никоим образом абсолютно не касается Крыма, потому что по Крыму кроме участия в Крымской платформе, которая как мероприятие, конечно, важное,
но последующие действия, по-моему, не следуют за ней. Поэтому мне кажется, что требовательность к нашим партнерам, она должна возрасти по мере того, как они начинают игнорировать украинскую позицию в своих отношениях с Российской Федерацией. Способны ли на это в Украине? Думаю, нет. Если министр обороны Соединенных Штатов прилетает и с ним встречается президент, то я бы хотел увидеть, как господин Таран, наш министр обороны, летит в Соединенные Штаты и с ним встречается господин Байден. Мы этого, я так думаю, не увидим, потому что ему скажут, вы по рангу не подходите. А офис президента в полном составе приветствует министра обороны. Ну, это, собственно говоря, знаете, то, о чем свидетельствует уровень внешней политики Украины. Мы даже, ну, что вы заметили, с Нуланд Путин не встретился, и с ней встречались по уровню заместители министров, даже не министр. Ну, то есть это уровень отношений сторон. Когда мы радуемся любому чиновнику, который приезжает, да, и не любому, согласитесь, министр обороны все-таки не любой чиновник. Правильно, ему соответствует наш министр обороны. Но встречается президент. И результат на сайте президента ни о чем. Ну, вот примерно вот так выглядит результат встречи. 60 миллионов помощь военная, которая была авансом перед приездом главы Пентагона. Знаете, была новость положительная о том, что было доставлено на 60 миллионов вооружений. Какое? Где мы его применяем? Ну, подробностей нет, но обязательства выполнили, о встрече договорились, все, на 60 миллионов получили, встреча состоялась. А результат ее какой? Ну, он публично не артикулирован. Да? Давайте вот на этом просто остановимся. И в этот же момент появляется информация о том, что готовится очередная встреча Путина с Байденом, которая, по оценкам российского пресс-секретаря Пескова, может состояться уже в этом году. И тоже возникает вопрос, о чем они будут говорить, и будет ли Украина в этой повестке? Ну, им нужно подвести итоги ихнего такого периода, выделенного во время или определенного во время Женевской встречи, да, в 6 месяцев, на протяжении которых стороны испытывают на верность и на готовность выполнять обязательства друг друга. Я думаю, что это можно будет назвать успешным 6-месячным периодом, потому что Соединенные Штаты, ну, если брать принципиальные вопросы, резко в отношении, допустим, политики внутренней Российской Федерации не высказывались. Если вы заметили, то в течение последних 6 месяцев в Соединенных Штатах, из Соединенных Штатов не звучат высказывания насчет кибератак российских, ну, скажем так, фабрик, троллей, фабрик, которые, скажем так, могут причинить вред национальным интересам Соединенных Штатов. То ими пестрили средства массовой информации каждый месяц, а сейчас ничего. И по большому счету конфронтации между сторонами нет никаких. Навальный как был в местах лишения свободы, так и остается. Те ограничения, которые касаются работы оппозиции, средств массовой информации, клеймения средств массовой информации титулами, простите меня, иностранных агентов, это все, ну, остается вне поля внимания Соединенных Штатов. И Российская Федерация, и Северный поток-2 уже одна нить, это нить Б, она заполнена техническим газом. Санкции дополнительные, несмотря на позиции отдельных конгрессменов, не вводятся. То есть стороны в целом соблюдают договоренности. Значит, они готовы перейти на новый этап сотрудничества. А новый этап сотрудничества, скорее всего, будет касаться уже не столько Украины, сколько, я думаю, Индии, Пакистана, Китая, позиции Российской Федерации в отношении возможных действий, в том числе милитарного характера, в отношении Тайваня, который может предпринять Китай, и как на него будут реагировать Соединенные Штаты. Ну, у них есть поле для обсуждения, которое находится вне сегодняшних интересов Украины. А Украина, да, она прозвучит, может быть, на раздельной, может быть, на совместной пресс-конференции в той части, что мы за мирное урегулирование путем исполнения Минска. Для Российской Федерации этого с головой это достаточно, и это соответствует ее позиции. Ну, все. Больше вопросов, которые бы Украина навязала с привязкой к Российской Федерации, это обеспечение транзита. Но я читал недавно интервью американского представителя по вопросам энергетической безопасности Украины, и мне очень не понравилось это интервью. Потому что человек уже предполагает возможных 2 варианта. Если вы не сохраните транзит, то надо подумать хотя бы о том, чтобы
газотранспортная система Украины могла работать по направлению с запада на восток. То есть, а куда делась безапелляционная позиция, что мы обеспечим 100% транзит через Украину в направлении с востока на запад? Ну, то есть уже прорабатываются совсем другие варианты. И эти варианты как бы, не совсем, снова же таки, соответствуют тем договоренностям, которые были на уровне Меркель и Байдена. Сейчас посмотрим, кстати, вот в зависимости от того, когда будет происходить встреча, посмотрим, может будет пересмотрена еще и позиция по договоренностям с Германией. Потому что новое правительство, новый канцлер, новое видение. А Путина все устраивает. Он пересидел всех участников нормандского формата, абсолютно всех. И в принципе, пока они не достигли ничего другого в части, которые могли бы отказаться от сотрудничества с Российской Федерацией. Ну вот буквально сегодня в эфире был Константин Грищенко, бывший министр иностранных дел Украины, и он сказал, что после выборов в Германии есть шанс, что Германия пересмотрит свою позицию по Северному потоку, потому что есть такая возможность, что у зеленых появится должность министра иностранных дел, а зеленые выступают против строительства потока. Как вы согласны с такой оценкой? Она не продолжает, она имеет продолжение, эта же логика. Зеленые как партия, зеленые как идеология, она работает, скажем, под понятными, приемлемыми лозунгами. Мы против в зависимости от России, в зависимости от газа, потому что мы за ветряки и за солнечные батареи. Но вот ситуация какая? Есть социологические исследования, их приводят международные обозреватели, в которых, в отличие от избирателей ХДС, ХСС, которых поддерживает Северный поток-2 примерно 80-90%, то 70% избирателей зеленых за окончание и достройку Северного потока-2. Сможет ли политическая партия пойти вразрез с позицией своих избирателей? Раз. И второе, наличие должности министра иностранных дел не значит, что министр иностранных дел влияет на внутреннюю позицию, а именно сертификация газопровода — это уже внутренний вопрос, который касается внутренней экономики Германии. Соответственно, я предполагаю, что в коалиционном соглашении вопрос Северного потока-2, он будет обойден вниманием. Это раз. Либо будет указано о том, что не допустить, либо на период существования коалиции, какими бы цветами бы она ни была разукрашена, не допустить строительства новых газопроводов. Все. И в принципе они удовлетворятся этим. Более того, я думаю, что и вопрос с газопроводом, мне вот сейчас интересная инициатива, которая была озвучена в Российской Федерации по поводу того, как заполнить Северный поток И1 и Северный поток-2 на 100%, какую тему предлагает в Российской Федерации, помимо инициативы, которая звучала от Роснефти. Потому что Роснефть предлагала 10 миллиардов кубов, которые она добывает, поставлять в Европу, и стать вторым экспортером трубопроводным транспортом газа в Европейский Союз. Чтобы «Газпром» не был монополистом, наверное. Да. А сейчас Российская Федерация говорит: слушайте, а давайте мы биржу откроем. То есть она возобновит работу, по-моему, Санкт-Петербургская биржа, на которой будут принимать участие в качестве покупателей газа любые, в принципе, компании, в том числе и европейские. И тогда вопрос вообще снимается с вопросом принадлежности газа. Допустим, вышла на биржу компания УНФАО, австрийская, купила в Санкт-Петербургской бирже определенный объем по фьючерсным контрактам газа. И это ее газ. Это европейская компания, которая заполняет своим газом российский газопровод. И она уже не «Газпром» является экспортером, а иностранная компания. И все газопроводы работают на все 100% мощности. Казалось бы, нерешимая задача. Мы так сражались за решение европейских институций по поводу соблюдения норм третьего энергопакета, а они обходятся при желании. И, в принципе, нету третьего энергопакета по отношению к Северному потоку-2 и второй нитке Северного потока-1. Поэтому, знаете, мы что-то титруем как победу, но когда мы это делаем, с другой стороны на нас смотрят и смеются, потому что понимают, что это спокойно можно обойти. Это такая конъюнктура сложилась на сегодняшний день. Нет? Если Германия пересмотрит свою энергетическую политику и возобновят работу
атомных электростанций, а уже там говорят, что атомная энергетика, ее можно к зеленой отнести, потому что у нее нет выбросов, то сложившаяся сегодня зависимость от газа в ближайшей перспективе может исчезнуть, и тогда вопрос о Северном потоке сам по себе снимется с повестки дня. Ну, тут мы с вами переходим в вопрос энергетики, и в этом вопросе у нас, атомка дает стабильное напряжение, а маневренные, балансирующие мощности дает либо угольная, либо вот сейчас вопрос, который касается турбинной генерации за счет сжигания газа. Плюс Германия не исключительно на электричество использует газ, она использует его в том числе в промышленности химической, которая очень энергоемкая. И поэтому потребление как таковое, замещая угольную генерацию, замещая, допустим, потребление нефти, так или иначе будет расти потребление энергетики, электроэнергии, балансировать ее будет, скорее всего, газом. Других вариантов пока нет. Плюс, по мере роста энергетики зеленой, опять же таки, единственными балансирующими мощностями, которые могут глотать пики, является как раз газ, потому что уголь, хотя в Польше, кстати, и, по-моему, там даже расконсервация сейчас происходит одной из электростанций, которая работает на мазуте. А мазут — это еще более вредно для экологии, нежели те угольные электростанции, которые вразрез с решением Суда Европейского Союза тоже работают на территории Польши. Поэтому я думаю, что тут скорее не вопрос политики Германии может измениться по отношению к энергетике, а главное, чтобы концепция вообще Европейского Союза в понимании того, что такое зеленое и насколько это зеленое нам необходимо, не изменилась. Ну и раз уж мы продолжаем историю с тем, чтобы приравнять атомку к зеленому, то может тогда и потребление водорода, которым нас балуют и рассказывают о том, что он будет очень важен в 30-м году, тоже станет менее значимым для Европейского Союза. И тогда украинская ГТС, мы не заинтересованы на самом деле в том, чтобы потребление Европой газа снижалось, потому что при таких условиях наша газотранспортная система будет как раз крайней, от которой откажут. Первой, вернее, от которой откажут. Благодарю вас за то, что были в нашем эфире. Андрей Вигелинский. Спасибо вам большое. Политический обозреватель был гостем этого эфира. Наше время подходит к концу. Прежде чем попрощаться, я очередной раз напомню о том, что вы всегда можете подписаться на наш Patreon и поддержать. Вы адрес этого Patreon видите сейчас на своих экранах. И поддержать нашу работу. Ваша поддержка нам всегда важна. Вы также можете подписаться на наш YouTube-канал для того, чтобы в удобное время всегда смотреть наши выпуски и как прямого эфира, так и выпуски новостей, и авторские программы. Весь спектр программ телеканала АТР на нашем YouTube-канале всегда доступен для вас в удобное для вас время. Спасибо, что были с нами на связи. Спасибо, что смотрите АТР и поддерживаете нас. Это была программа «Бугунь». Я прощаюсь с вами. Но не переключайтесь. Прямой эфир продолжается. И в этой студии через несколько минут появится Айдер Муждабаев. Спасибо. Всего хорошего. Татарым, bu buyuk bir gururumdur. Kırım Tatarım, katıram ecdadımdan miras olgan gayret. Kırım Tatarım, ah cesur kalkım, korgensin sen nice bela ve felaket. Kordun icret, akaretler, ama yıkılmay. Baş egmey, erşige karşı turdun. Namusuna iftiralar töktüler. Lakin temiz ve paktır Kırım Tatar adım.
Кырым татарым, юрегім көнештір. Бұлыт ортсе біле, севем қалқымызны. Қорқу білмес, сав көңіллі, жесаретлісіз. Мен теменна етем оғымызды. Сорары семенден бірі, сен кімсің? Сөйле қалқын тертіп незам виадетні. Айтырым. Бұ бұйық бір ғұрырымдыр. Шүкір. Қырым татардыр. Миллетім. Басқаныңыз ерлеріні топырақ деп кечмеңіз. О топырақларда сіздің адыңызны сақламақ үшін ниже құрбанлар берілді. Бинлерже шейітлерінің қанлары бар о топырақларда. Құруды деп беллемеңіз. Алида синмеді шуқан топырақның ішіне. Кечкеніңіз ерлеріні соқақ деп кечмеңіз. О соқақларда ниже жесур аскерлер жүрді. Ватанымны қорчалайым деп қылычлар салланды. Юргеніңіз аралықларда иханетлер де олды үлбет. Сапланды ханчерлер сыртларға. Көтергеніңіз байрақны тамғалы басма деп кечмеңіз. О байрақның үстінде шерефіңіз, намысыңыз, итибарыңыз бар. Көтеріңіз ең yüksеклерге, ең төпелерге, көк yüzüyle paylaşsın ренкіні. Керек олса оның үшін нишан олыңыз. Бір кеткен жан недір ки? 1000 жан кетсе феда олсын ona. Қиямет өлім ма? Бұ му фелекет? Асыл фелекет байрағымыздың ерде саврылмасыdır. Утаныңыз эфенделер, егіңіз башларыңызны. Тітрейдір шымдалымызға бақып еждатларымыздың кеміклері. Кірді евімізге дұшман қуа алмайық. Сесіміз шықмаз олды қорқуға далдық. Утаныңыз эфенделер, ғайып болған рухыңыздан утаныңыз. Байрағыны көтеріп оламаған еллеріңізден утаныңыз. Мен утанам. Цілковита інформаційна ізоляція. 63-річний український політв'язень Олег Приходько вже 3 місяці не отримує необхідні ліки та пошту від рідних. Про це розповів адвокат Сергій Легостов після зустрічі із бранцем. Окупанти кинули його до в'язниці для особливо небезпечних злочинців у Володимирській області Росії. Приходьку відмовили у приватній розмові з адвокатом та не дали підписати необхідні документи. Бранець розповів, що весь час перебуває в одиночній камері. Літній чоловік з хронічними захворюваннями змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють лише після відбою. Листи до рідних не пропускає тюремна цензура, а у медичній допомозі бранцеві відмовляють. Приходько рассказал, что уже 3 месяца с момента его нахождения в Владимирском Централе ему не передают необходимые лекарства, пересылаемые родственниками. Лечащий врач также ни разу не обследовал его. Представитель ФСИН уклонялся от ответов адвокату, почему была допущена такая ситуация. Это является жестоким обращением с человеком, который полностью находится в их власти.
Українця Олега Приходька окупанти затримали у жовтні 2019 року у Сакському районі. Його звинуватили у нібито плануванні підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові і засудили до 5 років колонії суворого режиму. Перший рік незаконного ув'язнення бранець проведе у колонії найсуворішого режиму, де не можна покидати камери. Внаслідок нічного обстрілу окупантів з боку Докучаєвська поранено українського воїна. Нині боєць у задовільному стані під наглядом медиків. У штабі Об'єднаних сил повідомляють про зростання інтенсивності бойових дій. Поблизу Красногорівки та Золотого 4 окупанти гатили важкими мінометами. На Донеччині також фіксували проліт російського безпілотника «Орлан-10». А минулої доби російські окупанти провокували українських воїнів від Луганщини до Приазов'я та дістали відповідь вогнем. Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Позиції наших воїнів біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Відбили прорив ворога. На Херсонщині неподалік межі з окупованим Кримом тренувалися українські протитанкові підрозділи. За легендою, ворог, дочекавшись підкріплення бронетехніки, перейшов в атаку на українських морпіхів. На підтримку захисникам прийшли протитанкові підрозділи, озброєні гарматами рапіра. Гармаші тренували швидкий вихід на рубежі, облаштування позицій, розвідку та наведення гармат. У нас на озброєнні є гармата МТ-12 «Рапіра», яка є найточнішою та найвлучнішою за всі часи та роки протитанкового артилерійського озброєння. В нашій державі знаходяться такі озброєння, як «Стугна», протитанковий ракетний комплекс «Корсар», які теж себе випробували часом, але, як кажуть в народі, снайперська гвинтівка протитанкова є саме МТ-12 «Рапіра». Особовий склад завжди показує високий рівень навченості та високий бойовий дух, що є запорукою того, що у разі різких змін обстановці особовий склад протитанкової артилерії буде готовий до адекватних дій. Ще одну українську родину евакуювали з Сирії. До Києва прибув 4-й евакуаційний літак. На ньому доправили жінку, уродженку Криму, разом з 4 дітьми. Їх упродовж 2 років тримали у закритому таборі Родж у сирійському Курдистані. А в Офісі президента наголосили, що це спільна операція Міністерства закордонних справ, Головного управління розвідки та прикордонників. У 2 сирійських таборах залишаються ще 11 українських родин. Невдовзі розпочнеться наступна операція з їх евакуації. Українська влада робить все можливе, а коли треба і неможливе, для того, щоб врятувати українських громадян, де б вони не знаходилися, якщо вони опиняються у складній ситуації, як от зараз ми бачимо ця родина. Це 2 табори. Якщо говорити про табір Родж, то це остання родина, яку врятували з того табору. Ще залишається 11 родин, які вже вивезені з табору Аль-Хол, але знаходяться ще в режимі очікування через ковідні карантинні заходи. Чувствую радость, усталость. Хочу поблагодарить всех тех, кто помогал мне в этом. Спасибо президенту и всем военным, которые помогли нам выбраться из Сирии. Злочини Росії ніколи не будуть забуті. У Києві презентували віртуальний музей російської агресії. Мета проєкту – розповісти в доступній формі правду про перебіг і наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України. На порталі зібрана достовірна інформація про злочинні дії країни-окупанта в Криму з 2014 року. Це інтерактивна база даних з одного боку свого роду, там де інформація, картки осіб, юридичних, з іншого боку зручна навігація по часу і простору за допомогою карти і лінії часу, де розміщені по порядку ці події. Плюс банк фотографій і відеоматеріалів пов'язані з тимчасовою окупацією.
До створення проекту долучилися Український інститут національної пам'яті, Міжнародний фонд відродження, Центр дослідження безпекового середовища «Прометей», Меджліс кримськотатарського народу, Прокуратура Криму, Офіс Генерального прокурора та інші. Такий віртуальний музей може бути корисним, наприклад, для студентів, які займаються дослідженнями, пов'язаними з Кримом, журналістів, вчителів історії, юристів, а також дипломатів. Я можу сказати, як людина, яка довго працювала в сфері публічної дипломатії перед тим, як, власне, прийшов у фонд, я скажу, що для людей, які працюють в цій сфері, неймовірну цінність мають такі ресурси. Тому що їм постійно треба, спілкуючись з міжнародними партнерами, мати от такого типу докази своїм позиціям. Не емоційні, не стільки розраховані на емпатію лише, а от такі, де є факт, де є доказ, де є конкретні люди, конкретні кейси, конкретні збитки і так далі, зафіксовані в одному місці. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич наголосив на тому, що право кожного знати правду про події в окупованому Криму є важливим елементом концепції перехідного правосуддя. Для нас він важливий для представництва ще й тому, що цей проект про перехідне правосуддя. Так, якраз про цей елемент право знати правду, який колеги з Українського інституту національної пам'яті безумовно аналізують, перш за все, як історики, фахівці з історичних наук, ми аналізуємо як ті люди, які займаються правами людини. Так? Тобто для нас право знати правду – це також про встановлення істини, встановлення фактів, документування, і це необхідний, невід'ємний елемент перехідного правосуддя. Однією з висвітлених на порталі подій є заборона Росією Меджлісу. Тут детально описана історія діяльності кримськотатарського представницького органу з часу його створення до сьогодення. Згадується, як так званий Верховний суд Республіки Крим незаконно заборонив Рифату Чубарову та Мустафі Джемілєву в'їзд до Криму, а згодом визнав Меджліс екстремістською організацією та остаточно заборонив його діяльність в Криму. Я тільки можу вітати з'явлення такого ресурсу. Треба сказати, що вже багато громадських організацій, які свою діяльність пов'язують з деокупацією Криму, вони висвітлюють ситуацію в окупованому Криму, висвітлюють ситуацію з правами людини, з пригнобленням, з переслідуваннями російськими окупантами кримськотатарського народу. Багато цих організацій мають свої такі достатньо розвинуті ресурси електронні. Зараз світ такий. Ніхто не читає сотні сторінок звітів. Багато хто хоче дізнаватися об'єктивно про ту чи іншу проблему з дуже таких коротких, але ефектних і ефективних засобів подання інформації. Цей ресурс якраз спрямований на це. Співробітники прокуратури Автономної Республіки Крим та Офісу Генпрокурора потурбувалися про те, щоб відомості про злочини Російської Федерації були вичерпними та верифікованими. Виключно з дотриманням законодавства щодо таємниці слідства, щодо збереження захисту інформації, ми передавали часткову інформацію про факти події і хронологію подій, пов'язану з Кримом, Донбасом, для використання під час створення цього музею. І відповідно, якщо була якась інформація, яка потребувала перевірки і надавалась також для роботи музею, ми також проводили відповідну верифікацію з інформацією, яка була здобута і підтверджена доказами в рамках розслідування кримінальних проваджень. Поки що у віртуальному музеї є тільки 20 кейсів, пов'язаних з Кримом. Згодом на порталі також з'явиться документація злочинів Росії на Донбасі. В Українському інституті національної пам'яті кажуть, що після вигнання окупанта з українських земель подібний, але вже не віртуальний, а справжній музей з'явиться в Сімферополі. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Індонезія і надалі буде підтримувати суверенітет України. Про це заявив посол Індонезії в Україні Юді Кріснанді під час зустрічі з Меджлісом кримсько-татарського народу. Члени Меджлісу обговорили з гостем окупацію Криму, розповіли про ситуацію з правами людини та прагнення Москви витіснити корінний народ Криму за межі півострова і заселити його росіянами. Під час розмови Юді Кріснанді згадав про те, що спілкувався з кримсько-татарською громадою на Херсонщині, бував на
на адмінмежі з Кримом та добре знає, що відбувається на окупованому півострові. Незабаром його каденція добігає кінця. Кріснанді пообіцяв, що навіть після завершення своєї дипломатичної місії в Україні надаватиме підтримку кримсько-татарському та українському народам. Каже, що вдома матиме значно більше можливостей розповідати та пояснювати своїм друзям та колегам про проблеми України. Хто б не став в майбутньому послом Республіки Індонезія в Україні, він також буде продовжувати політику Індонезії та уряду Індонезії щодо підтримки української територіальної цілісності та сприятиме поверненню Криму під контроль української влади дипломатичним та мирним шляхом. Пан посол завжди цікавився ситуацією в окупованому Криму. Він відвідував Меджліс, члени Меджлісу бували на різних заходах, які проводилися посольством Індонезії. Пан посол побажав нам всім якомога скоріше досягти того часу, коли Крим буде під юрисдикцією української держави, він повернеться під державний суверенітет України. Ми говорили про те, що як би там не було, які б складнощі не були між державами, але країни мають всі дотримуватися принципів міжнародного. Європейський Союз висуває країнам-членам необґрунтовані вимоги. Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі під час напружених дебатів у Європарламенті. Ми не маємо розбіжностей. Просто верховенство закону використовують як привід, щоб вимагати від держав-членів того, чого немає в угодах. Дебати влаштували через нещодавнє рішення Конституційного трибуналу Польщі. Минулого тижня він оголосив, що Конституція країни стоїть вище, ніж закони ЄС. Він також дозволив оскаржувати рішення Європейського суду, який вважається найвищою інстанцією. Голова Єврокомісії закликала Варшаву переглянути рішення, а також скасувати судову реформу, яка викликає велике невдоволення блоку. За її словами, тільки так Польща зможе отримати економічну допомогу від ЄС на відновлення після пандемії. Щоб європейська демократія працювала, треба поважати спільні правила і принципи інститутів і незалежного правосуддя. Мова йде про верховенство закону і європейського права. Не намагайтеся уникнути цих дебатів. Підрив будь-якої з цих основних опор ставить під загрозу нашу європейську демократію. Польща запросила у Брюсселя майже 24 мільярди євро у вигляді грантів і ще понад 12 мільярдів дешевих кредитів, щоб відновити економіку. Однак, як припускають, гроші не виділять доти, доки суперечку навколо судової реформи і тлумачення основних законів ЄС не буде залагоджено. Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримського татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. Доброго вечора. У прямому етері телеканалу АТР програма «Бугунь» сьогодні, і я її ведучий Айдар Муждабаєв. Сьогодні я проведу з вами 2 години.
І обидві години у нас будуть цікаві гості. І перша гостя вже в нашій студії – це Ірина Сергієва. Я вас вітаю, Ірина. Доброго вечора. Пані Ірино, я вам трохи розкажу про неї, бо вона дуже скромна. Вона є резервістом територіальної оборони міста Києва і заступником командира роти 130-го окремого батальйону територіальної оборони. Ірина має дуже незвичний для жінок досвід. Вона професійний снайпер, стрілець, правильно українською. Військове тренування почало з 15-го ще року. А за фахом піарник, журналістика тощо. І крім того, корінна киянка в 7-му поколінні з осетинськими і татарськими, як відомо, коріннями. І крім усього, і може це найголовніше, багатодітна мати. Так. Все так правда? Точно. Так точно. Ірино, в мене є одна корислива мета. Я сам хочу в тероборону, всі мої друзі хочуть. Я так знаєш, користуюся такою можливістю, щоб розпитати подробно про те, що відбувається в цьому напрямку, бо, і як це не дивно, важливість цієї справи для мене зараз підкреслила ситуацію з ковідом. Бо, знаєш, тероборона – це ж про мобілізацію, да? Це про спільноту, яка захищає себе. В першу чергу, якщо я правильно розумію, ти подробніше розкажеш за це. Але зараз щось я не дуже відчуваю солідарність. І я бачу навпаки, як певна кількість, і, на жаль, велика, найвеличезніша, може, в Європі, кількість у відсотках людей зневажає співвітчизників, не вакцинуються і навіть публічно висловлюються, що ми не віримо, хто ти такий, щоб не вірити. Ну, а зрештою, ми ж бачимо, що зараз відбувається в лікарнях. Так? Тому я просто перше питання кожному гостю я ставлю про ковід зараз. Як ти ставишся до ситуації і що ти радиш своїм знайомим, близьким? Я не знаю, що робити зараз. Ось просто наближається ну майже пекло, бо це вже гірше за минулий рік, за весь час пандемії. Насправді просто потрібно вакцинуватися, потрібно дотримуватись правил, простих дистанцій, мобілізуватися, берегти своїх близьких, похилого віку людей. Що можна сказати? Просто потрібно це сприймати як серйозну загрозу, яка потребує свідомих дій. Ось так. Ну, загроза дуже серйозна, бо жертв майже як на війні, причому в найстрашніші дні. Тут також важливо, як і на війні, як і під час гібридної війни, приймати міри контрпропаганди, тому що антивакцинаційна пропаганда, вона дуже сильна. Тому, звичайно, треба як з усіх орудій просто працювати. А ваші люди, які в теробороні задіяні, вони такі свідомі? Вони свідомі. Ну, звичайно, ти знаєш, для мене людина, яка прийшла в тероборону, вона вже свідома. І там також нам влаштовували централізовану вакцинацію. Всі бажаючі та їх родини мали змогу пройти щеплення. Тому... Ну, твоя думка дуже слушна, правильна. Я просто приєднуюсь до цих слів, бо це просто неможливо вже спостерігати, як з кожним днем все гірше і гірше стає. Просто я бачу це по Фейсбуку, бачу просто по статистиці. В Києві ще більш-менш, хоча мені здається, що залишилося декілька днів до поганої ситуації у нас. Ну як, я не впадаю в якийсь панічний стан, я просто вже це сприймаю, знаєш, холодним розумом, як чергова хвиля, чергова атака. Не звідти, так звідти. Ну, ти як командир, ти ж не можеш панікувати. Звичайно, але, знаєш, іноді хочеться. Щодо тероборони, звичайно, приходьте. Усім будемо раді. А як це практично? Ось, давай так, ось зараз мої друзі дивляться, я тебе слухаю уважно. Ось я такий Айдар Муждабаєв, і куди мені йти? Так, ну дивись, спочатку, я думаю, що спочатку потрібно розпочати цю розмову. Я вже майже 4 роки
в цьому русі, в структурі територіальної оборони офіційно за контрактом резервістам. Як це було раніше? Раніше, власне, все трималося на ентузіазмі заступників військових комісарів. А в кожному комісаріаті районному є людина, яка відповідає за територіальну оборону. Так, це було раніше. Був заступник комісара, який відповідав. І оскільки якихось там зобов'язань не було, тобто все, ну, якщо людина свідома, то вона там... А якщо лінива? А якщо лінива, то нічого там не відбувалося. Можливо, не тому, що вона лінива, просто не було часу. Наші комісаріати, вони дуже перенавантажені насправді. Тобто тут щось сказати проти я не маю права, тому що просто дійсно не було окремо виділених людей під це. Зараз ми бачимо, що ситуація дійсно змінюється. Був прийнятий закон, скоро він вступить в силу. Це означає, що, по-перше, будуть вже окремі структури територіальної оборони. Офіційно? Як ГО чи як що? Ні, як це окремий рід Збройних сил України. Тобто це частина державної структури, тобто Збройних сил України? Так. Ага. Сухопутні війська. Помітимо, це важливо. Просто я хочу знати різницю, наприклад, зі структурою Литви чи Естонії, де це громадські формування. Так, там є резервисти, звісно, військові резервисти. Але ось цей Союз стрільців Литви, ця організація більше вже 100 років. І вона окрема, вона існує окремо від держави, і в неї навіть міністр оборони Литви іспит складає, щоб вступити в Союз стрільців. Це просто я бачив на власні очі, як він складав присягу. Так? Там взагалі дуже серйозне ставлення до тероборони. Завжди, вже 100 років, я ж кажу. І якщо пам'ятаєш, є така розповсюджена думка, що німці не зайшли у Швейцарію саме тому, що там у кожної людини була зброя. А не тому, що не могли чи не хотіли. Просто так. Ну, це була велика ціна для них, тому нам потрібно також так само. Так, продовжимо. Наскільки я зрозуміла з цього нового закону, будуть і мобілізовані як основи підрозділів тероборони, резервісти, такі як я, а також якраз громадські формування. Можливо, людина не захоче там підписувати контракт, чи постійно ходити, але там матиме змогу навчатися. Ну, тобто цей закон, він ще тільки вступить в силу, тому ми побачимо на практиці. Але вже зараз, якщо ми кажемо про Київ, є бригада територіальної оборони, є окремі батальйони, в якому я... А як структура? Є єдина бригада, київська, так? Так, десь біля 2 років тому цей процес реформування вже розпочався. І цю функцію почали забрати у військкоматів і формувати окремий підрозділ цієї бригади територіальної оборони. Загальноміський. Загальноміський, так, єдина структура, яка, власне, займається теробороною, підписує контракти. Там є як управління, яке постійно ходить як на роботу, а є так резервісти, які залучаються на навчання, проходять якісь там... Це виглядає як військова частина, певним чином, так? Так. І якраз зараз це буде розвиватись, наскільки там я вже знаю від свого командування, що буде виділений бюджет, будуть виділені окремі приміщення для дислокації цих сил, основи підрозділів тероборони. Тобто в них буде техніка своя зброя під боком. Зв'язок там. Зв'язок, так. Налагоджена взаємодія для того, щоб якнайшвидше у разі загрози можна було розгорнути ці сили, приймати населення для його мобілізації, чи брати під охорону об'єкти, інфраструктуру, дороги, чи просто ліквідувати наслідки. Насправді тероборона – це не лише про бойові дії. Ось я хотів розпитати про всі напрямки роботи, бо я так, якщо уявити, що почалася велика війна і літять бомби, грубо кажучи, тероборона ж вона ж не вступить в бій з літаками, так? Це інша справа. Так. Але будуть, якщо будуть, жертви, зруйновані будинки тощо, це теж постачання води, наприклад. Я не знаю, що входить до функції. Дивись, по-перше, дійсно, тероборона залучається не лише для бойових дій. Також для
ліквідації наслідків надзвичайних станів, якихось природних катаклізмів. Навіть в мирний час. Навіть у мирний час, ну, в особливий, у мирний час також, а також в особливий період. Особливий період це може бути що якщо завгодно. командування ЗСУ скаже, що потрібно. Ось пам'ятаєш, що в Британії, здається, нещодавно щось відбувалося, і там армію долучили до чогось. Я просто забув до чого. Да. Так, але тероборона, вона діє у колаборації з іншими структурами. Це і Нацполіція, і Нацгвардія, і МНС, і органи державного самоврядування. Ну, тобто, це має бути як загальна мобілізація усіх сил, і вони мають навчитися між собою взаємодіяти так, щоб не розстрілятися, да, коли щось... Не перестріляти один одного та не розгубитись і діяти ефективно, розумієш? Тому що іноді просто один одному заважають, так найгірше, що може бути. Тобто, знаєш, в теробороні, напевно, як і в армії, хаосу не може бути. Не може бути там багато думок, і кожна людина знає, має знати своє місце, інакше як. Просто я наведу приклад, у мене родич є в Ізраїлі. Він давно вже відслужив в армії, але він в резерві. І десь там раз на рік, 2 роки, 3 роки, йому приходить смс, де написано: ви маєте прибути туди. Йому дають, там, як це називається, путівку, і він їде на порожньому, навіть на порожній машині, просто він відпрацьовує цей шлях, який він має проїхати, якщо що, вже з людьми, там, з солдатами і тощо. Але він знає, куди прибути. І що там на нього чекає, яка машина чекає, яке обладнання, яке завдання, ну приблизно. То я скажу, що навіть якщо люди будуть знати, куди прибути, вже паніки не буде. Якраз те, що зараз буде зроблено, що будуть окремі пункти мобілізації населення. Тобто цей підрозділ управління, він вже буде сформований, він вже буде знати, що робити, з ким взаємодіяти і що робити з новоприбульцями, з населенням, які будуть приходити, і що з ними робити далі. Це вже має бути зараз якраз реалізовано. Є осередки по районах? Так, у кожному районі мають бути осередки, окремі виділені приміщення, і населення має знати, куди йти в разі чого. А також ці підрозділи, які постійні, також мають знати, що їм, як швидко розгорнутися. Щодо функцій, я вже почала говорити, це є захист, надзвичайний стан. Це є захист об'єктів інфраструктури, перекриття руху, забезпечення проїзду транспорту куди треба. Це є захист, між іншим, національного кордону, якщо ми говоримо про Чернігівську область чи інші. До речі, да, багато ж прикордонних районів, там специфічні функції. Захист кордону також. Допомога прикордонникам. Допомога населенню, мобілізація населенню. До того ж, цим законом ввели такі поняття, як національний спротив та рух опору. Це і партизанський рух, між іншим. Тобто, це теж така офіційна мета? Воно зараз приписано як спеціальні операції, контрдиверсійна робота, також покладена частково на тероборону, формування партизанських загонів серед населення, підготовка людей швидко навчити, ну, тобто широкі функції. І тому зараз протягом навчання, була на навчаннях у серпні, так оптимістично дуже люди у військових комісаріатах, в лавах тероборони дуже оптимістично ставляться, що на кінець звернули увагу і приділили якийсь час теробороні, тому що до того це просто було бажаючих багато, я думаю, насправді багато бажаючих. Я думаю, що якщо ти розумієш, тут законопроекти, реалізація – це одне. А от щоб люди зрозуміли, що це захист їх дому, тому що, ти знаєш, зараз у нас дуже багато населення просто живе у теплій ванні, і те, що відбувається на Сході та в Криму, для них це якась там потойбічне життя. Потойбічне життя, так. І, тобто вони цього не відчувають. Просто тероборона – це зовсім інше. Це коли вже прийшли до тебе додому, і ти не тікаєш, а ти береш і щось робиш. Або, ти стаєш поліцаєм. І знаєш, навіть якщо мирний час взяти, це ж дуже круто, знати своїх сусідів, таких самих, як ти, свідомих людей,
Може, це якісь там соціальні зв'язки там створяться в районі, і що буде відбуватися, є ж не тільки поліція. Там, якщо якийсь безлад, да, тероборони її мають знати, ну, люди мають пишатися, що вони там члени тероборони, до них теж можуть, напевно, звернутися, якщо що. Так, ти знаєш, от власне формування цього іміджу, що кожній людині, що я можу взяти... Небайдужі, коротше кажучи. Небайдужість, свідомість, що я можу взяти зброю, я можу захистити свою родину. Я, наприклад, так, чому я, власне, також займалась. У мене чоловік на фронті, у мене 3 дітей. Ну, я просто розумію, що, ну, а якщо не я, то хто? Я, ну, просто не думаю, що хтось зараз прийде на гелікоптері, захистить мою квартиру. Ні, я маю мати спроможність захистити свою родину власноруч. Це була моя мотивація, перш за все. Ну, а як? Ну, я просто інакше не бачу. Я просто пам'ятаю, як, ну, так, що на початку війни, коли це таке, що було там, ну, гостро відчувалось, я у мами спитала: мама, що ми будемо робити, якщо в Київ прийдуть? Вона сказала: ми живими не здамося. Я думаю, ну, якщо мама сказала, треба йти вчитися. Але живими не здамося, це передбачає наявність зброї в руках людей. Ну, я не знаю, якої зброї, але ось офіційно ж можна навіть придбати. У мене друзі просто самі придбали, ну, вони отримали дозвіл офіційно, да, і придбали, там, я не знаю, як це називається, у зброї, там не дуже на зброї розуміюся, але так, не автоматична зброя, але, ну, як нарізна, але не автоматична зброя, да, і у них просто в домах, в квартирах все лежить, тобто люди готові, це офіційно. А буде право в тих, хто піде в лави тероборони, мати такий дозвіл і придбати зброю. Це теж мотивація, до речі. Ну, от зараз питання. Насправді, що придбати, ну, зброю – це, ну, взагалі не проблема. Дуже швидко робиться. Я придбала собі. Ні, ну, краще, коли, знаєш, коли держава централізовано дивиться на людей і каже: ось ти гідний, щоб носити зброю. Ну, тут просто як психічна відповідність. Тут інше питання – це відповідальність за застосування зброї, розумієш? Тобто те, що я її придбала і потім застосую в разі якоїсь небезпеки для держави, не означає, що я потім не буду мати наслідків. От у цьому питання зараз стоїть. І, в принципі, законом, наскільки я зрозуміла, воно буде передбачено, що людина, яка є частиною тероборони, і вона може використовувати власну мисливську зброю для виконання своїх бойових... Мисливську теж, так? Ну, вона і є вся мисливська. А точно, вона вся до речі. Тобто в мене нарізна зброя, це карабін. Він не автоматичний, але це напівснайперська. У мене у друга теж, він теж хоче в тероборону, він з Василькова. І там є певна група там мисливців, які теж вони збираються, вони просто спілкуються. І чому б не зробити загін тероборони? Ну, тому що це, розумієш, якщо просто хтось вирішив зробити загін, це ж вже буде ЧВК. Ні, ну я маю на увазі, потрібно підписати, піти до підрозділів, підписати контракт, стати частиною Збройних сил України. Ну, це ж дуже круто, насправді це круто. Це не просто так, знаєш, навіть коли ти придбаєш там автомат, ну це круто, що він в тебе є, що ти там 10 разів чи там 5 разів з'їздив на стрільбище, там постріляв, так? Це круто. Але коли ти можеш прийти і сказати: ось моє посвідчення, я офіційний захисник України, причому ти ж не служиш в армії, ти також ходиш на роботу там, да? Там ти... Так, звичайно, там насправді ніхто... не заганяє, що ти там кожні навіть вихідні повинні бути. Ні. Тобто наразі це дуже добровільно, просто є можливість навіть щосуботи, щонеділі приходити там. Наприклад, у нас в батальйоні організовано дуже круто. Тир є? Є тир, так, звичайно. Є стрільби на полігонах. Тобто, ну, все я зроблена для того, щоб ти, ну, причому це, воно дійсно було і спочатку на шиї заступника комісара та людей, які на ентузіазмі це робили, а зараз просто це вже буде як, ну, за допомогою держави більше. Ти можеш навчатися топографії, ну просто навіть для себе в лісі зорієнтуватися. Це дуже круто, насправді. Медична підготовка. Медична, тактична підготовка, так. Перша невідкладна допомога при пораненнях якихось. Та все, що завгодно, насправді. Виживання.
Виживання також дуже, воно може знадобитись де в будь-який час. Ну, це як розвести багаття там в лісі, якщо в тебе немає сірників. Так, да? Ну, якщо із води тільки болото, що зробити, щоб там пити води, що зігрітися, як там, це дуже цікаво. Ну і дійсно там купити зброю – це одне, а їздити і навчатись самому системно, це, по-перше, це накладно. В теробороні, це безкоштовно. Це дуже важливо. Я думаю, що багато Звичайно. людей, які зараз просто, шукають на вихідних, шукають тири, там черга буває, там дорого. Так кожний набой стоїть 15 гривень. Я ж кажу, да. Плюс інструктор. Інструктор, звичайно, оренда тиру. Це, не... Це декілька тисяч на раз просто. Це так, це не дуже таке, дешеве задоволення, а в теробороні є можливість просто проходити ці вишколи тоді, коли ти хочеш, у кількості такі, як ти хочеш. А що дуже круто, що влаштовують масові навчання і там взаємодію відпрацьовують. Так, всі підрозділи тероборони там Києва чи всієї області. Вже було таке, да? Це дуже часто проходить. Я вже Чому ви не запрошуєте канал ВТР? Все, будемо запрошувати. І розумієш, Ми дуже мотивовані. По-перше, це спільнота. В мене вже стільки друзів. Я була як випала десь там на рік-півтора, тому що дитина народила, зараз їй 2 рочки. І вперше там за цей період приїхала на навчання. І там були всі райони Києва, тобто сотні людей. І я йду, тут знайомі, тут друзі, знайомі друзі, тобто побратими вже, знаєш. Це круто, як молодь каже, так круто. Звичайно. Це просто цікаво, це бойовий дух, це якісь навички, це просто провести гарно час. І плюс ти просто, дійсно робиш щось і для країни, і для себе, і для свого дому, для своєї родини. Знаєш, пані Ірино, це дуже попри, я думаю. Ось коли це буде доступно, коли в кожному районі буде такий центр, і коли це почнеться розвиток, я думаю, що багато людей, і не тільки чоловіків прийде. Да. Бо знаєш, ми просто часто з друзями зустрічаємося і там, куди поїхати? Ми не знаємо, де полігон, ми не знаємо, де постріляти. Там знаємо тир, але враховуючи те, що ти сказала, зайшов, там вже 1000 віддав. Колись і грошей немає, вибачте, чогось. А тут, якщо буде така можливість під'їхати чи підійти кудись з друзями, це ж дуже круто. Це дуже багато людей буде. Ви не впораєтесь ще з бажанням. Насправді так. Просто треба про це розповідати. Так, більше розповідати, формувати громадську думку. Може пан Кличко чи хтось там білборди дасть, щоб написати телефон, адресу, Куди звертати, що це, чому. Насправді, ти знаєш, в мене дуже багато друзів цікавляться і також хочуть відвідувати якісь заняття, особливо це стрільби. У мене всі подруги і сестри також займаються. У нас є жіноча стрілецька група. Ось туди всі хочуть записатися. Якщо ти пам'ятаєш, ні, ти не пам'ятаєш, ти дуже молода. Був такий фільм, прости господи, «Москва сльозам не вірить», коли там чоловік такий, мого, може, віку прийшов, і йому там жінка каже, це радянські часи, в нас є група дівчинок тут молодих, а можна туди записатися? Ні, вже достатньо. Да? Це жарт, але я ж знову згадаю Ізраїль. Чому на них стрьомно, скажімо так, нападати? Тому що навіть жінки знають, що робити, вміють стріляти всі. Майже всі, так? Як ти, в принципі, ставишся до того, щоб зробити мобілізацію обов'язкову для всіх? Просто, може, коротко, може 3 місяці для жінок, але все одно, щоб знали, матчастину якусь там, якийсь вишкіл. Я не знаю, я думаю, що це потрібно робити поступово, тому що навіть у чоловіків у нас така панічна реакція на те, що його бідолашного можуть кудись там призвати. Ви підете в атаку, в яку в панічну? Панічно. Я просто пам'ятаю, як навіть в офісі в 2014 році, коли там у людини просто запаморочення, тому що і повістка прийшла, коли ще була обов'язкова мобілізація на фронт. Я не знаю, поступово, коли це вже буде налагоджено з тими, хто хоче добровільно,
колись, я думаю, що можна досвід Ізраїля перейняти і... І тоді вже точно, знаєш, на 40-мільйонну Україну буде дуже страшно нападати. Ти знаєш, і я навіть думаю, що серед жінок буде більш навіть це популярно. У цьому я просто не маю жодних сумнівів. Ти ж знаєш, що на цій землі був матріархат довгий? Він є, він ніколи... Я хотів з тобою про фемінізм трохи поговорити, але я думаю, що боротьба за фемінізм в Україні – це певним чином таке перебільшення, бо це країна фемінізму, який переміг вже. Мені здається, тут жінки дуже сильно, правда. І завжди так було. Ні? Ну, думаю, так. Ти ж в 7 поколіннях киянка, ти ж маєш знати. Ти знаєш, для мене взагалі такої проблеми не існує. Може, мене запитують часто, а потім, в тебе були якісь там домагання, до тебе попробуй домагайся. Тобто, мене щось таке обходить ця проблема, я її, не акцентую на ній увагу. Але, дійсно, жінки в нас бойові. Це доведено фронтом, доведено війною, доведено волонтерством. Так, але, до речі, в теробороні не дуже багато, і офіцерів жінок поки що не дуже багато. Я думаю, що... А яке твоє звання? Я молодший лейтенант. Я просто, як скажу, коли я спочатку почала займатися, просто вчитися тримати зброю в руках. Там, на одні курси пішла, потім на інші, потім розвідка, потім снайпінг. І потім... І насправді, що це коли в 15-му році не було можливості підписати якийсь контракт резервіста, саме тому, що я там жінка. Такого навіть взагалі. Я тобі кажу. Тобто всі хлопці, без проблем? Всі, хто там, з ким ми були на вишколах, всі пішли, підписали контракти, зі мною відмовились. І лише потім, десь за рік, Іра, ти знаєш, ми знайшли можливість, щоб ти також стала бійцем тероборони, давай. І там один військкомат, Голосіївський. Я думаю, вони трохи не зовсім не всю правду сказали. Ти знаєш, вони знайшли якусь можливість, щоб я таки перша взагалі підписала цей контракт як жінка. Але я, маючи 2 освіти, солдат. І знаєш, там одні офіцери, і я солдат. І вони, коли розписували порядок дій у разі там настання надзвичайного стану, особливого періоду та війни, так, ми будемо сидіти у підвалі, група патрулювання, Іра і ще там 3 солдати. Я говорю, хлопці, я все розумію, там фемінізм, але чому ви в бункері? А я буду зі зброєю патрулювати військкомат. Ти ж солдат, ви ж всі офіцери, а ти ж солдат. Ти йолки-матки. Хоч так, в такий спосіб жінкою покерувати. Хоча б у мріях. Так. А потім почали приходити. Я ж маю досвід. Я стільки всього пройшла, всяких вишколів. Тут приходять якісь молодші лейтенанти, і вони у мене командири. Ти терпіти відмовилася це і отримала звання. Я пішла у Черняховського, це університет оборони. Тоді це був факультет підготовки офіцерів запасу. І я пішла і також стала офіцером, тепер командувати буду я. Правда, тепер просто офіційно будеш командувати. Офіційно, так. Що хотів ще запитати про жінок? Ти знаєш, що в нашій армії це просто офіційна статистика, більше жінок вже за Францію, наприклад. Не чула? Я чула, що до Франції не чула, але то, що дійсно багато дівчат. У відсотках, я маю на увазі. Правда, багато. Причому, знаєш, у нас взагалі така хороша армія, я там багато разів був, але жінки в нашій армії – це такі професійні люди, вони всі на своїх місцях, вони всі, знаєш, жінки зазвичай вони навіть краще знають, що робити, вони менш, до речі, мені здається, піддаються паніці. А може ні, я не знаю. Я ж кажу, я, в принципі, так на гендери не ділю людей. Вибачте, давай з гендерним питанням закінчимо. Не знаю, тут треба ж підходити, знаєш, статистично. Коли буде легко дізнатися, куди йти? Коли буде це така кампанія, приходьте, записуйтесь. Не те, щоб я ось там турбував тобі за твій час крав, а коли це будь-яка людина на зупинці громадського транспорту зможе прочитати, відсканувати QR-код, що таке. Власне, коли ти мені зателефонував щодо ефіру, за годину мені зателефонували з КМДА.
І запросили прийти, також їм потрібна допомога у зйомках і підготовці якоїсь агітаційної кампанії. Так. Тобто я думаю, що вже скоро. Тобто якісь там вже процеси відбуваються. Тобто на цього тижня я схожу і вже буду точно знати, де читати цей номер. Коли в Києві відбудеться перший парад територіальної оборони, в якому ти візьмеш участь? Я думаю, що потрібно ж дочекатися, коли цей закон вступить в силу, коли все буде реалізовано за цим законом. Тоді, я думаю, перший парад. А я, в принципі, ні. Цього року вже був. Під час параду брали участь наші хлопці. Я просто, знаєш, я бачив, я випадково потрапив на 100-річчя Союзу стрільців Литви. Випадково, абсолютно. Я просто вийшов з готелю, мене зустріла моя дуже добра знайома, вона зараз посол Литви в Білорусі. Так сталося. Дипломатка Астена, вона сказала, це дуже класний день, ти приїхав, у нас тут 100 років Союзу стрільців Литви. Ми вийшли з нею і просто весь проспект Едемину, весь, ну там, не знаю, 2 кілометри, може 3. Просто дуже організовані люди, усі в формі. І, знаєш, з таких людей, які ще, здається, воювали проти нацистів та радянської армії ще в ті часи, ну це серйозно, це дуже старі є люди, правда. Такі, але серйозні, вони там крокують дуже гарно. До дітей просто, ну я не знаю, ну 3-4, ну може 6, напевно, років, маленькі діти. І це просто, коли на цій площі Соборній стоять люди, і там міністр оборони складає присягу перед ними, перед цими дітьми. Це дуже зворушливо. І я просто чекаю на це, коли, знаєш, всі люди, такі всі навколо ходять, там аплодують. І ти розумієш, що це правда, це десятки, сотні тисяч людей. Ну так, це треба з маличку, у нас також формувати. Ну, поки не забула, вже не чекає бордів з моїм фейсом. У Гуглі шукай бригада тероборони, і ти знайдеш, куди звертатись. Там є тоді контакт, де прийти. Звичайно. Наскільки складно стати ось як ти, резервистом? Пройти медичну комісію і підписати контракт резерву. Є можливість і на повноцінну службу в тероборону також вступити, щоденно ходити, як на роботу. Ой, ти знаєш, от здається, моїх друзів були дуже великі проблеми якраз з медичною комісією. Це взагалі така бюрократична система, яка залишилася з радянських часів. Просто люди не могли фізично її пройти. Просто так не організовано дуже погано. Може, якось це буде спрощено. Бо люди казали, це просто фізично неможливо це пройти. Я ж не знаю вже за яких обставин. Ну, дійсно, в мене також були проблеми бюрократичного характеру, і це все залежить, знаєш, на місцях, які військовий комісаріат. Якщо це буде спрощено, знаєш, то і бажаючих буде більше, тому що це правда проблема. Для людей, які працюють, це правда проблема. Я просто прийшов колись в військкомат зі знайомим, і там стоїть черга, в одній черзі стоять новобранці, грубо кажучи, призовники, яким там 18 років, 19, ну за чим вони там, я не знаю, стоять, може там за карткою чи що. І стоїмо ми такі, знаєш, за 40 люди. І це просто неправильно. Ну, якось так. Ну, це все залежить від військового комісаріату. У кожному там свої правила є. Але коли я підписувала контракт, якраз була і, чи то мені так пощастило, але я думаю, що це було правило, що точно так же просто, як коли ти йдеш на війну, там все без черги, і спрощена процедура була проходження комісії, точно так же було і на контракт служби у резерві. Були однакові права. Тобто я думаю, що, по-перше, це і зараз так, і буде надалі. До речі, медична комісія, знаєш, вона взагалі не зайва. І якщо вона якісна, якщо вона сертифікована, ліцензована там державою, то просто її треба проходити там раз на рік. Слухай, це точно, тому що, по-перше, ти здаєш всі аналізи. Ти чесно маєш пройти психіатра, психолога, нарколога, тубдиспансер. Тобто це не зайве. Просто щоб це було дійсно там по-людськи все зроблено і систематизовано, то воно
Ну, я за те, щоб медична комісія була повноцінною. Знаєш, ну, це така традиція, може така дурниця журналістська. Які ваші плани там питати, чи яка ваша мрія, але якби я це питав з звичайної жінки, це одно. А я в тебе питаю, якою ти мрієш бачити ідеально працюючу київську територіальну оборону? Ну, я думаю, що це має бути щось на кшталт Литви та Швейцарії, де Тобто дійсно... тисячі людей. Ну, я думаю, що у кожній, щоб стояв у кожній хаті, ти ж знаєш. У нас це вже давно відомо. От має так і бути. Кулемет, я маю це на увазі. Ну, як мінімум. Ну, тобто, ще мені знаєш, що важливо? В нас таке явище, тобто раз на рік в нас парад, ну, два рази, ну, раз на рік великий парад, і ось туди одна частина суспільства дуже радіє, там виходять з дітьми, а інша частина суспільства ходить, фу, тут тхне димом, тут вони асфальт нам пошкодять, ну, таке ставлення, да? Тут літаки літають, шум від них тощо. Да? Я хочу дуже, щоб люди звикли до того, щоб на вулицях є не тільки там військові, а й резервисти. Вони знали, що страна все ж таки в певному чином військовому стані. Щоб це, знаєш, як в Ізраїлі. Вони ж бачать завжди людей навіть зі зброєю на зупинках громадського транспорту, в театрі, там, в кіно, будь-де. І це така підсвідома, навіть не агітація, підсвідома, ну я не знаю, це створює формування свідомості. Да. Ну я взагалі мрію, знаєш, щоб у нас була одностайність у сприйнятті того, хто ворог, хто свій. Знаєш, свій-чужий, щоб воно було однозначно. В нас же ж, ми до ефіру з тобою спілкувалися, що дуже складна ситуація насправді. І навіть щодо тероборони, застосування цих сил, ми маємо бути готовими до того, що це буде знову якась гібридна історія, що ти не будеш знати, це ідуть жінки, а за ними люди зі зброєю, чи що відбувається взагалі. Ну, пригадай, як в Донецьку було. Хто ці люди, хто зайшов в адмінбудівлю? Ну, одразу ж не дуже Ні, ну так це точно не може бути. Так, навпаки. а воно тут дуже великий відсоток вірогідності в тому, що буде якраз якось так, що це не прийде якась армія, і ми будемо проти неї. Що буде щось гібридне. Може і так. Що буде якась витівка. Ну, ми завжди всі готуються до минулих війн. Яка вона буде насправді, ми не знаємо. Але досвід таких країн, які ти згадала, Швейцарії, яка мирно живе лише через те, що вона, правда, тотально озброєна, тотально мобілізована. І 200 років якось, знаєш, ніхто не чіпав. І якби Гітлер відкрив фронт проти Швейцарії, може бути, йому б не знадобилася війна з Радянським Союзом, щоб програти, насправді. Тому що там гори, там за кожним рогом на тебе чекають. Ну так. А у нас, вибачте, буде місто паралізоване якоюсь ходою багатомільйонною. І хто ця хода? Хто ці люди? Що в них там на думці, розумієш? З яких печер вони там вийшли? Ні з яких печер, з печер, і ми знаємо, з яких ще доведеться когось там виганяти. От я про це і кажу. Да. І в цих печерах, до речі, багато що може бути. Я дуже вдячний тобі. З нами була просто чарівна Ірина Сергієва, така скромна жінка, але дуже крута. Я закликаю всіх, ну, принаймні зараз зацікавитися можливістю майбутньою взяти участь у територіальній обороні. Я сам зацікавився і сам з друзями піду. Це дуже круто, і це не тільки право, не тільки обов'язок, але й можливість насправді відчувати себе корисним в батьківщині. А чому ні? Це ж круто. Дякую, Ірина. Дякую. Дякую тим, хто нас дивився, але це ще геть не кінець. І буквально за 15, ну трохи більше 20 хвилин я повернуся у цю студію разом з Сергієм Стерненко.
чекайте, це цікава, мені здається, людина. Не перемикайтеся, коротше кажучи. Taqdir merhametsiz, şefqatsiz kade. İnsanını çok şeyden ayıra bile. Ama uğrar eken yürek teninde, algan nefeste anla dost ille. Seni unutmagan vatanın olsun. Taqdir koldan ayırır, dayanırsın. Baktlı yoldan ayırır, dayanırsın. Dayanırsın. Dayanırsın, dayanırsın. En ağır ehvalda umutmen tile. Seni unutmagan vatanın olsun. Ayaksız yürgenler yok mu dünyada? Bebeksiz korgenler yok mu dünyada? Açlıktan ölgenler yok mu dünyada? Ama bahtlı olar vatanı ile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kozumnun bebeği nursuzlanacak. Omur ne? Altın mı? Kırsızlanacak. Ebedi ne şöhret ne şan kalacak. Unutma kendini bilgenden bile. Seni unutmagan vatanın olsun. Kaydadır jürükке minip çapsan da, dumanlar артында yolsuz kalsan da, ecnebi toprakta Allah olsan da, kozunun o günde tursun os kullen, seni unutmagan vatanım olsun. Ey vatandaş, ateşke kır, hazır ol sen yanmağa. Vatan için can vermesen, ne için geldin dünyaya? Güzel Kırım toprağında ecdadının kanı var. Her bir terek yaprağında milletinin canı var. Gerek olsa fırtınaday atıl düşman üstüne. Göster ona asırlarla toplangan бар күчімні. Yenmegence omur billah kureş kene ve kene. Al dedeler al almagan intikam ve uçumna. Sen milletsin bir vakitlar Moskvada at oynatkan. Aciz kalgan getmunlarga yardım kolu uzatkan. Bugün ne için andamında korkup pısıp yüresin. Öz yurtunda suçlu gibi boynun kısıp yüresin.
Цілковита інформаційна ізоляція. 63-річний український політв'язень Олег Приходько вже 3 місяці не отримує необхідні ліки та пошту від рідних. Про це розповів адвокат Сергій Легостов після зустрічі із бранцем. Окупанти кинули його до в'язниці для особливо небезпечних злочинців у Володимирській області Росії. Приходьку відмовили у приватній розмові з адвокатом та не дали підписати необхідні документи. Бранець розповів, що весь час перебуває в одиночній камері. Літній чоловік з хронічними захворюваннями змушений проводити весь день на ногах, оскільки лежати йому дозволяють лише після відбою. Листи до рідних не пропускає тюремна цензура, а у медичній допомозі бранцеві відмовляють. Приходько рассказал, что уже 3 месяца с момента его нахождения в Владимирском Централе ему не передают необходимые лекарства, пересылаемые родственниками. Лечащий врач также ни разу не обследовал его. Представитель ФСИН уклонялся от ответов адвокату, почему была допущена такая ситуация. Это является жестоким обращением с человеком, который полностью находится в их власти. Українця Олега Приходька окупанти затримали у жовтні 2019 року у Сакському районі. Його звинуватили у нібито плануванні підриву міської адміністрації міста Саки та російського консульства у Львові і засудили до 5 років колонії суворого режиму. Перший рік незаконного ув'язнення бранець проведе у колонії найсуворішого режиму, де не можна покидати камери. Внаслідок нічного обстрілу окупантів з боку Докучаєвська поранено українського воїна. Нині боєць у задовільному стані під наглядом медиків. У штабі Об'єднаних сил повідомляють про зростання інтенсивності бойових дій. Поблизу Красногорівки та Золотого 4 окупанти гатили важкими мінометами. На Донеччині також фіксували проліт російського безпілотника «Орлан-10». А минулої доби російські окупанти провокували українських воїнів від Луганщини до Приазов'я та дістали відповідь вогнем. Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Позиції наших воїнів біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів. На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Відбили прорив ворога. На Херсонщині неподалік межі з окупованим Кримом тренувалися українські протитанкові підрозділи. За легендою, ворог, дочекавшись підкріплення бронетехніки, перейшов в атаку на українських морпіхів. На підтримку захисникам прийшли протитанкові підрозділи, озброєні гарматами рапіра. Гармаші тренували швидкий вихід на рубежі, облаштування позицій, розвідку та наведення гармат. У нас на озброєнні є гармата МТ-12 «Рапіра», яка є найточнішою та найвлучнішою за всі часи та роки протитанкового артилерійського озброєння. В нашій державі знаходяться такі озброєння, як «Стугна», протитанковий ракетний комплекс «Корсар», які теж себе випробували часом, але, як кажуть в народі, снайперська гвинтівка протитанкова є саме МТ-12 «Рапіра». Особовий склад завжди показує високий рівень навченості та високий бойовий дух, що є запорукою того, що у разі різких змін обстановці особовий склад протитанкової артилерії буде готовий до адекватних дій. Злочини Росії ніколи не будуть забуті. У Києві презентували віртуальний музей російської агресії. Мета проєкту – розповісти в доступній формі правду про перебіг і наслідки збройної агресії Російської Федерації проти України. На порталі зібрана достовірна інформація про злочинні дії країни-окупанта в Криму з 2014 року. Це інтерактивна база даних з одного боку свого роду, там де інформація, картки осіб, юридичних, з іншого боку зручна навігація по часу і простору за допомогою карти і лінії часу, де розміщені по порядку ці події. Плюс банк фотографій і відеоматеріалів пов'язаних з тимчасовою окупацією.
До створення проекту долучилися Український інститут національної пам'яті, Міжнародний фонд відродження, Центр дослідження безпекового середовища «Прометей», Меджліс кримськотатарського народу, Прокуратура Криму, Офіс Генерального прокурора та інші. Такий віртуальний музей може бути корисним, наприклад, для студентів, які займаються дослідженнями, пов'язаними з Кримом, журналістів, вчителів історії, юристів, а також дипломатів. Я можу сказати, як людина, яка довго працювала в сфері публічної дипломатії перед тим, як власне прийшов у фонд, я скажу, що для людей, які працюють в цій сфері, неймовірну цінність мають такі ресурси. Тому що їм постійно треба, спілкуючись з міжнародними партнерами, мати от такого типу докази своїм позиціям. Не емоційні, не стільки розраховані на емпатію лише, а от такі, де є факт, де є доказ, де є конкретні люди, конкретні кейси, конкретні збитки і так далі, зафіксовані в одному місці. Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кореневич наголосив на тому, що право кожного знати правду про події в окупованому Криму є важливим елементом концепції перехідного правосуддя. Для нас він важливий для представництва ще й тому, що цей проект про перехідне правосуддя. Так, якраз про цей елемент право знати правду, який колеги з Українського інституту національної пам'яті безумовно аналізують, перш за все, як історики, фахівці з історичних наук, ми аналізуємо як ті люди, які займаються правами людини. Так? Тобто для нас право знати правду – це також про встановлення істини, встановлення фактів, документування, і це необхідний, невід'ємний елемент перехідного правосуддя. Однією з висвітлених на порталі подій є заборона Росією Меджлісу. Тут детально описана історія діяльності кримськотатарського представницького органу з часу його створення до сьогодення. Згадується, як так званий Верховний суд Республіки Крим незаконно заборонив Рифату Чубарову та Мустафі Джемілєву в'їзд до Криму, а згодом визнав Меджліс екстремістською організацією та остаточно заборонив його діяльність в Криму. Я тільки можу вітати з'явлення такого ресурсу. Треба сказати, що вже багато громадських організацій, які свою діяльність пов'язують з деокупацією Криму, вони висвітлюють ситуацію в окупованому Криму, висвітлюють ситуацію з правами людини, з пригнобленням, з переслідуваннями російськими окупантами кримськотатарського народу. Багато цих організацій мають свої такі достатньо розвинуті ресурси електронні. Зараз світ такий. Ніхто не читає сотні сторінок звітів. Багато хто хоче дізнаватися об'єктивно про ту чи іншу проблему з дуже таких коротких, але ефектних і ефективних засобів подання інформації. Цей ресурс якраз спрямований на це. Співробітники прокуратури Автономної Республіки Крим та Офісу Генпрокурора потурбувалися про те, щоб відомості про злочини Російської Федерації були вичерпними та верифікованими. Виключно з дотриманням законодавства щодо таємниці слідства, щодо збереження захисту інформації, ми передавали часткову інформацію про факти і події і хронологію подій, пов'язану з Кримом, Донбасом, для використання під час створення цього музею. І відповідно, якщо була якась інформація, яка потребувала перевірки і надавалась також для роботи музею, ми також проводили відповідну верифікацію з інформацією, яка була здобута і підтверджена доказами в рамках розслідування кримінальних проваджень. Поки що у віртуальному музеї є тільки 20 кейсів, пов'язаних з Кримом. Згодом на порталі також з'явиться документація злочинів Росії на Донбасі. В Українському інституті національної пам'яті кажуть, що після вигнання окупанта з українських земель подібний, але вже не віртуальний, а справжній музей з'явиться в Сімферополі. Інна Полякова, Ельдар Ісматов, Заман, АТР. Індонезія і надалі буде підтримувати суверенітет України. Про це заявив посол Індонезії в Україні Юді Кріснанді під час зустрічі з Меджлісом кримсько-татарського народу. Члени Меджлісу обговорили з гостем окупацію Криму, розповіли про ситуацію з правами людини та прагнення Москви витіснити корінний народ Криму за межі півострова і заселити його росіянами. Під час розмови Юді Кріснанді згадав про те, що спілкувався з кримсько-татарською громадою на Херсонщині, бував
на адмінмежі з Кримом та добре знає, що відбувається на окупованому півострові. Незабаром його каденція добігає кінця. Кріснанді пообіцяв, що навіть після завершення своєї дипломатичної місії в Україні надаватиме підтримку кримсько-татарському та українському народам. Каже, що вдома матиме значно більше можливостей розповідати та пояснювати своїм друзям та колегам про проблеми України. Хто б не став в майбутньому послом Республіки Індонезія в Україні, він також буде продовжувати політику Індонезії та уряду Індонезії щодо підтримки української територіальної цілісності та сприятиме поверненню Криму під контроль української влади дипломатичним та мирним шляхом. Пан посол завжди цікавився ситуацією в окупованому Криму. Він відвідував Меджліс, члени Меджлісу бували на різних заходах, які проводилися посольством Індонезії. Пан посол побажав нам всім якомога скоріше досягти того часу, коли Крим буде під юрисдикцією української держави, він повернеться під державний суверенітет України. Ми говорили про те, що як би там не було, які б складнощі не були між державами, але країни мають всі дотримуватися принципів міжнародного. Адміністративний протокол на Курції та Абдулаєва розглянуть повторно. Окупаційний Верховний суд Криму задовольнив скаргу ветерана Кримсько-татарського національного руху. Він не погодився із вироком окупаційного Київського райсуду Сімферополя, який оштрафував його на 25 тисяч рублів за нібито порушення карантинних обмежень. Йдеться про масові збори кримських татар 4 вересня біля окупаційного управління ФСБ у Сімферополі. Адвокат Еміль Корбєдінов наголошує, що ветерану національного руху не дозволили висловитися, оскільки навіть не повідомили про засідання. Курций Ага приходил в Киевский суд, который должен был рассмотреть этот протокол. Он пытался высказать свою точку зрения, представить свои доказательства невиновности и так далее. Но, по сути, его просто обманули в этом киевском суде, сказали, что материал не поступил, а когда он ушел, втихаря рассмотрели просто без него это дело, и он по факту получил это постановление. Теперь обязаны известить надлежащим образом Курций Ага. Мы явимся уже в первую инстанцию и, наконец-то, изложим свои доводы по тем событиям, которые были, и посмотрим, что первая инстанция уже со второй попытки какое решение примет. 4 вересня біля будівлі окупаційного управління ФСБ у Сімферополі силовики затримали 58 людей. Усіх відвезли до окупаційних відділків поліції. 2 кримських татар звинуватили у непокорі окупаційним поліціянтам, а решту у порушенні карантинних обмежень. На усіх склали адмінпротоколи, а 50 людей уже отримали штрафи від 5 до 30 тисяч рублів. Поки ці юні австралійці крутять педалі на шкільній кухні, навколо них витає аромат смажених пончиків. Саме це обіцяне частування надихає їх працювати старанніше. Але усе не так просто. У цій маленькій школі в Г'юнвілі стаються дива. Коли школярі крутять педалі, виробляється електроенергія. Вона і живить фритюрницю, у якій підсмажуються пончики. Так у школі навчають на практиці використовувати відновлювальні джерела енергії. Я зрозуміла, як важливо економити електрику і як це важливо для планети. Проєкт допомагає більше дізнатися про поновлювані джерела енергії і про енергоефективність, а також про те, як користуватися такими технологіями. У проєкті бере участь місцевий винахідник. Його оселю забезпечують електроенергією сонячні панелі та саморобна гідроелектростанція. Чоловік охоче передає знання дітям. Я спираюся на свої технологічні винаходи у галузі енергетики і натягу дітей до навчання. Програму запустив місцевий енергетичний центр. Завдяки цій програмі відчуваю, що теж роблю щось добре, щось змінюю. Це заспокоює мене, і я менше хвилююся за наш світ. У школі використовують відновлювану енергію вже 4 роки. За цей час на електроенергії заощадили $30 тисяч США.
Приєднуйтесь до сім'ї АТР та підпишіться на сайт нашого телеканалу. Для цього наберіть в браузері atr.ua, натисніть на кнопку «Вступити в сім'ю АТР», виберіть суму і натисніть кнопку «Підтримати АТР». Після цього заповніть дані своєї картки та електронної пошти. Оберіть регулярність платежу, погодьтеся з умовами програми та натисніть кнопку «Оплатити». Перший кримсько-татарський телеканал АТР – це максимальна та ексклюзивна інформація про Крим. Це єдиний осередок свободи слова для кримсько-татарського народу. Підписка на наш сайт – це підтримка нашої інформаційної боротьби та ваш внесок у повернення півострову додому, в Україну. Ізраїльські вчені створили унікальний засіб, що містить природні інгредієнти. Краплі імуноков покращують імунітет при коронавірусних та респіраторних захворюваннях, а також сприяють полегшенню постковідного синдрому. Імуноков – надійна допомога. І я знову вас вітаю, як то кажуть, в Одесі, в місті, з яким асоціюється для багатьох людей мій гість цієї години Сергій Стерненко. Вітаю. Вітаю. Але Сергій, він же не тільки там, до речі, ти вже давно в Києві живеш, Так, я так? з кінця 18-го року був змушений, на жаль, переїхати до Києва завдяки міському голові Одеси Геннадію Труханову. Ну, тобто можна йому подякувати певним чином. Частково так, але я думаю, моя вдячність буде найбільш доречна тоді, коли він отримає обвинувальні вироки в антикорупційному суді. Слухай, до речі, ось ця остання справа. Це серйозно чи ні? Мені, тут вмикається мій внутрішній юрист, мені складно давати однозначну оцінку, оскільки я не бачив матеріалів справи. Однак, якщо там дійсно задокументовано те, що робив Геннадій Труханов та його оточення, то ця справа дуже перспективна, якщо воно дійсно все там задокументовано. Тому що вона фактично про створення злочинної організації, до якої увійшов Труханов, один із керівників, його партнер Галантернік, прокурор області на той момент Олег Жученко, і ще там ряд інших осіб уже дрібніших. І вони, користуючись своїми владними повноваженнями, крали землю у міста, у одеситів, і там Галантернік робив свої забудови. В тому числі там є епізод, правда, по цьому епізоду поки що підозру Труханову не дали. Був дуже гучний епізод в 17-му році з нападом на військовий аеродром. Ці мафіозі, вони настільки, вони настільки тоді знахабніли від своєї безкарності, що наприкінці 17-го року тітушки в масках, в чорному спецодязі разом із поліцією напали на військову частину, на аеродром стратегічного значення, шкільний він називається, і забрали у нього там кілька соток, десятків соток землі. І це була дуже гучна історія. Отак. Багато гучних історій. Я думаю, що тебе знають переважно як громадського діяча. Я не люблю дуже слово «активіст». Воно таке, знаєш, зашкварене з радянських часів трохи. Не люблю все залежить від суб'єктивного сприйняття. Я розумію. Ні, активізм в чистому сенсі, як від activity англійського слова, це в цьому нічого немає поганого. Але в нас просто, а ти молодий, можеш. Я просто пам'ятаю, що таке активіст. Активіст – це в зоні, який стучить, де? Активіст – це піонерський активіст. Я зрозумів, так. Добре, громадський діяч дуже популярний серед молоді, до речі. Я думаю, що ти перший за впливом людина, серед тих блогерів всіх, ти не молодший. Скільки, 26? Я не перший, але в мене велика аудиторія. Так, мені 26 зараз. Але так сталося, що нас колись познайомив Олександр Ройтбурд, людина, якось зараз було б 60 декілька днів тому, але він не дожив, у тому числі через ковід, інші обставини трагічні. І, знаєш, склалося таке враження, принаймні декілька тижнів. Я думав, що ця кампанія з наклепу на нього
вона закінчилася. Ну, я так думав, що просто людина пішла з життя, людина, яку там і президент, про яку згадав після того, як це сталося, і музей. Музею змінено статус на національний музей, чого прагнув дуже Ройтбурд. Я не знаю, чи це сталося би так швидко, якби він, але краще б він був живий би. Але він зробив для музею дуже багато і його змінив настільки, що навіть якби статус не змінився, Так, за фактом, там вже видно зміни. За фактом він став національним, це просто підтвердження загальновідомого факту. І крім того, йдеться про те, щоб присвоїти ім'я Олександру Ройтбурду. І це цілком логічно, бо це його музей. Він зробив його таким, як він є. Просто коли ти заходив раніше і зараз, то просто два різних світи. Але виявилося, що не тільки в Одесі є ці божевільні, твої в лапках друзі з ОПЗЖ і інших структур проросійських, але виявилося, що є і народні депутати, навіть з владної фракції «Слуга народу». Звати його, здається, Артем Дмитрук. Він теж з Одеси. З Одеси. Так. Десь там знайшли його, включили в список. Не в список, він мажоритарник, але по ньому я робив багато матеріалів ще, коли він був кандидатом і попереджав, що його не можна брати. В лапках в негативному сенсі відома людина. Ну, це людина, за якою я давно слідкую. Він в 19-му році виклав себе сторіс в Інстаграмі, де він займається на вулиці тренування, і в нього кофта з триколором російським на плечі, російським прапором. Так, крім того, він казав, що немає нічого поганого в тому, щоб їздити до Москви, заробляти гроші, заступався за спортсменів або артистів, які туди їздять. Підтримує Анатолія Шарія. Перепрошую за нецензуру, що в весь ефірі. час робив протилежно тому, що робив ти, Ройтбурд і інші люди нормальні. І ось, я просто, наші глядачі могли це не чути про це. Ця людина, якщо її можна так назвати, у статусі народного депутата України, у статусі члена фракції президентської, пише, що він зробить усе можливе, щоб не допустити, щоб музей, Національний Одеський художній музей, став імені Ройтбурда. І він називає, я цитую, вибач за повторення цього, що Ройтбурда називає педофілом і наркоманом. Тобто це, можна сказати, офіційний наклеп. За це навіть колись, ти ж юрист, колись за це, принаймні, як я пам'ятаю, за навмисний наклеп є відповідальність кримінальна. Раніше була кримінальна, а зараз цивільна. Я вважаю, що правильно, що вона цивільна, а не кримінальна. Але так, є такий момент. Я думаю, що він просто екстраполює з свого кумира Анатолія Шарія, просто намагається, щоб ніхто не згадував про справжні риси цього державного зрадника, розшукуваного, який втік з України. Тому він намагається ось облити Олександра брудом, тому що хвиля, насправді, інформаційна пішла звідти, від цього кремлівського прибічника на російської окупації України, і він насправді просто його мавпує. Але знову ж таки, питання, чому в президентській політичній силі є абсолютно проросійські елементи, такі як цей Дмитрук, там є ще Бужанський, який демонстративно відмовлявся вставати, вшановувати пам'ять Героїв Небесної Сотні. Зате, коли на Росії щось трапляється, то він завжди пише пости і співчуває. Слушай, хороше питання. Навіщо це? Навіщо це Зеленському? Навіщо це іншим людям? Це відкрите питання, і мені теж цікаво, навіщо це президент України Володимир Зеленський. Просто запитаємо, що вони додають? Крім ганьби. Не знаю. Я можу висловлювати припущення, що, можливо, Зеленський хоче таким чином захопити проросійський електорат. Але це маячня. Це нічого не дасть йому. Абсолютно. Я не знаю, чому він такі кадри тримає у себе в команді. Але факт лишається фактом. У нього в оточенні є досить багато проросійських колаборантів, які не підтримують територіальну цілісність України. Цей же Дмитрук, зокрема, 2 травня носив квіти загиблим проросійським колаборантам, які хотіли встановити Одеську Народну Республіку. І таких прикладів насправді безліч. Є ж ще, крім Бужанського, є ж ще Татаров, який розповідає про внешнє управління. Слухай, я коли почув прізвище Татаров, я з трудом згадав, що
і знайшов свій пост, я тоді ще жив у Москві, і я репостнув скріншот, і там написано речник Міністерства внутрішніх справ України Татаров, це 20 лютого, коли вбивства йшли повним ходом. Він розповідав, що це майданівці себе постріляли. Поліція не відкривала стрілянину. Слухай, як людина з такою репутацією, підтвердженою, просто явною репутацією, може хоч чимось керувати Україні? Проблема в тому, що Олег Татаров крім того, що працював на Захарченка і був причетний до фабрикації кримінальних проваджень проти громадськості, яка тоді протестувала під час Революції Гідності, він же ж іще й партнер Портнова. І завдяки йому Портнов приходить до Офісу Президента, викладає потім фото з Офісу Президента на зустрічі. Ну, це було рік тому, здається. Але по сьогоднішній день адвокати Олега Татарова їздять на суди в Одесу у справі проти мене, представляють інтереси дружин двох мого загиблого нападника і вимагають для мене довічного ув'язнення. Так само, як Олег Татаров вимагав довічного ув'язнення, коли він ще не став заступником голови Офісу Президента, він підписував клопотання до слідчого і вимагав для мене довічне ув'язнення. А коли він роздавав інтерв'ю, коментарі, то казав, що він також представляє інтереси проросійської сторони по справі 2 травня, спільно із відомим юристом Андрієм Портновим. От знову ж таки питання, навіщо команді президента, президентові, навіщо тримати в команді таких людей? Це риторичне кадрова питання. політика – це взагалі коньок, як то кажуть, наших президентів, але це просто правда жах. Тому що я ніколи не думав, що людина, я просто раптом згадав, що чув таке прізвище ще, коли просто слідкував за Майданом, приїжджав сюди, це неймовірно, але це факти. А ці люди вже, я повертаюся до цього Дмитрука, вони ж просто відкрито кажуть президенту: ти дурень, ти кого призначаєш? Ні, ти шануєш пам'ять педофіла і наркомана, вони кажуть так. Не просто. Той же Дмитрук виступає відкрито проти президента та Офіса Президента, знаходячись у фракції президента і в політичній силі Класно влаштувався. Це робить іще і Максим Бужанський. І це відкриті питання, насправді, більше риторичні. Навіщо Чому вони риторично? потрібні? Бо я є ж не можу якесь знайти якогось логічного Ти не пояснення. знаєш. Я його не знаю. Але мене насправді це пояснення навіть мало цікавить. Важливо тут те, що президент України губить своє політичне майбутнє, губить свій рейтинг завдяки таким особам у своїй команді. Якщо він їх тримає біля себе, то він розділяє відповідальність за всі їхні вчинки, заяви, за все, що вони роблять. І президент може скільки завгодно казати: це не я, Єрмак має розібратись. От з Татаровим була дуже смішна історія. Смішна так, в лапках. Коли була петиція за відставку Єрмака Татарова, вона набрала 25 тисяч голосів. Президент України відмовився виконувати вимогу людей, які підписали петицію, зі словами, що ніхто не зобов'язаний робити те, що не передбачено законодавством. Тобто він сказав: я вам нічого не винен. Коли його потім запитали на прес-конференції, здається, чому він не звільняє Олега Татарова, він відповів, що Татаров – це ж заступник голови Офісу Президента, значить це питання до голови Офісу Президента Єрмака. Але вибачте, заступників голови Офісу Президента, голову Офісу Президента, всіх цих людей призначає президент України своїм указом. І це відповідальність Зеленського. Не може Єрмак звільнити Татарова. Це може тільки Зеленський зробити. Так, залишається підвищене питання, але в нас є питання абсолютно реальне за телефоном зі славного міста Франківську. Ви в етері. Кажіть, хто ви, і ставте своє запитання. Добрий вечір. Добре. У мене таке запитання до пана Стерненка. Ви кажете, чому коли Зеленського так багато російських діячів, ви трошки не привіт. Нема коло російських діячів, тому що він є сам, є проросійський діяч. Зеленський, він свого ще юності працював в Росії в КВН. Звичайно, це 100%. Він там спілкувався з естеблішментом, так званим, з ГБшниками російськими. На нього там папочки по-любому є. І ця вся публіка, яка коло нього, це він сам і такий і є. І ті всі Шефіри, Баканові і тому подібне. Зеленський – це є перший проросійська людина. Просто зараз він трошки мусить як кажуть, виляти. Але він є провідником руського міра. Саме особисто Зеленський. Не треба шукати навколо нього людей.
Він це робити по ньому, особисто по Зеленському. Питання ви маєте? Думку почули вашу. Питання маєте? Алло? Немає. Питання? Немає питань. Ми продовжуємо. Я хочу закінчити. Тут, знаєш, я почав з наклепу на Ройтбурда. І знаєш, всі навколо, але так чи інакше розуміємо, що все це пов'язано. Так, абсолютно. Одне з одним. І як ти думаєш, як юрист, як можна припинити цей потік наклепів? І як можна наказувати таких, навіть не конкретно його, таких людей, як вони? Бо ми ж так, в нас таке враження, що судова система не існує, тобто вона формально є, а насправді вона не працює на практиці. Але я не хочу, щоб такі люди, подобається це Зеленському, не подобається, чому він там во фракції, це такі питання вже потойбічні. Як ми маємо реагувати на це? Як припинити це явище ганебне? Ну, немає сьогодні, на жаль, дієвого і швидкого юридичного механізму для того, аби таким особам закрити рота, тому що, наведу пару простих прикладів. Є Ілля Кива. Він свого часу, коли Катерина Гандзюк після нападу лежала в реанімації, назвав її корупціонеркою, що вона сидить на потоках. Звернулись до суду з позовом про захист честі та гідності. Суд виграли. Киву зобов'язали спростувати свої слова і виплатити судовий збір. Станом на сьогоднішній день рішення суду не виконане. Абсолютно. Кива просто кладе болт, а Державне бюро розслідувань не проводить належного розслідування за кримінальним провадженням за невиконання рішення суду. Це стаття Кримінального кодексу. Через штраф чи не можна закрити рахунки, заблокувати? Можна, але тут же ж в іншому питанні. Він ж має ще спростувати свою інформацію. Він не виконує рішення суду, за це передбачена кримінальна відповідальність. Але менше з тим. Є інші приклади. Я звертався до суду з позовом проти Служби безпеки України, зокрема, за те, що Служба безпеки України, коли ще мені не повідомили про підозру, почала інформаційну кампанію проти мене і написала на сайті, як насправді, і двокрапка брехня про те, що нібито я напав на свого нападника. Рішення суду. Це особа, яка веде сайт Служби безпеки України, висловила свою суб'єктивну думку. Це її оціночне судження, а тому не є порушенням. Хоча, вибачте, яка приватна особа, якщо це Служба безпеки України. Тобто, я це до чого? І справа оця розглядалась більше року. Це ще швидко. Можна слухатись роками. Ну от уявімо, що зараз ми звернемося, не ми, а там правонаступники Олександра звернуться. До речі, знаєш, мені адвокат один сказав хороший, що це може не тільки родич, і не тільки навіть особистий знайомий. Це вже інше питання, хто може звертатись з таким позовом, але от уявімо, що ми зараз звертаємось, і ми будемо чекати рік, 2, 3, а за цей час він ще може находити, наговорити скільки завгодно. Тому дієвого юридичного механізму, якщо розбирати саме історію з Дмитруком, немає. Але ми можемо піддавати публічній критиці їх. І повинні це робити. Ми повинні показувати суспільству, що, дивіться, в команді президента України є ось така особа, яка працює на шарія, повторює російські тези, про внішнє управління тощо. І ось що вона пише про Олександра, зокрема. Щоб люди це бачили. Тому що це буде діяти тільки тоді, коли вони будуть бачити, що б'є по їхнім рейтингам, що люди перестають їх підтримувати. Тоді вони будуть щось робити. Твоє улюблене слово «розголос». Так, інакше це і не працюватиме. Ти знаєш, на щастя і навіть на диво для багатьох це працює. Так. І просто багато хто не вірив у це. І навіть коли ти написав про цю, скажімо так, жінку молоду, яка написала, що там анекдот про те, що як українці, перепрошую, обісралися на Красній площі. І навіть я думав, що так буде якийсь там скандал, звісно, так? Вона буде пробувати вибачитися, в неї не вийде, як завжди в них не виходить, бо просто це не щиро, і вони хочуть, коротше. І це виходить взагалі в стилі, ви самі дураки. Так, ви мене невірно зрозуміли. До речі, так і влада наша завжди відповідала. Вона ж так і написала. Вона так і написала. Це ми зараз говоримо про Юлію, забув прізвище. Та неважливо. Власниця торгової марки Яро, печиво таке є. І ось, але те стався ось буквально днями, це протягом цих днів, і навіть це продовжується. Так. Ефект.
що багато людей, ну я в тому числі, там різні люди, які там мають якусь аудиторію, це розповсюдили і поширили, точніше. І більше реакція 10 була... компаній. Розкажіть зараз, яка зараз реакція? Станом на зараз більше 10 великих компаній відмовились від контрактів з цією Юлією і зняли її продукцію з продажу. На розетці взагалі немає цієї продукції. Через Ашан неможливо замовити. Навіть Епіцентр відмовився, хоча я не є прихильником Епіцентру, м'яко кажучи. І ще кілька компаній, вони перестали продавати там Wine Store, здається, і ще кілька. Ну, я писав про це. Тобто бренди абсолютно свідомо, ну, перше це зробила розетка. Бренди абсолютно свідомо відмовились від співпраці із нею після її цього українофобського випаду. І це дуже хороший приклад, як на мене. По-перше, того, що розголос працює, а по-друге, формування інституту репутації в Україні, те, чого у нас насправді не вистачає. І ось тому я і кажу, що потрібно показувати таких, як Дмитрук, виводити їх, показувати людям. Дивіться, ось оце представник влади. Ось оце голосує нам за закони і вирішує, як ми будемо жити. Так само треба показувати Києву людям і того ж Бужанського. І це працюватиме проти них. Тобто від них певна користь є? Є, певна користь є. Це відлякує їхній електорат. От особливо, коли Кива з автоматом вибігає і стріляє. Та ну, крута мавпа така зі зброєю, класна, красива, як в зоо десь, ні? Я вважаю взагалі, що якщо, дай Боже, почнеться притягнення до кримінальної відповідальності проросійських колаборантів із політичної сили ОПЗЖ і їм подібних, то Киву треба закривати останнім. Щоб нам було з чого сміятися. Протягом всіх цих процесів, да? Так. Ну, слухай, і ще одна тема. Вона ж теж все пов'язано. Ігор Кондратюк, я не знаю, чи ви особисто знайомі. Особисто ні. Ні? Ні, але петицію я теж підписував. Ігор дуже крута людина, дуже принципова. Ну, це такий собі Стерненко, але з шоу-бізнесу. Що трохи дивно, до речі, бо більшість шоу-бізнесу вона не принципові люди, да? Але є винятки. Так, є винятки, причому дуже потужні, як Притула. Ну, Ярмак. Да. Ну, ти більше знаєш. Але Ігор... Хливнюк, да. Багато. Люди, які не просто щось там каже, да? Він конкретно створив петицію, і є місяць, вона набула чинності через те, що набрала 25 тисяч людей, які підписали її. І що зараз? Зараз президент має відповісти. Я скажу, вибачте, я ж не сказав про що. Це ми між собою. Це петицію про те, що протягом війни, до того часу, коли під юрисдикцію України повернуться Крим і окуповані райони Донбасу, жодна людина, як там написано, я не пам'ятаю. Для здійснення гастрольної діяльності не можна буде пускати громадян Російської Федерації, країни-агресора, крім тих, які публічно висловляться на підтримку територіальної цілісності України, якщо вже так казати. Це хороша петиція. Президент має її розглянути і надати відповідь. Але президент, я даю 99%, скаже, це поза моїми повноваженнями, тому, вибачте, ви звернулись не за адресою. А він може переадресувати цю петицію в Раду? Він то може. І більше того, президент, це ж буде відмазка, але я, упереджуючи цю відмазку, маю сказати, що президент наділений правом законодавчої ініціативи. Він так само, як і будь-який народний депутат, може підготувати законопроєкт і звернутися до Верховної Ради з проханням розглянути цей законопроєкт. Або у нього є ціла фракція, яку він може попросити це зробити. Однак я переконаний, що він цього не зробить. Тому що це зачепить його власні інтереси. Тому що в Україну не зможе їздити Федор Добронравов з серіалу «Свати», який відвідував окупований Крим, підтримав окупацію Криму, але якому СБУ зняла заборону на в'їзд в Україну. Ну і що їздить він? Яка користь від цього Зеленського? Це його знайомі, друзі. Не зможе приїздити сюди кримнашист Баста. І ще багато інших людей, з якими, на жаль, у президента України були, можливо, і зараз залишаються якісь особисті зв'язки, особисті взаємини. Однак ця петиція, навіть якщо на неї не буде позитивної відповіді, вона теж важлива, вона теж повинна бути. Тому що ми все ж таки змусимо президента України висловити свою позицію щодо цього питання. Це, значить, певним чином це інтерв'ю таке народне, да? Тобто люди ставлять запитання, і на яке, в принципі,
Ну він зобов'язаний хоч щось відповісти. Тобто він може погодитись, і тоді він щось має зробити. Він може прямо сказати ні, тому і тому, а він може сказати щось там посередині, типу, я не можу це питання вирішити, вибачте, але це буде окреслення його позиції. І це також важливо. Також важливо, щоб президент України, якщо він сам не хоче цю позицію висловлювати, щоб він її висловлював під примусом демократичного правового тиску з боку громадян України. Це дуже добра тенденція. Ти особисто віриш у те, що за декілька років нам вдасться, суспільству, підпрацювати цю інституцію репутації? Ну, це ж не можна до цього доторкнутися, але це існує. Інститут, ми ж бачимо в західних країнах. Чи можемо ми, як суспільство, я думаю, що навряд чи більшість політиків нам допомагатимуть у цьому, можемо ми такий інститут репутації побудувати? Ну, це ж питання нашої принциповості, наших компромісів і нашого бажання. З Усиком. Пам'ятаєш, коли навіть патріотичні люди... Ось те, про що я кажу. Тобто, якщо Усик каже, Крим – це Крим, він Божий, якщо він каже, що для нього росіяни – це брати, то якщо дивитись на нього по критерію прихильності до агресора, я не можу його підтримувати. Він хороший боксер, він чудово б'ється, прекрасно. Але він нікудишній громадянин України при цьому, тому що він підтримує агресію проти України, підтримуючи Російську Федерацію, російський народ. І за цим критерієм потрібно визначатись, ти підтримуєш Усика чи ні, тому що це питання війни, воно найголовніше сьогодні. А як багато людей з'їхало з І багато людей почали казати, що так, Усик поганий, але ж він громадянин України, але ж там підіймається український прапор. Певною мірою вони навіть мають рацію, але він не перестав бути іншим. Він не вийшов і не сказав, я був неправий щодо Криму і росіян. росіян. Я знаю, де кордони України. Так. І Усик насправді, він же ж є публічною людиною. В нього багатомільйонна аудиторія, в тому числі і іноземна, що дуже важливо для України. І Усик, якби він був дійсно людиною, яка любить свою країну і який болить за те, що Російська Федерація напала на Україну, він би міг використати свою публічність для донесення позиції України. От уявімо, виходить завтра Усик, перемагає Джошуа, підіймає український прапор і каже, Крим – це Україна, Росія – агресор, я закликаю світ допомагати Україні. Мільярд людей згадають. Це весь світ почує. Це почує увесь світ. Хтось буде з ним не погоджуватись, хтось буде критикуватись з різних країн. Але це буде позиція дуже серйозна, дуже сильна і певною мірою впливова, тому що це найкращий боксер світу. Натомість він може вийти на прес-конференцію і сказати, Крим – це Крим. Крим Божий. І наші громадяни готові йому інколи це пробачити, якщо він принесе перемогу. Тому, завершую. Тому питання інституту репутації. Мені здається, це триваюча історія, і ми ніколи не зможемо сказати, що так, у нас є 100% інститут репутації, тому що він існуватиме тільки тоді, коли ми будемо реагувати на виклики, такі як з цим брендом. Це процес, це не може бути результат. Це не може бути сталим, так само, як і будь-яке право, воно існує тільки тоді, коли ти за нього борешся. І все залежить лише від нас. Якщо ми будемо принциповими, якщо ми не будемо іти на компроміси із совістю, якщо ми не будемо казати, так, він взагалі проросійський, але, то тоді у нас є шанси дійсно почати вибудовувати більш здорове суспільство. Я особисто буду боротись за це і закликати до цього інших. Я особисто, і ми всі будемо підтримувати такі наміри. Це наша спільна справа. Так, і знаєш, просто я питав, теж таке риторичне запитання, бо ніхто не відповів на нього. Ось якщо зараз, умовно, якась там політична сила, звісно, не проукраїнська, візьме на щит умовного Усика, він відкриє рота і почне балотуватися кудись, наприклад, президента України. Я думаю, він це і планує. Ось тоді що ці патріоти скажуть? Що він, в принципі, за Україну, але зараз ні? Власне, у Усика є політичні амбіції, він сам про це казав в одному з інтерв'ю. Він небагато про це каже, але він про це казав. І я думаю, що по завершенню кар'єри боксера він буде намагатись іти в політику. До речі, він не тупа людина, як багато хто думає. Я не буду оцінювати його розмові здібності, тому що в мене для цього недостатньо інформації, хоча деякі його висновки щодо російсько-української війни, вони ставлять під сумнів наявність
високого рівня інтелектуальних здібностей, але менше з тим, мова не про це. Він же ж публічно вже підтримує партію Шарія. Коли були парламентські вибори, здається, то він фотографувався з кулькою червоною, яка є символом. Ну, знаєш, у нас так, це було Шарія. давно, це вже неправда. Він же вже не робив цього там протягом року, він вже патріот однорічний. Саме так, саме так. Тому я і кажу, що дуже важливо в питанні, які стосуються російсько-української війни, які стосуються нашої національної безпеки, не мати компромісів. Я чую часто від людей, що ти такий радикал, да? Так, бо світ не чорно-білий. І не можна от всіх оцим критеріям визначати. Так, світ не чорно-білий у всіх сферах, які не стосуються війни. Якщо є війна, якщо є ворог, життя і смерть, то це вже чорне і біле, вибачте. Для і тут не може бути на півтону. Коли летить російський снаряд в українську домівку на Донбасі, тут не може бути на півтонів. Твою дитину наполовину не вб'ють. Абсолютно, абсолютно. І тому я й кажу, що якщо хтось демонструє лояльність до агресора, цю людину потрібно піддавати обструкції, піддавати критиці. Якщо людина, але при цьому потрібно залишати двері, звісно ж, відкритими, якщо це не ворог. Якщо людина, принципово свідомо не є ворогом таким, як Медведчук, їй, звісно ж, потрібно давати шанс на повернення. Слухай, шанс у всіх є. Абсолютно. І це все залежить від самої людини. Але наше завдання – критикувати, дуже жорстко критикувати і постійно про це говорити. Бо якщо ми не будемо цього робити, суспільство забуде. Суспільство менше звертатиме увагу на те, що в нас в країні триває війна. Відповідно, російський вплив тут тільки посилюватиметься. Бо насправді, чому... ми критикуємо тих, хто фотографується біля Кремля, їздить в Кремль, як Рабінович вчора злітав. Не тому, що, от є такий вислів, haters gonna hate, а тому, що це наш захисний механізм. Це захисний механізм української нації, України. Це вакцинація. Вакцинація від русского міра. Тому що якщо ми кажемо «ні», так не можна, то ми окреслюємо вже заїжджене таке словосполучення червоні лінії і показуємо, що не можна підтримувати Росію. І тоді російському впливу набагато складніше посилитись в Україні, тому що є суспільство, яке це не толерує. Так. А якщо уявімо, ми всі будемо мовчати, то через півроку, рік це стане нормою. То буде як Грузія. До речі, завтра, я так трохи проанонсую, у мене в праймі будуть грузинські політики, це після новин останніх, десь 15-20. І я про це буду говорити, бо в Грузії відбулося те, що я дуже не хотів би для України – звичка до окупації. Так. І це була, напевне, і він, напевне, це визнає, а одна з головних помилок Саакашвілі, те, що він після вже війни сказав, ми розірвали так стосунки, але ми відкриті для простих, хороших росіян. І зараз там хороших росіян, там люди не можуть в готелях жити, тому що там мат-перемат, і вони всюди ходять там і почуваються власниками цієї країни. Хороші росіяни – це дуже-дуже мала кількість людей, одиниці, і це точно не ті туристи, які їздять я питав у грузину, а хтось на меморіал приїхав, там квіти поклав, запитав або хороші про це? росіяни – це ті, які, власне, насичують мінеральними речовинами українську землю. Оце хороші росіяни. А ті, які є дійсно друзями України, їх же ж дуже мало насправді. Це ті люди, які переказують гроші на рахунки наших волонтерів. Так. Ось вони справжні. А всі ці публічні люди, яких ми бачимо нещодавно, там мій колега один намагався взяти інтерв'ю в Макаревича і намагався щось запитати про Україну. Зіро. Тобто вони знають чітко. А на що їх навіть про це питати? Я теж не розумію. Ну це, знаєш, така надія, як алкоголік, такий анекдот був дитячий. Знаєш, у нього там дружина вирішила вилікувати його від алкоголізму, і їй порадила, вона мертву кішку, вона пропитала спиртом, і, тобто, йому не лила. А він, коли вона повертається додому, думає, що він тверезий, там, щось несе йому, там, поїсти, а він віджимає цю кішку і каже, давай ще. Віджимаємо цих лібералів. Скажи щось ще про нас. Будь ласка, ми надіємося, що користь якась від тебе ще буде. Жодної користі вже не буде. Правда, вижимати цю кішку треба припинити. Абсолютно. І для мене теж велике питання. Чому на 8-му році російсько-української війни у нас безвізовий режим з Російською Федерацією? Чому?
Зараз, особливо в розпал пандемії, у нас можуть громадяни РФ сюди приїздити. При тому, що сама Російська Федерація закрила в'їзд для іноземців. Ну, крім випадків, якщо там тяжка хвороба. Вона навіть близьких. виїзд закрила, ти не знаєш. Для своїх закрили виїзд. Тільки майже. з дуже вагомими причинами можна приїхати на територію Російської Федерації. Не треба в жодному випадку туди їздити, якщо ви підтримуєте Україну. Якщо не підтримуєте, їдьте. Але ну це ж показово. Наскільки ми самі себе зневажаємо, наша держава. Ми піддались зовнішній агресії, ми не закриваємо кордон з агресором, навіть візовий режим не запроваджуємо Це з дуже ним. просто, можна Пускаємо до себе громадян країни-окупанта, коли сама країна-окупант навіть не пускає до себе нікого. І більше того, до нас зараз приїздять гастролювати різні росіяни-кримнашисти, які там виступати не можуть через ковідні обмеження. І ще, що важливо, саме Російська Федерація стала постачальником перших зафіксованих в Україні штамів коронавірусу Дельта. Перші люди, які їх привезли, вони приїхали з Російської Федерації. І я не розумію, чому, не те, що не розумію, це знову ж таки риторичне питання. Чому ми досі самі себе принижуємо? Я б навіть, знаєш, Сергію, закрив це сполучення автобусами. До Молдови, наприклад, ходять автобуси з Москви. І, коротше, все ясно, тут зрозуміло. Я хочу запитати про політику. Я думаю, що все ж таки ти готуєшся до того, щоб взяти участь у політичній боротьбі. Я думаю, що ти можеш чесно, як ти зараз це уявляєш, сказати, в якої якості. Я вже, в принципі, так, але неформально. Як сказати? Насправді, те, що я роблю, мені здається, має вплив на політику України. Безперечно, має. Особливо, коли мене закрили до в'язниці. Ось. Але в найближчим часом в мене немає планів кудись балотуватися, якщо стоїть питання саме про участь у виборчому процесі. Я думаю, що я ефективний зараз на своєму місці, що для законотворчої діяльності в мене недостатньо фаху, компетенції, досвіду. І мені 26 років, куди ж? Куди ви мене відправляєте? Але все одно, знаєш, коли спостерігаєш за тобою там збоку, дивишся, як багато людей молодих, молодь взагалі важко зібрати під якісь політичні події. Але ми над цим працюємо, щоб молодь ставала ти єдиний активніше. майже, ні, є ще організації певні, але як одна людина, ти більше багатьох робиш для того, щоб, допустимо, ти приїжджаєш кудись, і там сотні, тисячі навіть людей збираються. І ти людина, яка може, хтось скаже, це погано, мені здається, що взагалі добре, коли людей об'єднують навколо принципів. Вони ж не люблять тебе як там кумири чи як там секс-символи, хоча я не знаю. Ти можеш зібрати, правда, ти можеш зібрати декілька тисяч людей просто одним своїм виступом. Тебе це здається гарним чи трохи лякає? Ні, мене це не лякає. Це дуже велика сила, насправді, якщо люди підтримують те, що ти робиш, і те, що кажеш, і поділяють твої погляди, і готові щось робити для того, щоб ці погляди, принципи захищати. Але іще більша це відповідальність. Відповідальність перед цими людьми за все, що ти робиш, за все, що ти кажеш. І це зобов'язує не зупинятись насправді. Тому що якщо люди тобі довіряють в цьому питанні... Довіра – це вітер в спину. Це не те, що вітер в спину. Це моя броня, моя зброя. І те, що надихає і далі змушує боротись і працювати в громадському секторі. І плюс, я взагалі вважаю, що будь-яка публічна людина, будь-яка, неважливо, чим вона займається, боксер, футболіст, ведучий, співак чи активіст, будь-яка людина, у якої є велика аудиторія, несе соціальну відповідальність за все, що вона каже. Не всі це визнають, правда? Так, але це так і є. Тому що від того, що вона робить і каже, можуть залежати людські долі. Долі країн, долі міста тощо. Коли той же Усик, про якого ми говорили, під час початку пандемії каже,
на питання про пандемію коронавірусу. Він каже, найбільший вірус – це гріх. Ходіть у храм, нікого не слухайте, причащайтесь. Він, можливо, сам не усвідомлюючи, бере на себе відповідальність за те, що хтось може його послухати, тому що він для когось кумир. Він вже точно має свій особистий цвинтар. Просто про це не знає. Так, і це насправді страшно. Ну, тобто він може цього не усвідомлювати. Це не виглядає, і це не виглядає на перший погляд як страшно. Таке це до чого? Кожен твій вчинок, якщо в тебе є велика аудиторія, кожен твій чинок і кожне слово, воно має значення. І тому це можна використати як на користь, так і можна використати зі шкодою. Я стараюсь використовувати медійний вплив, віру людей на хороші справи. Поки що це виходить. Там десь я закупив безпілотник, передав на армію, десь це вийшло, от як із брендом Яро, або там бувають інші ситуації. І мені здається, що я в цій сфері можу зараз зробити набагато більше, ніж якби я сидів з мандатом народного депутата. Ну, можливо, ти маєш рацію. Дякую, що прийшов. До речі, знаєш, я хотів згадаю, я буквально там позавчора Хрещатиком йшла толпа, натовп такий, знаєш, 1000 людей десь, хоругві, піп. Та я бачу. Христом. І я впевнений, що це за піп був. Всі люди дуже бідні. Тобто, знаєш, такі 100 гривніві демонстранти, ну просто дуже бідні. Просто їх шкода, просто їх треба лікувати, там, помити трохи, там, я не знаю, нагодувати. Просто, знаєш, таких людей в центрі Києва, ну ти не побачиш зазвичай, так? Вони йдуть, але не тільки хрести. Дуже гарно надруковані плакати, дуже дорогі, на яких написан один той самий текст. Вакцинації ні, ну, права людини, там все. Тобто ці бабульки цього не писали, це акція. Це можна перекласти, ми хочемо вмирати і вбивати всіх інших, і щоб нам за це нічого не було. І це все йде, проходить у супроводі тролів, які просто розповідають, знаєш, заходять в коментарі, пишуть, ой, ви знаєте, тут вакцинувався Pfizer, це цілий колектив, і вони всі захворіли, це нічого не гарантує. Знаєш, така лагідна агітація. Це ж були дослідження, навіть я не пам'ятаю, правда, хто його робив, але це були гучні дослідження ще до пандемії, ще коли коронавіруса не існувало в публічному, принаймні, просторі. Були дослідження, що Російська Федерація за допомогою фабрик тролів, ботів, проводить дезінформаційні кампанії проти вакцинації. В західних країнах проти вакцинації там від поліомієліта, ну цих планових вакцин, які тобто це стосується не виключно ковіду. Ні. Ця антиваксерська історія конспірологічна була запущена задовго до коронавірусу. Як вони системно працюють, так? Ну я не думаю, що вони передбачали коронавірус, але проблема то в іншому зараз для російських окупантів. По ним же тепер це б'є, тому що величезна кількість громадян Російської Федерації... Повір мені, вони скажуть пенсії платити меншими кількістю людей. І баби нових наражають, ми це все знаємо. Але це цілеспрямована політика Російської Федерації, і ось її наслідки. І я пам'ятаю, будучи ще малим, я ходив до церкви з батьками, а звісно ж це південь Одеської області, там інших церков немає, ну зараз уже з'являється, тоді не було. Зараз піп прокляв тебе вже той, я думаю. Окрім московського патріархату, але це було, звісно ж, до війни, мені там було років 6 чи 7. І я ще тоді пам'ятаю, що там роздавали інколи агітацію за Януковича в церквах, але там роздавали листівки проти вакцинації ще тоді. І це велика проблема. Тобто російський світ – це в першу чергу якась просто суцільна дурниця. І все. Просто глупість. Я не знаю, як це сказати краще. Ще раз дякую, що прийшов. Продовжуй свою працю. Вона насправді дуже корисна. Ти як санітар лісу такого. Да? Дякую. Да. Я вдячний всім, хто дивиться АТР. Дивіться АТР і далі. Підтримайте нас з допомогою системи Patreon, яка безпечно працює навіть на окупованій території. Ви не маєте ризиків жодних. Зареєстрована компанія в Сполучених Штатах. Російська Федерація не отримає інформації. Ось відомий блогер підтверджує. Підписуйтесь на АТР, підтримайте свій канал і не перемикайтеся, далі буде.
Анна. Я родилась за несколько месяцев до обретения Украиной независимости. Весной 14-го я вынуждена была уехать, когда под моим домом начинали распускаться деревья. Скоро снова весна, и я хочу спросить, когда я снова смогу увидеть цветущие крымские сады. Там мәлімат изоляциясы. 63 жашындагы украин саяси Мабусалик Приходько үч ай дәвамында кереклі илячылар ве айлесінден мектуплерін алып оламай. Бұны адвокат Сергей Легостов Мабуснен көрішкен сон хабер етті. Ишгалчылар Приходьканы Русияның Владимир вилаетіндегі ғайет телукелі жинайтчылар үшін апсханеге ташлады. Мабуске адвокатнен юзме-юз лаф етмеге ве кереклі весіқаларына имзаламаға изін бермеділер. Приходько айтқанына көре, о әр вақыт бір кішілік камерада тұтыла. Сүреклі хасталықлары олған эслі башламабыз бұтын күн аяқлары үстінде тұрмаға мечбурдыр, чүнки ятмаға изін кеч геже берілі. Ишгалчылар Мабуснын мектуплері түрме цензурасына уймағаны үшін айлесіне йолламай ве оңа тибби ярдым бермеге рет еті. Приходько рассказал, что уже 3 месяца с момента его нахождения в Владимирском Централе ему не передают необходимые лекарства, пересылаемые родственниками. Лечащий врач также ни разу не обследовал его. Представитель ФСИН уклонялся от ответов адвокату, почему была допущена такая ситуация. Это является жестоким обращением с человеком, который полностью находится в их власти. Ишгалчылар Украина ватандашы Олег Приходьканы 2019 сенесі октябрь айында Сақ районында тұтты. Осан кедерсін Сақ шер мемориеті ве Львовтаки Русия консуллығының патлатылмасы планлаштырылғанында қабатланып 5 жылға махкүм етілді. Мабус қанунсыз апыс жазасының ilk yılına камерада әр вақыт bulunmaq керек olған ең серт режимлі колонияда кечірежек. Курцит Абдуллаевке низбетен тізілген мемори протокол да бір кере бақылажақ. Қырымнан Ишгалчылар махкемесі Қырым татар милли әрекеті ветеранының шикаятыны қанатлендірді. Уахмеджетнің Ишгалчылар махкемесінің карантин сыңырланмалары бұзылмасы үшін Абдуллаев 25 000 рублеге жазаланмасы укумына лягу етті. Сөз Қырым татарларының Ахмеджетеки ФСБ бинасы оғынде құтлеви топлашу ваққанда юрсетілі. Адвокат Эмиль Курбединов қайдеткеніне көре, милли әрекетінің ветеранына махкеме отырышы аққында хабер етілмегенінден себеп өз фікірін айтып оламады. Курцит Ага приходил в Киевский суд, который должен был рассмотреть этот протокол. Он пытался высказать свою точку зрения, представить свои доказательства невиновности и так далее. Но по сути его просто обманули в этом киевском суде, сказали, что материал не поступил, а когда он ушел, втихаря рассмотрели просто без него это дело, и он по факту получил это постановление. Теперь обязаны известить надлежащим образом Курцит Ага. Мы явимся уже в первую инстанцию и наконец-то изложим свои доводы по тем событиям, которые были, и посмотрим, что первая инстанция уже со второй попытки какое решение примет. Сентябрьнан 4-нде ФСБ бинасы янында көветчілер 58 insanны тұтты. Епсіні Ишгалчылар полис бөліклеріне алып кеттілер. Екі Қырым татары полис хадимлеріне бойсунмағанында дигерлері карантин сыңырланмаларының бұзылмасында қабатланды. Еркеске қаршы протоколлар тізілді. 50-ден зияде инсан 5-тен 30 000 рублеге қадар пара жазаларын алды. Ишгалчыларының Докучаевск шері тарапынан геже атышлары нәтижесінде Украина аскері яраланған. Ой кімлерінің незаретінде болуна. Оның алы тұрғындыр. Бірлешкен Құветлер операциясының штабында арбер екетлерінің шиддеті артқаны аққында білдірелер. Красногоровка везалаты өдер шерлері жыварында Ишгалчылар ағыр майынларына ташлаған. Донецк вилаетінде Русияның Орлан 10 пилотсыз учыжы алетінің учышы қайдетілген. Кечкен күн Рус Ишгалчылары Луганск вилаетінден башлап Азақ деңізі ялысына қадар Украина арбелері позицияларына ұжым еткен. Украина имайджілері душман атышлары тоқтатылмасы үшін қаршы атыш ашмаға мечбур олған. Позиції українських воїнів біля Гранітного та Лопаскного ворог обстріляв з мінометів калібру 120 мм. Поблизу Катеринівки російські збройні формування двічі вели вогонь, використовуючи міномети калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Неподалік Водяного найманці здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм. Позиції наших воїнів біля Верхньоторецького потрапили під обстріл з автоматичних і станкових протитанкових гранатометів.
На збройні провокації противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь. Дабыр Украин қорантасына Сурияден тахлия еттілер. Киевге 4-нче тахлия етілгенлерінен учақ келіп қонды. Украинаға 4 баланен Қырымдан олған қадын қайтып болды. Олар 2 ел девамында Сурияның Курдистан бөлгесіндегі Роч лагерінде тұтылған. Украина президентінің офисінде қайдеткенлеріне көре бұл Украина тыш ішлерін әзірлігі, баш истихбарат идаресі ве сыңыржыларының умуми операциясыдыр. 2 Сурия лагерінде Украина ватандашлары олған да 11 қоранта қалмақта. Біраздан Невбетеки тахлия операциясы кечірілежектір. Українська влада робить все можливе, а коли треба і неможливе, для того, щоб врятувати українських громадян, де б вони не знаходилися, якщо вони опиняються у складній ситуації, як от зараз ми бачимо ця родина. Це 2 табори. Якщо говорити про табір Роч, то це остання родина, яку врятували з того табору. Ще залишається 11 родин, які вже вивезені з табору Аль-Хол, але знаходяться ще в режимі очікування через ковідні карантинні заходи. Чувствую радость, усталость. Хочу поблагодарить всех тех, кто помогал мне в этом. Спасибо президенту и всем военным, которые помогли нам выбраться из Сирии. Русия жинайетлері ич бір вақыт ұнытылмайжақ. Киевде Русия тәжавузынан виртуаль музейіні тақдим еттілер. Болейханан мақсады Русия тарафындан Украинаға қаршы силалы тәжавуздан кетішаты ве нәтижелері аққанда доғырысын аңлашылған шекілді айтымақтыр. Порталда тәжавузжы девлетінің 2014 сенесінден башлап Қырымда япылған жинай әрекетлері аққанда керчек малюмат топланған. Це інтерактивна база даних з одного боку свого роду, там де інформація, картки осіб, юридичних, з іншого боку зручна навігація по часу і простору за допомогою карти і лінії часу, де розміщені по порядку ці події. Плюс банк фотографій і відеоматеріалів пов'язані з тимчасовою окупацією. Лейха яратылмасында Украина Милли Хатара институты, Відродження Халқара фонды, Прометей адлы телекесізлік мұйты араштырмасынан меркезі, Меджлис, Қырым прокуратурасы, Украина баш прокуратурасының офисы иштирак етті. Более виртуаль музей Қырымнен бағлы араштырмаларына япқан студент, журналист, тарих ходжасы, укукчы ве дипломатлар үшін файдалы ола біле. Я можу сказати, як людина, яка довго працювала в сфері публічної дипломатії перед тим, як власне прийшов у фонд, я скажу, що для людей, які працюють в цій сфері, неймовірну цінність мають такі ресурси. Тому що їм постійно треба, спілкуючись з міжнародними партнерами, мати от такого типу докази своїм позиціям. Не емоційні, не стільки розраховані на емпатію лише, а от такі, де є факт, де є доказ, де є конкретні люди, конкретні кейси, конкретні збитки і так далі, зафіксовані в одному місці. Украина президентінің Қырымдаки даими темсілжісі Антон Кариневич қайдеткеніне көре, ешғал етілген Қырымда юзберген вақиялар аққанда білмеге әркесінің аққы, кечув адлиесі концепциясының мұйым элементідір. Для нас він важливий для представництва ще й тому, що цей проект про перехідне правосуддя. Так, якраз про цей елемент право знати правду, який колеги з Українського інституту національної пам'яті безумовно аналізують, перш за все, як історики, фахівці з історичних наук, ми аналізуємо як ті люди, які займаються правами людини. Так? Тобто для нас право знати правду – це також про встановлення істини, встановлення фактів, документування, і це необхідний, невід'ємний елемент перехідного правосуддя. Порталда айдылнатылған весиқалардан бірі Русия тарафындан Меджлис фаалиетінің ясақланмасыдыр. Бұнда Қырым татарларынан темсілі органнан тарихы, оның құрылмасындан башлап бүгінге қадар тафсилатлы шекілде акс етілген. Бұл сайфеде ишғалжылер Рифат Чубаров и Мустафа Джемилевке Қырымға кірішні ясақлағаны. Біраз сұныра Қырымнан Юқары Рус махкемесі Меджлисіне экстремистик тешкілят олырақ танып, Қырымда оның фаалиетіні ясақлағаны қайдетілі. Я тільки можу вітати з'явлення такого ресурсу
ресурсу. Треба сказати, що вже багато громадських організацій, які свою діяльність пов'язують з деокупацією Криму, вони висвітлюють ситуацію в окупованому Криму, висвітлюють ситуацію з правами людини, з пригнобленням, з переслідуваннями російськими окупантами кримськотатарського народу. От багато цих організацій мають свої такі достатньо розвинуті ресурси електронні. Зараз світ такий. Ніхто не читає сотні сторінок звітів. Багато хто хоче дізнаватися об'єктивно про ту чи іншу проблему з дуже таких коротких, але ефектних і ефективних засобів подання інформації. Цей ресурс якраз спрямований на це. Qrim prokuraturasi ve Ukraina bosh prokurori ofisining xodimlari Rossiya jinoyatlari haqida ma'lumot to'liq ve tasdiqlangan olsun deb zamit etdi. Виключно з дотриманням законодавства щодо таємниці слідства, щодо збереження захисту інформації, ми передавали часткову інформацію про факти події і хронологію подій, пов'язану з Кримом, Донбасом, для використання під час створення цього музею. І відповідно, якщо була якась інформація, яка потребувала перевірки і надавалась також для роботи музею, ми також проводили відповідну верифікацію з інформацією, яка була здобута і підтверджена доказами в рамках розслідування кримінальних проваджень. Шымды виртуаль музейде Qrimнен бағлы 20 кейс бар. Біраздан порталда Русияның Донбасс территориясында жинаятлер аққанда білгілерді қошылacaqtыр. Украина Милли Хатыра институтында ишгалжелер Украина топрақларындан қуылған сон, бұңа ұшаған ама виртуалды гилде Керчек музейіні Ахмеджетте açmaға планлаштыра. Инна Полякова, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Индонезия илерде де Украина бүтүнлүгүнө дестеклейжектир. Буну Украинада Индонезия элчиси Юдди Криснанди мejlистен сүлжелеринен көрүшкени вакыт билдирди. Мejlis азалары элчилик хадимлеринен Кырым ишгалына музакира этип, Ярамадада инсан акларынын баглы вазиет ве Москванын Кырым татарларыны ватандан кууп, анда русларына ерлештирмеге интилуу акында аңлатты. Юдди Криснанди конушма вактында Херсон вилаятында Кырым татар жемиятинен көрүшкени, Кырым сыңырында булунганы ве ишгал этилген Ярамадада yüz берген вакыялар акканда яхшы билгенин айтты. Бираздан онун элчи салахияты бите. Криснанди онун Украинада дипломатик миссиясы биткен сон о эвелсол ганы кыбы Кырым татар ве Украин халыкларына дестеклейжегин ишандырды. Элчи айтканына көрө эвде Украина проблемалары акканда достлар ве меслектешлерини аңлатмага онун да чок имканы болажактыр. Хто б не став у майбутньому послом Республіки Індонезія в Україні, він також буде продовжувати політику Індонезії та уряду Індонезії щодо підтримки української територіальної цілісності та сприятиме поверненню Криму під контроль української влади дипломатичним та мирним шляхом. Пан посол завжди цікавився ситуацією в окупованому Криму. Він відвідував Меджліс, члени Меджлісу бували на різних заходах, які проводилися посольством Індонезії. Пан посол побажав нам всім якомога скоріше досягти того часу, коли Крим буде під юрисдикцією української держави, він повернеться під державний суверенітет України. Ми говорили про те, що як би там не було, які б складнощі не були між державами, але країни мають всі дотримуватися принципів міжнародного. Авропа Бірлігі азалған девлетлерге ичбір эсассыз талаплар сеслендіре. Бөле биянатны Полония баш назиры Авропа парламентінде кечірілген мунақашалар вақтында айтты. Ми не маємо розбіжностей. Просто верховенство закону використовують як привід, щоб вимагати від держав-членів того, чого немає в угодах. Мунақашалар Полонияның анаяса трибуналын қабыл еткен қарардан сон тешкіл етілді. Махкеме Полония анаяса
жасасы Авропа Бірлігі канунларындан устун олғаны аққында қарар қабыл етті. Бұнен бәрабер Полония махкемесі ең yüksek инстанция оларақ сайылған Авропа инсан ақлары махкемесінің қарарыны шикает етмеге рұқсет берді. Авропа комиссиясынан yol басшысы Варшаваны алынған қарарыны яңыдан бақмаға чағырды ve mahkeme реформасы rahatsız еткенін білдірді. Тек деңішмелер ләғойтілсе Полония пандемия ақыбетлері кешілмесі үшін Авропа Бірлігінден ярдым ала біле. Щоб європейська демократія працювала, треба поважати спільні правила і принципи інститутів і незалежного правосуддя. Мова йде про верховенство закону і європейського права. Не намагайтеся уникнути цих дебатів. Підрив будь-якої з цих основних опор ставить під загрозу нашу європейську демократію. Полония мемлекетінің иқтисадиятыны яңылатмақ үшін Брюкселден аман-аман 24 миллиард евро грант оларақ веда 12 миллиард евроны имтиязлы кредит оларақ сұрады. Ләкин параларны махкеме реформасы этрafында давалар чезілмегенже, Европа канунларының үстінлігі қайтарылмағанына қадар пара айырылығы блок етіле біле. Телеканалымыздың сайтында абоне олып АТР қорантасына қошылыңыз. Бұның үшін браузерде atr.ua адресіне yazып сайтқа кіре білесіңіз. Анда есе АТР қорантасына қошылмақ үшін АТРге қол тұтмақ догмені баса білесіңіз. Бұндан соң өз банк картаңыз ве электрон адрес аққанда мәліметіні толдырыңыз. Төлеулер насыл мұнтазам тарзда олажағыны қайдеті программаның шартларына қабыл етіп төлемек догмесіні басыңыз. Бұрынже ве екене Қырым-Татар телеканалы бұл Қырымда олған Керчекні көстерген телеканалдыр. Қырым-Татар халқы үшін есе екене сербестлік мейданы. АТР сайтына абоне олып информацион күреште бізге ярдым етіп, ярмада ишгалжілерден азат етілмесі үшін өз иссеңізні қоша білесіңіз.